तुमचं माहिती.
Today we are having a well-known personality in the field of education, Dr. Avinash G. Mohit sir, and the speaker for today, respected Madam Gupta from RDG College for Women. So on behalf of Shri R College of Science, I welcome all of them. Friends, education is not acquisition of knowledge, but formation of character. We roll down a red carpet of welcome to all of you. A good afternoon to one and all, respected dignitaries, guests, delegates, participants. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for this national seminar on New Education Policy 2020. On behalf of Shri College of Science, Akola, I, Dr. Sudhir Kochare, Assistant Professor in Zoology, is here to conduct this program. First of all, I would like to request Advocate Moti Singh Mohta sir, President of the VT Society, to please take his seat as the President of this function. Advocate Moti Singh Mohta. Thank you, sir. Today we have talented personality from field of education is here. Dr. Avinash Mohit sir, Principal of Mahila Mahavidyalaya Amravati. I request to please take your seat as an inaugurator for today's function. Thank you very much, sir, for being here. Today, we have a well-known personality in the field of education. Again, speaker for today's function, Dr. Rupa Gupta Madam, Assistant Professor, Srimati RDG College for Women, Akola. I request Madam to please take your seat. Of course, Coordinator, Organizing Secretary of this today's events, Madam P.T. Agrawal. I request Madam to kindly take your seat. Once again, I welcome all of you. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request all the dignitaries to come forward for lamp lighting and Deep Prajwalan.
I request all dignitaries to offer their land to Vadati Sampradaya Baba and to please like the land. Thank you very much, sir. I request all dignitaries of the dais and off the dais kindly rise for university song. Everybody is requested.
request again all the dignitaries to kindly take your seat. Now I'll move towards welcome and felicitation of all guests. First of all, I request our Honorable Principal, Dr. V.D. Nanoti sir, to please welcome Advocate Moti Singh Ji Mohta sir, President of today's function by offering sacrament. Thank you very much, sir. Again, I would like to request our Honorable Visionary Principal, Dr. V.D. Nanoti sir, to please welcome Dr. Avinash Moharis sir, inaugurator of today's function and speaker by offering shawl and sacking. I request President of today's function, Advocate Moti Singh Ji Mohta sir, to kindly offer shawl to Dr. Avinash Moharis. Thank you very much, sir. I request Dr. P.T. Agrawal Madam to please welcome Dr. Rupa Gupta Madam, today's guest and speaker. Kindly welcome and felicitate ma'am by offering shawl and by offering sir. Thank you very much, madam. I request Dr. Harish Malpani sir to please welcome our Honorable Principal Dr. V.D. Nanoti sir by offering sacrament. I call upon Dr. Kavita Hera Madam to please welcome Madam Dr. P.T. Agrawal, Organizing Secretary of today's event, by offering a sacrament. Once again, I welcome all of you. Friends, as said by Indian President Ramnath Kovind, the new national education policy aims to reorient the education system towards meeting the need of the 21st century by achieving the twin objectives of inclusion and excellence. Let's know more about today's seminar. I would like to call our principal, Dr. V.D. Nanoti sir, for introductory remark and speech. On the occasion of one-day national seminar on national education policy. Respected Egaukar sir is here. I welcome respected sir and I request again Professor Chauhan sir to please welcome Dr. Egaukar sir by offering a sacrament. Thank you, sir, for this. And I request all principal sir to please continue with introductory remark. So on the occasion of this one-day national seminar on national education policy 2020,
first of all, I pay tribute to Sant Gadge Baba. Our college is run by the Berar General Education Society, and it is affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. So today's national seminar on National Education Policy 2020, which is organized in collaboration, organized by Shri R College of Science, Akola, in collaboration with Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Honorable President of this inaugural function, respected Advocate Moti Singh Mohta sir, the resource person for this today's seminar, Dr. Avinash Mori, a former dean and presently working as a principal of Mahila Mahavidyalaya, Amravati. The second resource person for second session, Dr. Rupa Gupta Madam, she is working in RDG Women's College, Akola. Mr. Gajanan Negavkar sir, who is the principal of National Goenka Law College, Akola, which is also affiliated to SGB Amravati University and it is run by the Berar General Education Society. All the delegates, this program which is organized by our organizing committee, and Dr. Poonam Agrawal Madam, she is the organizing secretary for this today's seminar. And organizing committee members, Mr. R.D. Chaudhary, Dr. S.R. Kochare, Dr. R.M. Rahadgaonkar, Dr. E.G. Saraf, Dr. Kavita Heda Madam, Dr. Sangwe Madam, Dr. H.S. Malpani sir, all the teaching staff, head of the department, all the non-teaching staff present over here of this college, some of the staff members coming from other colleges, and the students who are attending this seminar. On behalf of the R&T College of Science, I welcome all the delegates here. Now, first of all, talking about our college, Shri R College of Science, Akola, which is affiliated to SGB Amravati University. It was established under the Berar General Education Society on 1st of April 1970. And the college is re-accredited by NEP with A grade and CGPA is 3.12 of third cycle of the NEP. The college offers BSc, MSc, PhD and it also comprises of 11th and 12th standard education. At present, there are 14 departments in college. Mathematics, chemistry, microbiology, biochemistry, bioinformatics, botany, computer science, electronics, information technology, physics, zoology, languages, physical education and library section. And PG departments, that is in the subjects mathematics, chemistry, microbiology, physics, computer science, zoology, botany, biochemistry. So I am very happy to say that this year we have started, our college got a permission of MSc courses in 5 subjects. Previously it was in 3 subjects and at present there are 8 subjects. Postgraduate subjects are there. And apart from that, the PhD facility available in the physical education department, sports, microbiology, chemistry. We have applied for zoology, botany also, and in mathematics. Career-oriented program like CCLT, DCLT, ADCLT, diploma course in sericulture, diploma course in astronomy. Our college is one of the premier institutions delivering excellent education through dedicated, collaborative efforts towards the achieving recognition and honor
of national and international level. We can proudly declare that it has indeed grown from seedling into a tree that has not only sheltered thousands of youngsters but also molded them into a great personalities. Now, talking about the National Education Policy 2020, the concept, the need for the new education policy. See that today we are discussing, the discussion will be there in this seminar also. Education policy was felt in the country for a long time, and three national educational policies have been introduced in India till now. The new education policy has been brought in keeping with view the current and future needs, which can help in large scale transformative reforms in both the schools and higher education sector. The new educational policy will replace the 40 years old national education policy framed in 1986. The new educational policy 2020 proposes some changes including the opening of Indian higher education in foreign universities, the introduction of 4-year multidisciplinary undergraduate program with several exit points. The objective of new education policy is to make the India a global knowledge superpower. The policy also proposes that all universities and colleges aim to be a multidisciplinary in future. The policy also boosts employment and the country employment in the country and fundamental changes in our educational system. Now the students are sitting here. What is the new educational policy? What are the changes made in this draft, which is framed by the educationalist? So we are getting information, knowledge about this all the aspects in the today's national seminar. So once again, on behalf of our college, welcoming all the dear participants, delegates, staff members, and faculty members. So with this, I conclude my introductory speech. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable words. Clearly, you mentioned live wire of this event. Thank you so much for your valuable remark and your speech. Friends, now it's time to call the inaugurator of today's event, Dr. Avinash Moril, sir, to announce inauguration of this national seminar on National Education Policy 2020. I request Dr. Moril, sir. With the kind permission of Honorable Chairman, I remove the mask for a while. The principal of the college has told me that I am going to announce the inauguration. It's I will take 5 minutes to just introduce certain things. I pay my respect to Santa Gadge Baba, by whose name this university is known, the chairman of today's function and the patron of this seminar, Honorable Advocate Mohta sir, the very dynamic and innovative principal of this college, my esteemed friend, Dr. Nanoti sir, the principal of Law College, who is gracing the function with his presence, the Dr. Gupta madam, who shall be conducting the second session in this particular seminar, Dr. Agrawal, who is organizing secretary of this seminar. I see that in the audience, Dr. Mamta Ingole, the chairman of Board of Studies of Marathi in Santa Gadge Baba Amravati University, all the faculty members from this college and other colleges also. I am told that this program is getting streamed through YouTube, so that is why all the online viewers also, I welcome them. And most importantly, I congratulate all of you for calling the students of the colleges in this. एकदा जोरदार टाळ्या तुमच्या स्वतःसाठी. I will use all the three languages because that is also told in National Education Policy.
not to speak up to only one language. दिल को जो छू जाती है वो भाषा यूज करनी चाहिए, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया। लेकिन मैं इस कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल मोहता सर, आप और सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पर स्टुडंट्स को बुलाया। इट इज बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ज्यांच्यासाठी आहे ती त्यांना पहिले कळली आणि त्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी स्टुडंट्सना बोलावलं। मी तुमचं अभिनंदन करतो। या संबंध संस्थेला चालवणारे सन्माननीय अध्यक्ष यांच्याशी फक्त 5 मिनिटं बोलल्यानंतर माझ्या जी गोष्ट लक्षात आली ती मी सांगितली पाहिजे। म्हणजे मॅडमना 5 मिनिटाचा वेळ मागितला त्याच्यासाठी। सर, अपेक्षित हे आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आता ज्या आयडियल आणि ज्या प्रामाणिकतेने आणि ज्या विजन आता आपल्याला महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षण चालवायचं ना, ते चालवण्याची क्षमता असणारी आपली संस्था आहे आणि आपण त्याचे लीडर आहे। तुमच्याशी बोलताना जो शब्द लक्षात आला ना मला, द वन वर्ड विच आय रियली अप्रिशिएट अँड दॅट इज की ट्रान्सपरन्सी, पारदर्शिता। सरांच्या बोलण्यातून जाणवलं मला ते, आणि ते ऐकून देखील आहे। संस्था चालवत असताना, महाविद्यालय चालवत असताना पालक संस्थांना जी पारदर्शिता ठेवावी लागते ना, त्या पारदर्शितेचं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये फार मोठं महत्व आहे। इट इज हायलाइटेड दॅट व्हॉटएव्हर वी आर गोइंग टू डू इज टू बी फ्रॉम हार्ट अँड इट शुड रीच टू हार्ट, रिझल्टिंग इन द बेस्ट पॉसिबल इंडिया। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या फ्रेमवर्क मध्येच म्हटलेलं आहे की आता आपल्याला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हे शिक्षा धोरण कशासाठी राबवायचं, तरी चांगला देश, अत्यंत उच्च आणि भव्य भवितव्य असणारा हा देश बनवायचा। आणि त्यासाठी म्हणून मी सर आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की आपण हे सेमिनार आयोजित केलं। या सेमिनारचे आणखी एक पॅटर्न आहे, त्यांचा उल्लेख मी अत्यंत अभिमानाने करू इच्छितो। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर मालखेडे सर, त्यांच्या विजन मधून निघालेली ही सगळी संकल्पना आहे की राष्ट्रीय शिक्षा धोरण याच्यावर चर्चासत्र झाले पाहिजे, लोकांपर्यंत ती पोहोचली पाहिजे। ही भूमिका सरांनी फार आग्रहपूर्वक मांडलेली आहे आणि म्हणून आपल्या कॉलेजला लीड कॉलेज, मला आनंद वाटतो या कॉलेजमध्ये आधी पण मी येऊन गेलो तर आपलं लीड कॉलेज, अकोला जिल्ह्यातलं लीड कॉलेज म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं। आपल्याला लीड करायचं लोकांना आणि ते लीड करण्याचं काम आपण अत्यंत प्रभावीपणे करतात। पण संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सन्माननीय कुलगुरूंची संकल्पना इतक्या छान प्रकारे आपल्याकडच्या कार्यक्रमाचं तर आयोजनाचं कौतुक मी मागच्या वेळेस केलं। छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याकडे इतक्या छान आणि विद्यार्थी सहभागी करून आपण करतात। पण हा जो विचार आपण पोहोचवतो ना, तो विचार पोहोचवण्यासाठी म्हणून हे जे काही प्रयत्न आपल्या सगळ्या टीमने घेतले आहेत, ती टीम कामाला लागली आहे। या सगळ्या टीमचं अभिनंदन करतो। विद्यापीठाच्या वतीने देखील आपले मनापासून आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो की हा विचार पोहोचणं आवश्यक आहे आणि तो विचार पोहोचून निश्चितच आपण आजच्या या सेमिनार मधून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल काहीतरी मनामध्ये घेऊन जाऊ। मला तर विद्यार्थ्यांचा देखील आवर्जून उल्लेख करावा की ते घरी गेल्यानंतर त्यांना या विद्यार्थ्यांना हे जाणवलं पाहिजे की आपल्यासाठी काय होणार आहे भविष्यात, माझ्यासाठी काय आहे भविष्य, ते देखील आपण चर्चा करणार आहोत। आणि म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या सेमिनारचं उद्घाटन झालं असं घोषित करतो। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for inaugurating this event. Again, we will be having discussion with Dr. Avinash Mohan, sir, because he is our guest speaker also. Now, before going towards the presidential speech, today with this event, we had this opportunity to inaugurate, to publish and to release IQAC newsletter and Pratidin magazine. First of all, I request Honorable Dayas to please release IQAC newsletter. I request our IQAC coordinator, Dr. R. Rahatgaonkar sir, Dr. Poonam Agrawal madam, respected Vidyasagar sir, to please come on the stage. And I request Honorable President of today's function, Honorable Inaugurator, respected Gupta madam, Honorable Principal, and all the dayas to please release newsletter of IQAC. With the key efforts from all the IQAC members, this newsletter is a huge round of applause for this. Sir, respected guys, and all of these
committee members of presidency. Thank you, sir. So again, I will request Honorable Dias to please release and publish College Magazine Pratikman. I call members of this committee. I call Kubade sir, Devhate sir, and all committee members, Kirtan sir, to please come on the dais. And I request all the dignitaries on the dais to please release this. Dr. Archana Savarkar, madam. Which reflects mirror of college. Honorable President, Pratik College. I congratulate all the members of this committee who take a key part for release and publishing this magazine, which is called Pratik. I will request again about, and I will tell Dias a new initiative which is undertaken by university under double guidance of dedicated Honorable Vice Chancellor Dr. Dilip Malkhede sir and Joint Director Dr. Murlidhar Wadekar sir. It's proud moment to inaugurate Career Katta at the hands of Dr. Avinash Mohil sir, who is the regional coordinator of Career Katta. Friends, this great initiative, it is initiated by Higher and Technical Education Government of Maharashtra, which is useful in entry in civil services. I request Chaudhary sir, coordinator of this career, to please join, and by the hands of regional coordinator, Dr. Avinash Moril sir, we are inaugurating this event. A great round of applause, because by using this career you will be recognized by the new and experienced authorities about career, about competence. Thank you very much, Honorable Dias. Again, I request all of you to kindly take your seat. Friends, it's time of presidential speech. I would like to call upon our key source of inspiration and president of today's function, Advocate Moti Sinhaji Mohta sir, to please address us, guys. धन्यवाद बोलायला सर. आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटक अमरावतीचे डॉक्टर अविनाशजी मोहिल सर, आपल्या महाविद्यालयाचे आपण नेहमी लाडके म्हणतो, सरांनी त्यांना डायनामिक म्हणतो, लाडके प्राचार्य नामोदे सर, हिरावकर सर, ते पण लाडकेच आहेत. प्राचार्य लाडके आहेत. पुन्हा अग्रवाल मॅडम, मॅडम, सर्व प्राध्यापक वृंद, प्रशासकीय कर्मचारी, विद्यार्थी बंधू वगैरे, काहीतरी नवीन होत राहावं महाविद्यालयामध्ये असं नेहमी वाटतंय. मागील 15 ते 20 महिने कोरोनाने देशामध्ये कहर केला, पुण्यात सुद्धा कहर झाला आणि सर्व कार्यक्रम थांबलेले होते. मागील 2-3 महिन्यापासून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मालखेडे सरांचा सुद्धा आम्ही या स्थळांमध्ये मागच्या महिन्यात सत्कार घेतला आणि आता असं वाटतं की हळूहळू वाटत होतं की हळूहळू आता जगातलं जे दैनंदिन कामकाज आहे ते रुळावर येत आहे
परंतु पुन्हा ओमिक्रॉनने धुमाकूळ घातलेला आहे आणि काल आपल्या देशामध्ये सुद्धा 2 रुग्ण सापडल्यामुळे पुन्हा एक भीतीचं सावट प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. आता पुढे काय होईल आणि त्याच्यामुळे अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम आपण इथे घेत आहोत. मी सर्वांचं अभिनंदन करतो, तुमच्या टीमचं अभिनंदन करतो आणि मला खरोखर आनंद वाटतो सर. विद्यापीठाचा मी मागील 12 वर्ष सेक्रेटरी होतो आणि आता 2 वर्ष अध्यक्ष आहे. RNT कॉलेज, LRT कॉलेज, एसए कॉलेज, कारंजा कॉलेज, लॉ कॉलेज, जेव्हा विद्यापीठाला काही एखादा कार्यक्रम घ्यायचा असला सर्वदाही आमचं नाव त्यांच्या समोर येते. तिथून फोन येतो की हा कार्यक्रम तुम्हाला घ्यायचा आहे आणि आमचे प्राचार्य आम्हाला न विचारता अगदी होकार देतात. नंतर सांगा की सर ऐसा कार्यक्रम आया था, उनको मैंने हाँ बोल दिया, आपका क्या कहना है. हम भी बोलते हैं जब आपने हाँ कह दिया तो हमारा क्या कहना रहने वाला है. एक चांगले कार्यक्रम आहे, जे व्हायलाच पाहिजे. 70च्या दशकामध्ये 10-2-3चा फॉर्म्युला देशामध्ये आला. जुनी शिक्षण प्रणाली जी आहे ती मोडीत निघाली. आता बरीच नवीन पॉलिसी येत आहे. इथे बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम असेल, नवीन पॉलिसी आपल्याला लागू होईल का. संभ्रम बाळगू नका, ही नवीन पॉलिसी तुम्हाला लागू होणार नाही. MSc BSc जुन्या पॉलिसी प्रमाणे होईल, परंतु त्याचं अडॉप्शन जे नंतर येणार आपल्या मागेली नंतर जी येणार आहे बॅचेस त्यांना ती लागू राहणार आहे. परंतु नवीन एज्युकेशन पॉलिसी काय आहे याचं नॉलेज हे प्रत्येकाला असणं गरजेचं आहे. इथे जे लोक आज उपस्थित आहेत त्यांनी जर त्याचे पूर्ण ज्ञान संपादन केलं तर आपल्या सोबतच्या लोकांना सुद्धा आपण सांगू शकतो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी येणारी आहे ती काय आहे. कारण की आपल्या देशात एक दुर्भाग्य आहे, एखादी चांगली गोष्ट रुजू व्हायला लागली की लगेच त्याच्या संबंधामध्ये निगेटिव्ह गोष्टी सुद्धा त्याच ताकदीनं सुरू होतात. असं नाही, असं होणार आहे, यानंतर ते होणार आहे, ते नाही झालं ते होणार आहे. आणि जे काही चांगलं होत आहे त्याला त्याच्यापेक्षा ते चांगलं होणारं किती वाईट आहे हा सांगण्याचा प्रयत्न या देशामध्ये नेहमी केला जातो. सुदैवानं या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी संबंधामध्ये अजून तरी कोणी काही विरुद्ध बोलत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष, आपल्याला राजकारणाचे काही घेणं नाही, पण कोणताही राजकीय पक्ष म्हणा किंवा जे स्वतःला एकदम एज्युकेशनलिस्ट असतात की मला शिक्षणामध्ये माझ्या कोणालाच कळत नाही, मी एकटाच ज्ञानी आहे, ते ज्ञानी लोक सुद्धा सध्या चुप बसलेले आहेत. त्यांची सुद्धा मला असं वाटतं की वेट अँड वॉचची भूमिका असेल. खरोखर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी काय आहे तर माझं मी सरांना नानवडे सरांचं अभिनंदन करतो, मोरे सरांचं अभिनंदन करतो की चांगल्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न विद्यापीठाच्या माध्यमातून आज होत आहे. तिथे उपस्थित सर्वांना माझी विनंती आहे की आपण पूर्ण वेळ इथे उपस्थित राहावं. प्राध्यापक लोकांना तर राहाच लागणार आहे, काही इलाजच नाही, चालू दिसत असतील, परंतु नोट्स घ्याव्या. आणि जे लोक अनुपस्थित आहेत, जे इथे काही कारणे हजर राहू शकले नाही, युट्यूबवर पाहत असतील, ऑनलाईन पाहत असतील, गोष्ट वेगळी आहे, परंतु त्यांना खरोखर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी काय आहे, खरोखर देशामध्ये आता पुढे काय घडवायचं आहे युवकांच्या माध्यमातून हे आपल्याला लोकांना समजावून सांगावं लागणार आहे. कारण की आपला देश सर्वात जास्त युवकांची संख्या असलेला देश आहे जगामध्ये. युथ आपल्या संख्येमध्ये कुठेही नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक ठिकाणी ओरड सुद्धा आहे की बेरोजगारी या देशामध्ये खूप जास्त आहे, बिलकुल आहे. परंतु आपली मानसिकता जी आहे ती सुद्धा बदलण्याची गरज आहे या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून. एज्युकेशन म्हणजे फक्त नोकरी आणि ती पण सरकारी, हा आपल्या डोक्यामध्ये जो समज झालेला आहे तो कुठेतरी कमी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मला असं वाटतं की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून स्वयंनिर्भर स्वतःच्या पायावर मनुष्य कसा उभा राहील याच्याकडे जोर देण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा आणि राज्य शासनाचा राहणार आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण सुद्धा यासाठी तयार राहायला पाहिजे. आणि सर, परिवर्तन सृष्टीचा नियम आहे. जर परिवर्तन नसेल तर काही होणार नाही. आपण जेव्हा स्वयंपाक करतो, पोळी किंवा भाकर जी असते त्याला पलटवल्याशिवाय ती सुद्धा चांगली बनत नाही. आणि तीच पॉलिसी चालू ठेवली तर मला असं वाटतं की या देशाला नवीन दिशा देण्याचं काम थांबेल. आणि म्हणून नवीन पॉलिसी जी आहे तिथे उपयुक्त राहणार आहे. महाविद्यालयाचा जोपर्यंत प्रश्न आहे तर आम्ही नेहमी जो चेंज विद्यापीठ किंवा शासन केंद्र शासन करतो तो आम्ही त्वरित ऍक्सेप्ट करतो. आणि नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आली तर आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सफिशियंट आहे, आमच्याकडे फंड सुद्धा सफिशियंट आहे. आणि महत्वाचं असं की पैसा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर असून चालत नाही.
काम करणारे लोक पाहिजे, प्राचार्य प्राध्यापक प्रशासकीय कर्मचारी यांची मानसिकता पाहिजे ते सर्व करून घेण्याची किंवा करण्याची. आणि आम्ही त्या बाबतीत भाग्यशाली आहोत. आमचे 5ही प्राचार्य जे आहेत कोणताही केस त्यांना ओढून आला किंवा त्यांना आम्ही सांगितलं ते लगेच इम्प्लिमेंट करतात आणि विद्यार्थ्यांच्या कसा जास्तीत जास्त फायदा शिक्षण क्षेत्रामध्ये करता पाहिजे कसं आपण आपल्या या 5ही महाविद्यालयाच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना देऊ शकू हा एकमेव प्रयत्न आमच्या प्राचार्यांचा असतो. तर 5 विषयांमध्ये यावेळेस आम्हाला MSc मिळालं. त्याच्यानंतर असं वाटलं मी सुद्धा अभ्यास करतो, मला असं वाटलं की आता 150 नवीन विद्यार्थी येतील आणि त्यांना अगदी लॅबोरेटरी पासून स्टाफ पासून शिकवणारे प्राध्यापक सर्व उपलब्ध करून द्यावं लागेल. काय होईल या लोकांनी वेळोवेळी मीटिंग घेतल्या. आमच्याकडे अगदी हे लागणार आहे, हे केमिकल्स लागणार आहे, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार आहे, हे इक्विपमेंट लागणार आहे, एवढी आम्हाला स्टाफ रूम लागणार आहे. वेळोवेळी त्यांनी त्यांची तयारी करून आमच्यासमोर मांडणी केली आणि आम्ही सुद्धा ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की जोपर्यंत तेच आपण ऍक्सेप्ट करणार नाही तोपर्यंत हे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना आपण चांगलं दर्जेदार शिक्षण देऊ शकणार नाही. मी नेहमी खंत असते की आपल्या वराड आहे, आपला विदर्भ 5 जिल्ह्यांमध्ये वराड झालेला आहे. देशातील सर्वात मागासवर्गीय प्रांत आपला आहे आणि इथून शिक्षणासाठी मुलं जे आहेत पुणे, मुंबई, ठाणा किंवा इतर मोठ्या शहरामध्ये धाव घेतात. अकोल्यामध्ये कुठे काय कमी आहे, आपण त्या विद्यार्थ्यांना काय देऊ शकत नाही, त्यामुळे विद्यार्थी तिथे जाण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रश्न नेहमी आमच्या मनामध्ये असतो. त्यामुळे एक प्रकारे दर्जेदार शिक्षण आपल्या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न आपण करावा हा उद्देश समोर ठेवून आम्ही नेहमी परिवर्तन जे आहे ऍक्सेप्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि काही प्रमाणात का होईना मोठ्या ठिकाणी शिक्षण जे आहे ते खूप खर्चिक झालेलं आहे. आमच्या लॉ कॉलेजमध्ये सर आम्ही 3,000 रुपयामध्ये 3 इयर डिग्री कोर्समध्ये त्याला ऍडमिशन देतो आणि पुण्याला जो विद्यार्थी जातो त्याला दरवर्षी 1 लाख रुपये फी भरावी लागते. 1 लाख कुठे आणि 3,000 कुठे? शिक्षण तेच आहे, सिलेबस तेच आहे, शिकवणारे तेच आहेत, फक्त शिक्षण खर्चिक आहे. तिथे हॉस्टेल घेतलं आम्ही आमच्या RIT ला 45 ते 4,500 महिन्यामध्ये हॉस्टेल देतोय, फॅसिलिटी जेवणात घ्या पाण्यासहित. आणि तिथे म्हणजे 45,000 रुपये वर्षाचे, पुण्याला 2 लाख रुपये हॉस्टेल देतात. एक प्रकारे शिक्षणाचं बाजारीकरण होत आहे, झालेलं आहे. परंतु आपण आपल्या या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आपल्या या वराड प्रांतामध्ये जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसं देऊ शकू हा एकमेव ध्यास मनामध्ये प्रत्येकाने ठेवायला पाहिजे. प्राध्यापक म्हणून आज मला आनंद होतोय की 3 दिवसापूर्वी पत्र सही करून पाठवलं ड्रेस कोडचं आणि आज अगदी सर्व सुटसुटीत सर्व चांगल्या ड्रेस कोड मध्ये आहेत. अंगीत कपड्यामध्ये कोणी प्राध्यापक नाही, तुमचं सुद्धा अभिनंदन करतो. असाच ड्रेस कोड आपण नेहमी घालत राहावा, कारण की त्याचे खूप फायदे आहेत. जर घरच्या लोकांना माहीत पडलं, घरच्या महालक्ष्मी साहेबांना कॉलेजमध्ये जाताना पांढरा शर्ट आणि ही पॅन्ट लागते तर ते धुवून इस्त्री करून व्यवस्थित धोब्याकडनं बोलावून तुम्ही निघायच्या आधी तुमच्या पलंगावर ठेवतील. नाही तर मग काय कोणतंही शर्ट ते घालून जातात, त्याचं काय भांडण त्याचं आपण लोन घ्यायचं. चांगलेलं शर्ट ते रात्रीच घालून जातील, नाईटची जर्सी नाईट शूटची जर्सी घालून जातील. तर घरामध्ये सुद्धा एक प्रकारे या ड्रेस कोडमुळे वळण लागलेलं आहे. आणि त्या सुद्धा सर्व कोट जे आहेत आपण त्यांना सांगितलं की आता काय दुसरं गरमी खूप होता आम्ही त्यांना सांगितलं की कोट नाही घातला तरी चालेल. त्यांनी कोट घातला खूप चांगला झालेला आहे. ऍप्रॉन घातलं तरी चालेल, कारण की सर्व परिस्थिती जी आहे वातावरणावर अवलंबून आहे आणि त्या दृष्टीनं खूप चांगलं मी सर्वांचं अभिनंदन करतो की 2 दिवसापूर्वी सर्क्युलर निघालं आणि RIT त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ताबडतोब केलेलं आहे. सर तुमच्या इथे इम्प्लिमेंटेशन असेल त्याचे माध्यम दिलं आता जातो तिकडे सुद्धा काय परिस्थिती बघतो. मी पुनश्च सर्वांचं अभिनंदन करतो. या सेमिनारमध्ये ज्या लोकांनी आज भाग घेतलेला आहे असं वाटेल तुम्हाला की आज जीवनातले आपले 3-4 तास जे आहेत इथे काहीतरी वाया जाणार आहे, परंतु हे वाया जाणार नाही. दिशा देण्याचं काम, नवीन एज्युकेशन पॉलिसी काय आहे आपण स्वतः समजून नंतर इतर लोकांना समजून सांगण्याचं काम, ही जबाबदारी आज या सेमिनारच्या माध्यमातून तुमच्यावर आलेली आहे.
निश्चित रूपाने ती जबाबदारी आपण पार पाडाल याची मला पूर्ण खात्री आहे. सरांनी या सेमिनारचं इथं उद्घाटन केलेलं आहे. मी सुद्धा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो, आमच्या प्रचाराला शुभेच्छा देतो आणि मोरी साहेब तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा देतो की आपण चांगलं मार्गदर्शन करावं. मुक्ता मॅडम आमच्याकडे होत्या NEP कॉलेजला खूप वर्ष त्यांनी शिकवलेलं आहे आणि त्यांचं सुद्धा मार्गदर्शन इतक्या लोकांना लाभणार आहे. पुढच्या याच्यामध्ये व्यास सर येतील, व्यास सर सुद्धा इथे त्यांचं मार्गदर्शन करतील. इंगोले मॅडम आहेत, तुम्हाला सुद्धा तुमच्या साहित्याच्या भाषेमध्ये हे सर्व लिहा आणि लोकांना सांगा की खरोखर आपल्या या देशामध्ये दुर्दैव आधी सांगितलं की चांगली गोष्ट येण्याच्या आधी किती वाईट आहे सांगण्याचा प्रयत्न असतो. पण जर आपण चांगली गोष्ट कशी चांगली आहे जर सांगण्याचा प्रयत्न केला तर वाईट बोलणारे ते तोंड आपण बंद होतील. ते तोंड उघडायचं आपण उघडायच्या आधीच ते बंद करण्याची जबाबदारी इथं बसलेल्या प्रत्येकाला आलेली आहे. मी पुनश्च सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि माझं नामलेलं वक्तव्य थांबवतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, sir, for your valuable words and your address. Actually, you are man of vision, sir. That's why under umbrella of the BG Society, all the institutes which are running under this society are doing leadership. Thank you very much for taking your valuable time and sharing your views with teachers, delegates, and all the students. Friends, now, last but not least, it's time to propose vote of thanks. I call upon Dr. A.G. Saraf, sir, to please propose vote of thanks. Thank you, sir. A very good afternoon to one and all for the inaugural function of this one-day national seminar on National Education Policy 2020, organized by Shri R College of Science, Akola, in collaboration with Amravati University, Amravati. It is my pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Shri R College of Science, Akola. I pay my deepest gratitude to Honorable Dr. Dilip Markhade sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Gaki Baba, Amravati University, Amravati, and Dr. Gajanan Gullane sir, Professor and Head, Department of Education, Dr. Gaki Baba, Amravati University, Amravati, who give us opportunity to conduct this national seminar on National Education Policy 2020. Thank you, sir. I sincerely pay my thanks to today's President of Function, respected Advocate Murthy Sinhaji Mota sir, President of the BG Society Akola, who is the source of inspiration and motivation to us with his vast knowledge and kindness. So I really thank you, sir. I would like to thank respected Dr. Avinash Moril sir, Principal, Mahila Mahavidyalaya Amravati, and today's inaugurator, for being with us from his busy schedule. He addressed and set a tone of this National Education Policy 2020. Thank you, sir. I am also thankful to respected Dr. Rupa Gupta Madam, Assistant Professor, Srimati RDG College for Women's Akola, who accept our invitation for enrich our knowledge on this topic. Thank you, Madam. I am also thankful to respected Dr. Igaukar sir, Principal, NG Law College, Akola, for his kind presence and grace the program. Thank you, sir. I am also thankful to Dr. V.D. Nanoti sir, Principal of our college, whose guidance always help us for organizing such events. Thank you, sir. I am also thankful to organizing secretary of this seminar, respected Dr. P.T. Agrawal Madam, to organize this seminar, which is very helpful to us. Thank you, madam. I am also thankful to organizing committee, Professor R.D. Chaudhary sir, Dr. R.A. Radhakkar sir, Dr. K.M. Heda madam, Dr. A.A. Sangole madam, and Dr. H.S. Martani sir, who continuously taking effort for this program. Thank you to all. I am also thankful to Dr. S.R. Kotade sir, who conducting this event very nicely and smoothly. Thank you, sir. I am also thankful to Professor Producer madam for providing a sampling through environmental cell. Thank you, madam. I am also thankful to Mr. Chandrakant Ahirkar, unit in charge of non-teaching staff of our college, and Mr. Deepak Jivankade, college development committee member, for help us during organizing this event. Last but not least, I am thankful to all participant teachers who came from different colleges
for participation and all students. To conclude, let me once again forfeit my gratitude to all. Thank you to all. Before concluding this inaugural function, I would like to call on stage Dr. S.R. Kothari sir for introduction of this resource person, Dr. Avinash Modil sir. Thank you. Dr. S.R. Kothari sir. President of this function, Advocate Moti CNG, Mota sir, is moving. Thank you very much, sir, for taking your valuable time and being with us, sharing your views. So, I request dignitaries of the dais to please take your seat. Students, kindly occupy your seats. Just it will take 2 to 3 minutes for technical support and all. First of all, I would like to call Dr. Mamta Imbole Madam, BOS Chairman in Marathi and faculty from Patu. I request Madam to please come on the stage and please occupy the seat. And Madam will occupy the seat for this guest lecture or guest talk. Madam will be the president. I request Madam Dr. Poonam Agrawal to please welcome Dr. Mamta Imbole Madam by offering a ceremony. Madam, thank you very much for taking valuable time and being with us. Thank you so much. Friends, now the duty which is assigned to me to read the biodata of today's speaker, Dr. Avinash Moril sir. Thank you, Ashish sir, for giving me this opportunity to introduce Dr. Avinash Moril sir. I'm here to introduce to a stalwart personality in the field of education, Dr. Moril sir. It's a huge biodata actually. I will read it shortly. Sir, your name, Dr. Avinash D. Mori. As far as your qualification is concerned, MA.C. PhD in English, MS Psychotherapy and Counseling. Presently, you are working as a principal of Mahila Mahavidyalaya Amravati. Sir, you have experience of more than 25 years in the field of education. Sir, you held position as a dean faculty of humanities, Sant Baba Amravati University, Amravati, and monitored the academic and curriculum development process. Curriculum design through faculty, prepared ordinances, regulations to Board of Deans, Sant Baba Amravati University, Amravati, academic development. As far as your social skills and competences are concerned, you are working as a joint secretary of Navjivan Society, running a military school in Amravati district, working as a steering committee member, Santarati Baba, Blood Bank and Component Center. You are also working as a vice president of Vidarbha Sahitya Sangha, Amravati chapter, member of All India English Teachers Association, life member of All India Principal Forum, joint secretary of Amravati University Principal Forum. You have delivered lectures on many social educational topics all over India from last 15 years. Sir, you have conducted many workshops for teachers and students on many educational topics like communication skills, positive attitude, leadership, etc. from last many years. You have organized many social programs in the college on the social issues like female infanticide, environment protection, respect the old, etc. Sir, you conducted counseling session for girls students in Mahila Mahavidyalaya, Amravati, and addressed many psychological issues related to their day-to-day life. Sir, you implemented a very strong and effective system of academic administration in the college where all teachers are involved to carry out the educational process by self-monitoring. This was appreciated by NAP. Process NAC accreditation in the college effectively for second cycle.
Sir, you work as a member of Academic Council, Santaragi Baba, Amravati University, Amravati. Sir, we know your participation in organization of principals workshop on new guidelines of NAC process. You actively participated in organizing the workshop on draft of national education policy. You have research experience of more than 15 years. You have attended national and international conferences also. Sir, you have published more than 22 research papers in different journals. Research guide in English of Santaragi Baba Amravati University, Amravati. One major and one minor research project completed, funded by UGC. Worked as a member of committee to prepare the format of academic audit for affiliated colleges of university and also delivered lectures in awareness program of academic audit. You also work as a chairman of committees to propose starting of new department programs in the university like Sanskrit, psychology, performing arts, Prakrit, Shivaji Maharaj as a nation builder, gender sensitization, Bharat showed Indian constitution, etc. Also, he worked on framing new ordinance to maintain quality in research in Santaragi Baba Amravati University, Amravati. He also worked as a member of committee to organize the special program, train the trainer to provide soft skill to the teachers. You delivered many lectures as a resource person to HRDC Center in refresher orientation and short-term courses. You also worked as a chairman of committee framing ordinances for award of BSc degrees by the university. You are working as a management council member of Santaragi Baba Amravati University, Amravati. Your additional activities you're involved in publishing a weekly column in local newspaper from last 7 years, published three books on Amazon Kindle titled थोड़ा है थोड़े की जरूरत है photo thoughts सहजत. You visited Sweden, Denmark, and Norway for study tour organized by Rotary International 2008. Delivered many lectures in preacher's profession in orientation and refresher. Regular writer of articles in newspaper, periodicals, magazines on social and educational issues. Working as the Amravati District Committee member on many Yuva Kendra to promote employment and entrepreneurship among youth. Actively participating in NAC reaccrediting processes of Santagari Baba Amravati University Amravati as a coordinator of NAC process. You are appointed as a NAC assessor to visit member of NAC team in various institutes across the country. You are also working as the vice president of Vidarbha Sahitya Sangha. You have delivered lectures in national international conferences as a keynote speaker and research resource person. Your interviews are aired on all India radio spots. Such a personality is with us today to guide us in this National Education Policy Seminar 2020. I call on Dr. Avinash Mohil sir to please guide us on promotion of Indian language, art and culture, भारतीय भाषा, कला आणि संस्कृतीचे संवर्धन. A big round of applause to respected Dr. Avinash Mohil sir. I request sir to please start your lecture. Thank you very much.
Some character like that. Okay, I welcome all of you again in this national seminar on national education policy organized by RIT College Akola. I'm very happy that here, as we are streaming live on YouTube, so we are able to reach to many teachers and students at the same time. And this is what we call as gift of corona pandemic situation. Because if we have decided to think about the situations around us in a positive manner, then we always find something positive. As was rightly stated by Honorable Chairman of this Education Society, that if we look the things in a positive way, then they happen positively around us. If we start looking the things in a negative way, then they will go negative. आज या ठिकाणी नॅशनल सेमिनारच्या निमित्तानं आपण सगळेजण एकत्रित आले आहात. सर्व टीचर्स आणि विद्यार्थी, विशेष करून मी मगाशी जसं सांगितलं की विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माननीय अध्यक्ष साहेब बोलताना असं म्हणाले आणि त्यांचं बरोबर आहे की या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला इम्प्लिमेंट करण्याच्या प्रोसेसमध्ये जरी तुम्ही नसले तरी देखील मी तुम्हाला सगळ्यांना आग्रह करू इच्छितो, शिक्षकांशी तर मी बोलणारच आहे, परंतु विद्यार्थ्यांशी देखील बोलण्याची संधी आज मला मिळेल असं मला प्राथमिक स्वरूपात वाटलं नव्हतं. पण आज तुम्ही आहात हा आनंद याचा आहे की आता इथून एज्युकेशन घेऊन तुम्ही बाहेर पडत असताना तुमच्यापैकी काही लोक एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये राहतील डायरेक्टली, पण काही लोक इनडायरेक्टली एज्युकेशन सिस्टीमशी जोडले जातातच आणि आपण जोडलेलोच असतो. आणि त्यामुळे आपल्या संबंध देशाचं भवितव्य बदलणारी एक नवीन सिस्टीम आपल्या समोर येते आहे आणि ती कुठली आहे हे बघण्यासाठी म्हणून आपण आज या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत. पुढचे जे काही 45 मिनिटं, कारण ऑलरेडी थोडा उशीर झाला त्यामुळे माझं थोडं लेक्चरचा जो भाग आहे डिस्कशनचा थोडा कमी करून एक 45 मिनिटं आपण फक्त मी काय सांगतोय याच्याकडे केंद्रभूत होऊन आणि लक्ष देऊन आपण ऐकण्याचा प्रयत्न करा. मी यासाठी म्हणतोय की आपल्या खिशामध्ये एक मोबाईल नावाचं यंत्र असतं आणि त्या यंत्रामध्ये काही वेगवेगळे ऍप्लिकेशन सुरू असतात. त्यातले विशेषतः तुमच्या माझ्यासारख्या तरुण लोकांना आपल्यासारख्या सगळ्या तरुण लोकांना आवडणारे इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप, फेसबुक हे सगळे असतात आणि ते आपल्याला जगाशी कनेक्ट ठेवतात, है ना. म्हणजे आपल्या एका मित्राच्या घरी आज तो सकाळी 8 वाजता उठायच्या ऐवजी 8:30 ला उठला, हा इव्हेंट त्यानं पोस्ट केलेला असतो.
आणि मग तो इव्हेंट जेव्हा तो पोस्ट करतो तेव्हा त्याच्याबद्दल त्याला सांगायचं असतं आणि तो वाट पाहत असतो 8:30ला मी आज उठलो आणि त्यामुळे तर त्याला फुल स्क्रीन करतो. ओके, तर त्याचा तो इव्हेंट महत्वाचा असतो आणि तो वाट पाहत बसला असतो की आता मला या माझ्या 8च्या ऐवजी मी 8:30ला उठलो याच्याबद्दल लाईक्स नाही आले. आता त्याला काय माहिती की त्याची मैत्रीण किंवा त्याचा मित्र RNT कॉलेज मधल्या एका सेमिनार मध्ये बसलेला आहे आणि सेमिनार मधून तो लाईक्स कसा पाठवेल. सांगण्याचा गमतीचा भाग जरी बाजूला सोडला तरी देखील महत्वाचं हे आहे की आपण जगाशी इतके जास्त कनेक्टेड आहोत की आपल्याला नेमकं आता पुढे काय चालणार आहे आणि काय होणार आहे याच्याबद्दल आपलं कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना एक नम्र विनंती करू इच्छितो की एक पुढचे 45 मिनिटं जगाशी डिस्कनेक्ट होऊन माझ्याशी कनेक्ट होण्याचा प्रयत्न करा. मी प्रयत्नच म्हटलं पुन्हा, कारण मोबाईलच्या वापराबद्दल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, सवय अशी आहे की 10 मिनिटांनंतर 10 मिनिटं जर टोक वाजलं नाही तर तो बंद तर नाही पडला, नेटवर्क तर नाही गेलं, मोबाईलची रेंज तर नाही गेली. म्हणजे गेल्या 7 दिवसामध्ये मागच्या महिन्यात 7 दिवसापर्यंत आम्ही अमरावतीतले लोक कसे जगलो हे सांगू नाही शकत. जगणं मुश्किल झालं. एक वेळ पाणी नाही मिळालं तर चालते, पण अमरावतीच्या कलेक्टर मॅडमनी आमचं इंटरनेटच बंद करून टाकलं. हे काय 8 दिवस अशा पद्धतीने काढले, काही विचारू नका. आणि ज्या दिवशी इंटरनेट सुरू झालं त्या दिवशी हे असं झालं. तो दरवाजा उजेड येण्यासाठी उघडलेला आहे, अंधारात बाहेर जाण्यासाठी नाही. Sir. So, I was telling you that it is very much necessary to understand that the national education policy which is introduced now and we are going to implement it now, henceforth, we have to understand it. आपल्याला शिक्षक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून, प्राचार्य म्हणून जो कोणी या संबंध शिक्षण प्रक्रियेमध्ये आहे ना त्याला माहित असलं पाहिजे. आता हे का म्हटलं जातं, शिक्षण मुळात हा प्रत्येक देशाच्या विकासात्मक वाटचालीमधला एक महत्वाचा घटक.
आपण डायरेक्टली कनेक्टेड जरी नसलो ना तरी देखील शिक्षण महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ते सगळं समजून घेत असताना आपल्याकडची जी सिच्युएशन आहे, ज्या सिच्युएशन तुम्हाला मला त्रासदायक ठरतात, फक्त प्राध्यापकांना नाही तर विद्यार्थ्यांना देखील त्रासदायक ठरतात. बरेच वेळ त्यांच्या मनामध्ये देखील प्रश्न असतात, पण त्या प्रश्नाची उत्तरं सहसा कोणाकडे नसतात. कधी कधी प्राध्यापकांकडे ती उत्तरं नसतात, कारण आम्हालाही माहिती असतं की याचं उत्तर देता येणार नाही. कसं द्यायचं उत्तर? कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन साठी माझ्या एका मैत्रिणीला, माझ्या एका बहिणीला मी जेव्हा तयारी करायला सांगतो, तेव्हा तयारी करायला सांगत असताना दुसऱ्या बाजूने एक फिगर माझ्या मनामध्ये कुठेतरी चमकत असतो. तिला मी सांगतो, बेटा मनापासून प्रयत्न कर, जिद्दीनं प्रयत्न कर, तुला सक्सेस मिळेल. पण त्या सक्सेसचा रेट किती आहे हा मला तिला सांगता येत नाही. एक प्राध्यापक म्हणून, तिचा मोठा भाऊ म्हणून तो सांगता यासाठी येत नाही की एमपीएससी ला तयारी कर म्हणणाऱ्या माझ्या एका बहिणीला परीक्षेसाठी जेव्हा बसायचं म्हणतो, तेव्हा त्या वर्षी एमपीएससीच्या 400 जागा निघालेल्या असतात आणि परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 35 लाख असते. 35 lakh students appear for MPSC examination where posts are only 400. So out of 35 lakh people, only 400 are going to be selected. But I need to promote, I need to strongly recommend, and I need to strongly support my sister to work very hard for the to appear in the MPSC examination. हा एक छोटासा प्रश्न मी याच्यासाठी तुमच्या समोर मांडलेला आहे की या सगळ्या अशा अवस्था असताना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सारखे एक डॉक्युमेंट जे तुमच्या माझ्या समोरात आलेलं आहे त्याला आपण समजून घेण्याची गरज. आपल्याला ते निश्चित मनामध्ये ठेवलं पाहिजे की आता मला कसं पुढे जायचं आहे, माझ्या समोर कुठली आहे, आणि या सगळ्या सिस्टीम मध्ये मुळात ही सिस्टीम चालवणारे जे घटक आहेत त्या घटकांना आता कसं बदललं पाहिजे ही एक भूमिका आपल्याला मनामध्ये ठेवायची. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपण आज या ठिकाणी एकत्रित आलो. मला आनंद होतो की प्राध्यापकांशी बोलले जाते आहे, विद्यार्थ्यांशी बोललं जाते आहे, आणि मुळात आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे. ऐकून खूप राहिलो आपण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे काय, पण बदल कुठले होणार आहेत, कोणते बदल मला आता अपेक्षित आहेत, ते बदल मला आता त्या पद्धतीने समजून घ्यायचे आहे. एक प्रेझेंटेशन मी तुमच्यासाठी बनवलं आहे, आपण ते सुरू होण्याची वाट बघू. पण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा एक स्ट्रक्चर सांगत असताना एक घटना, खर तर 3 महत्वाच्या घटना मी तुम्हाला सांगणार आहे अगदी सुरुवातीला ज्या माझ्या मनामध्ये येतात. मी काही दिवसापूर्वी एका महाविद्यालयामध्ये, एक साधारण काही वर्षापूर्वीची गोष्ट होती, मी प्राचार्य नव्हतो त्यावेळी प्राध्यापक होतो, आणि बीए ला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं वर्कशॉप व्हायवा घेतला जायचा. त्यावेळेस त्यांच्या करिक्युलम मध्ये व्हायवा इंट्रोड्यूस करण्यात आला, आणि तो व्हायवा घेण्यासाठी म्हणून दर्यापूर जवळच्या एका कॉलेजला मी गेलो. पथरोट नावाचं गाव आहे, तिथे मी गेलो. काळजीपूर्वक ऐका मी काय सांगतो. त्या पथरोट नावाच्या गावाला मी गेलो. व्हायवा होता, फायनल इयरच्या स्टुडंटचा व्हायवा होता. माझ्या समोर जवळपास 30-40 मुलं फायनल इयरचे बसलेले होते. मी तिथे व्हायवा घ्यायला गेलो, कारण त्यांचा व्हायवा घेऊन मला त्यांचे मार्क्स विद्यापीठामध्ये पाठवायचे होते. एक शिक्षक म्हणून, आणि बोलताना अगदी पक्क लक्षात ठेवा, म्हणजे मी सरांचे आभार मानतो की माझा मोठा बायोडाटा त्यांनी माझ्या कामाचा वाटला, पण ते सगळं बाजूला राहू दे. मी तुमच्या घरातला एक मोठा भाऊ, तुमचा एक मित्र म्हणून बोलतो. त्या भूमिकेतून जर आपण बोललो तर थोडंसं मलाही मोकळं बोलता येईल, माझ्या मनातले जे विषय आहेत ते सांगता येईल. मी तिथे प्राध्यापक म्हणून बसलो होतो. माझ्यासमोर 30-40 मुलं फायनल इयरचे होते, त्यांची लिस्ट माझ्याजवळ होती, आणि मी त्यांचा व्हायवा घेण्यासाठी इंग्रजीमध्ये प्रश्न विचारणं सुरू केलं. मी व्हॉट इज युअर नेम पासून सुरू केलं. 5-6 प्रश्न मी विचारले. सुरुवातीला चॉईस दिला, खरं तर प्रत्येकाला प्रश्न विचारायचे, पण मी विचार केला चला ग्रामीण भागातली मुलं आहेत म्हणून चॉईस देऊयात, तर ज्याला उत्तर द्यायचंय त्यांनी हात वर करा असं म्हटलं. मी व्हॉट इज युअर नेम म्हटलं, किंवा असे बेसिक जुजबी प्रश्न जे 4थ्या-5व्या वर्गात विचारले जातात ते मी बीए फायनलच्या विद्यार्थ्यांना विचारतो. पण माझ्या असं लक्षात आलं की 5-1 मिनिटं मला कोणीच उत्तर देत नाहीये. नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग टू मी. सो आय वॉज बिट सरप्राइज. And that is why the same line which I have spoken, I have uttered, the same line I have told that, friends, मी तुमचा मित्र आहे आणि म्हणून माझ्याशी तुम्ही बोला. मित्राच्या भूमिकेतून तुम्ही माझ्याशी बोला असं मी त्यांना सांगितलं. त्या मुलांनी काय सांगावं मला, म्हणजे माझ्या प्रेझेंटेशन मधली ती खरं गोष्ट आहे. ते सगळे मुलं असं मला म्हणाले, बहुतांशी मुलंच होती, त्यामध्ये 1-2च मुली होत्या, पण सर आम्हाला कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही. कॅन यू इमॅजिन? तुम्ही इथे सगळे सायन्सचे विद्यार्थी आहात, सायन्सचे प्राध्यापक आहात, तुम्ही व्हायवा घ्यायला जाता किंवा तुमचा कुठल्या तरी प्रॅक्टिकलचा व्हायवा घेतला जातो, आणि तुम्ही असं आपल्या टीचरला किंवा एक्सटर्नल एक्झामिनरला असं उत्तर देऊ शकाल की सर मी कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही.
तो म्हणेल तुला 0 मार्क दे. पण मी असं म्हटलं नाही मित्रमैत्रिणींनो, माझ्या सगळ्या प्राध्यापक बंधू भगिनींनो, मी यासाठी म्हटलं नाही की त्यांच्या सांगण्यामध्ये एक दृढता दिसली मला. They were saying this very confidently that I am not responding, I am not able to answer any question. I was surprised that why the students are saying that. त्यांनी उत्तर इलस्ट्रेशन पहिलंय माझं. ते मला म्हणाले की सर आम्ही आजच कॉलेजमध्ये आलेलो आहोत, आम्ही आजच कॉलेजमध्ये आलेलो आहोत आणि आम्ही याच्या आधी कॉलेजमध्ये आलोच नाही. आम्ही काय करतो तर आम्ही दर्यापूर ते पथरोट ऑटो रिक्षा चालवतो. आमच्या घरची परिस्थिती इतकी खराब आहे की आमच्यापैकी बहुतेक जण कोणी ऑटो रिक्षा चालवतो, कोणी सायकल पंक्चर करण्याच्या दुकानामध्ये काम करतो आहे आणि अशा ठिकाणी आम्ही काम करतो. सर आम्हाला कॉलेजमध्ये जायला वेळ नाही. आजच्या दिवशी परीक्षा होती म्हणून सरांनी जबरदस्तीने बोलावलं म्हणून आम्ही आलेलो आहोत. आम्हाला कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही. व्हॉट हॅपन्ड देअर? द फर्स्ट थिंग which I found is हे लावलं ते काढून येतं ना. Okay. Can you do that laptop here? Yeah, it's working. So that was the frustrated teacher. मी त्या दिवशी फ्रस्ट्रेट झालो. माझ्या मनामध्ये ताण निर्माण झाला की मी कसं करायचं, कशा पद्धतीने शिकवायचं. हा एक भाग. दुसरा भाग इलस्ट्रेशन दुसरं असायचे. कधी कधी माझ्या बोलण्यातून तुम्ही ऐकलं असेल, मी महिला महाविद्यालयाचा प्राचार्य असताना माझ्या केबिन मध्ये मी बसलो होतो आणि एक मुलगी माझ्या केबिन मध्ये सरळ आतमध्ये आली. ती आतमध्ये आल्यानंतर तिने माझ्या टेबलवर काही रुपये आणि काही पैसे असे माझ्या टेबलवर ठेवले. मी चकित झालो. मी प्राचार्य म्हणून मी विचारलं, अरे कशाचे पैसे आहेत, इथे कशाला आणले? ती पोरगी म्हणाली, सर ही फी आहे माझी. मी ते पैसे पाहिले ते साधारण 32 रुपये वगैरे होते. त्या मुलीला म्हटलं फी इथे भरायची नाही, तुमच्या काउंटरवर जाऊन भर. आणि 32 रुपये कशाचे आणलेले आहेत? फी नसते 32 रुपये, काहीतरी वेगळा फिगर असतो. त्या पोरीने पुढे जे मला सांगितलं ना त्याच्यामधलं माझं दुसरं इलस्ट्रेशन. ती मुलगी मला म्हणाली, सर मला आज 200 रुपये फी भरायची होती. आपण समजून घ्या, आपण सगळेजण एका शहरामधल्या कॉलेजमध्ये, एका अत्यंत सुंदर कॉलेजमध्ये शिकतो, पण आपल्या आजूबाजूला देखील अशा घटना घडत असतात आणि याचाच आधारे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी समजायची आपल्याला. हे बदलायचं आहे ना. मग हे जे चाललेलं आहे, जसं मी सुरुवातीला शिक्षकाचं सांगितलं, काय करू शकतो तुम्ही? एकही प्रश्न न विचारता मी निघून आलो त्या ठिकाणाहून आणि त्या पोरांना मार्क्स देऊन टाकले, मला द्यावे लागले. कारण असं की काय विचारू, जो पोरगा चरितार्थासाठी ऑटो रिक्षा चालवतोय, ज्याला वर्षभर कॉलेजमध्ये येण्याची संधीच प्राप्त होत नाही, त्या पोराला कुठले प्रश्न विचारू? आय वॉज फ्रस्ट्रेटेड टीचर. द सेकंड थिंग दॅट द गर्ल हु वॉज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तिने जी कहाणी सांगितली, सर काल 200 रुपये माझ्या आईनं, माझी आई भांडे घासते कोणाकडे तरी, 200 रुपये जमा करून ठेवले होते, पण रात्री माझे वडील आले, दारू पिऊन आले, त्यांनी माझ्या आईला मारलं, मारझोड केली, तिच्याकडचे पैसे हिसकावून घेतले, त्यातले 32 रुपये शिल्लक राहिले, तेवढे मी आणले. What is that? Frustrated student. How she will be able to concentrate on studies? How she will be able to concentrate on language? How she will be able to understand and dream for her own life? When she is impending, when she goes home, she is impending such kind of environment where her father is beating her mother severely. Such is the situation where we see frustrated children, students. And the third illustration is that, हे तर माझ्या कायम लक्षात राहिलेलं आहे की अमरावतीतल्या एका अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेजमध्ये नोकरी देण्यासाठी म्हणून ड्राईव्ह सुरू झाला होता आणि सुदैवानं त्या कंपनीचा जो सीईओ होता, जो नोकरी देण्यासाठी आला होता, तो माझा मित्र होता. ही वॉज माय फ्रेंड.
कॉलेजचा जो सीईओ मित्र माझ्याकडे होता त्याला मी माझ्या घरी जेवायला बोलवत होतो. 4 दिवस झाले तो इंटरव्ह्यू घेत होता. And he told me that he is going to take interview of 25,000 students in the whole university area. आपल्या इकडून काही पोरं गेले असतील साधारण 8 वर्ष 9 वर्षापूर्वीची ती घटना आहे. Then for 4 days he didn't turn up to my home because he was busy in taking interview. And on the last day when he came to my home, he was little bit sad. So I have asked him why you are sad, because you are taking interviews and it is very great thing. That because he belonged to Vidarbha region, आपल्या रिजनचा बिलॉंग करणारा होता म्हणून तो आला होता. आणि जेवताना नाराज दिसला. मी त्याला म्हटलं काय झालं. त्यांनी जे पुढे सांगितलं ते माझं तिसरं इलस्ट्रेशन. तो म्हणाला मी अमरावतीला आलो आणि 2000 नोकऱ्या या माझ्या हातात आहेत. आय एम एम्पॉवर्ड अँड ऑथराइज्ड टू गिव्ह 2000 प्लेसमेंट्स and I am interviewing more than 25,000 students in our region only, 5 districts of Amravati University. My team is working very hard for that, and there were instructions from my side that leniency should be there. थोडस जरा टाईट नका ठेवू, जरा हलकं असं चालू द्या आणि पोरांना नोकऱ्या द्या. Because he told me that he wanted to give jobs from Vidarbha region, 2000 jobs. पुढचं वाक्य त्यांनी जे सांगितलं ते माझं तिसरं इलस्ट्रेशन आहे. तो म्हणाला की 25,000 मुलांच्या नोकऱ्या इंटरव्ह्यू आम्ही घेतले. 2000 नोकऱ्या माझ्या हातात आहेत. मी सांगितल्यानंतर त्या नोकऱ्या लागणारच आहेत. आय कुड प्लेस ओनली 223 स्टुडंट्स. फक्त 223 पोरांना मी नोकऱ्या देऊ शकलो, बाकी नोकऱ्या देऊ शकलो नाही. मी म्हटलं असं का बरं झालं. तर तो म्हणाला माझ्या कंपनीच्या स्टँडर्ड नुसार जे मला पाहिजे ते मला मिळतच नाहीये. काय पाहिजे मला. अ प्लेन ग्रॅज्युएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, नंबर 1. सेकंड, proficient in English language, writing, speaking, and third, having general knowledge of the current affairs. त्या 3च गोष्टी पाहिजे म्हणे. एवढ्या 3च पाहून राहिलो. 500च्या वर पोरांना तर म्हणे अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्याचं नाव माहिती. 200च्या वर लोकांना भारताच्या राष्ट्रपतीचं नाव माहिती. Can you imagine this situation? This is called frustrated system. सगळी सिस्टीम फ्रस्ट्रेट झालेली असताना मग आता काय करायचं. असे जर चित्र समोर उभे राहत असतील की जॉब जात पण जॉब मिळत नाही, एज्युकेशन सुरू आहे पण पुढे काही होत नाही. शेवटी एज्युकेशनचा पर्पज काय. आणि त्याच्याहून महत्वाचं म्हणजे एक महत्वाचा पर्पज जो एज्युकेशन फील्ड मध्ये आपल्याला सांगितलं. व्हॉट इज द NEP फंडामेंटल. व्हॉट इज द फंडामेंटल. एज्युकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचिव्हिंग फुल ह्युमन पोटेन्शियल. हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा फंडामेंटल प्रिन्सिपल आहे. Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. This is the fundamental reason. आज सरांनी सांगितलं माझं ते लँग्वेज संबंधीचा विषय. आय एम पुटिंग अ जनरल नोट ऑन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. समजून तर घेऊया काय सांगितलं त्याच्यामध्ये. त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे एज्युकेशन इज द फंडामेंटल फॉर अचिव्हिंग फुल ह्युमन पोटेन्शियल. माणसामध्ये असणारी संपूर्ण क्षमता वापरण्यात येणार असं. नंबर 1. सेकंड, डेव्हलपिंग इक्विटेबल. प्रत्येकाला समान न्याय आणि समान हक्क देणारं जस्ट सोसायटी ज्याच्यामध्ये सगळेजण एका स्वरूपात राहतात. अँड प्रमोटिंग नॅशनल डेव्हलपमेंट. अल्टिमेटली भारताचा विकास, देशाचा विकास हा एज्युकेशन मधून झाला पाहिजे. 2021 साली ज्या नवीन भारतामध्ये तुम्ही आम्ही आहोत असं आपण म्हणतो, ज्या नवीन भारताच्या घोषणा तुम्ही आम्ही देतो, विकसित राष्ट्र म्हणून जगामध्ये तुमचा माझा डंका आपण मोठ्या ताकदीनं वाजवतो, त्या तुमच्या माझ्या 21व्या शतकातल्या भारतामध्ये 2021च्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तुमच्या गावापासून फक्त 100 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या एका गावामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण झाल्यानंतर 8 दिवसाचा कर्फ्यू लावला. I am putting you to the right of the fundamental structure of national education policy. National education policy says that it should be equitable and just society where all are equal. पटकन प्रश्न विचारून घ्या मनाशी. सगळे टीचर, सगळे जण आहोत आपण इक्वल. आहे इक्वॅलिटीची भावना आपल्या मनामध्ये. नाव पाहिल्यानंतर जात पाहतो आपण माणसाची. नाव पाहिल्यानंतर माणसाचा धर्म पाहतो आपण. वस्तू खरेदी करताना देखील तो माझ्या जातीचा आहे का धर्माचा आहे पाहतो आपण. इतक्या खालच्या आणि इतक्या लो लेवलच्या मेंटॅलिटीज आपल्या तयार झालेल्या आपल्याला दिसतात. अध्यक्ष साहेब बरोबर बोलून गेले या कार्यक्रमात.
की कुठलीही नवीन आणि चांगली गोष्ट समाजामध्ये प्रसारित करायची असेल, माझी अपेक्षा आहे आज नानोटी सरांच्या नेतृत्वामध्ये जे सेमिनार या ठिकाणी होत आहे ना, यू शुड बिकम ब्रँड अँबॅसेडर फॉर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अँड टेल द पीपल अँड सोसायटी दॅट देयर इज अ वंडरफुल डॉक्युमेंट विच इज ॲट अवर डोर स्टेप अँड वी आर ब्रँड अँबॅसेडर ऑफ दॅट वी विल टेल द सोसायटी. कोण सांगणार नाही तर? नानोटी सरांनी जर वर्कशॉप घेतला नाही ना तर आमच्या प्राध्यापकांनाही माहित नाही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. It is the bare fact which is need to be understood and addressed. And that is why the Honorable Vice Chancellor of our university, Dr. Malkade sir, has taken initiative for this purpose that this society, this particular policy should reach to common person. शेवटच्या माणसापर्यंत ती पोहोचली पाहिजे, शेवटच्या माणसापर्यंत ती गेली पाहिजे. आणि म्हणून हा जो गोल आहे ना, दिस गोल ऑफ 2030, 2030 चा गोल नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये दिलेला आहे. व्हॉट इज दॅट? To ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. काय सुंदर शब्द आहे बघ. Lifelong learning opportunities. What is said? Lifelong learning opportunities for all. सगळ्यांना लाईफलॉंग समजायचं, लाईफलॉंग जिंकण्याची. त्याचं थोडं इको करून काय सुंदर वाक्य आहे, लाईफ लॉंग शिकायचं आहे. आपल्याला तसं वाटलं की एमएससी संपल्यानंतर आपल्याला डिग्री आली की आपलं एज्युकेशन संपलं, आपण तेच समजतो ना. वी स्टार्ट एज्युकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन अँड इट एंड्स विथ एमएससी फायनल इयर, और देन वी गो फॉर पीएचडी प्रोग्राम अँड देन वी गेट द पीएचडी डिग्री अँड अवर एज्युकेशन ओव्हर्स. What is important is that it should promote lifelong learning opportunities for all, because everybody needs to learn all the time. हा गोल आहे 2030 पर्यंतचा. सी द मार्जिन. मित्र मैत्रिणींनो, बदलायचं असेल ना तर ते एकदम बदलत नाही. यू हॅव टू कल्टिवेट इट. यू हॅव टू कल्टिवेट इट व्हेरी स्ट्रॉंगली. उद्याच्या आंब्याच्या झाडाची सावली जर तर तो आज लावावा लागतो आंब्याचं झाड, त्यानंतर 20 वर्षांनी त्याची सावली मिळते. मग मला तर मिळणार नाही. सोसायटी ही एकट्याची नसते, सोसायटी ही आपली असते आणि आपल्या नंतर येणाऱ्या लोकांची देखील. And that is why it is very strongly said here, what is important? Changing approach. Approach बदलूयात आपण. आज मी तुम्हाला सगळ्यांना, I will request all of you that just drag out all negative thoughts from your mind. नकारात्मक विचार काढून टाका. हे होईल कसं, कसं करता येईल, कशा पद्धतीने करावं, just take it out. I still remember one incident that is related to professors, but I will tell this in this particular seminar. As we were conducting some workshops on choice-based credit system, Dr. Mamta Ingole was there. And we were conducting workshop for choice-based credit system, which will be implemented now in the university. And in one of the meetings, one of my professor's friends, he told me, he asked me that, sir, I don't agree with this. Rather, I don't agree with the semester pattern also. So what kind of negative approach is there? एखाद्या व्यवस्थेला नीट करायचं असेल तर त्या व्यवस्थेला स्वीकारत असताना त्यामधले बदल करून आपल्याला ते स्वीकारावी लागेल. पण ती सिस्टीमच खराब आहे म्हणून कसं चालेल? आपल्याला बदलायचं आहे आणि बदलायचं नेतृत्व कोण करणार आहे? वी विल डू इट. सो वी विल डू इट इन दॅट वे. मला इथं सायन्स कॉलेज आहे, सायन्स आर्ट्स कॉमर्स कॉलेजमध्ये तो प्रॉब्लेम होता. सायन्स कॉलेजचे तर तुम्ही लोक सहज सेमिस्टर अडॉप्ट करून टाकलेले कित्येक वर्षापासून. ॲज इट इज अडॉप्टेड नेशन वाईड. And as we are saying this as a national education policy, as it is promoted and it is given to us by some stalwarts of this nation. Dr. Kasturi Rangan साहेबांच्या अध्यक्षतेमध्ये समिती निर्माण झाली आणि त्यांनी सगळा विचार करून हे तुमच्या माझ्यासमोर मांडलं. मग हे जर तुम्हाला मला समजून घ्यायचं असेल तर पहिला भाग आहे चेंजिंग अप्रोच. आपला अप्रोच बदलायचा आहे आपल्याला. आज काय विचार करायचा आहे? डॉक्टर मालखेडे सरांनी, माननीय कुलगुरूंनी काय सांगितलं? अप्रोच बदलूयात, वेगळ्या पद्धतीने पाहूयात, वेगळ्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करूयात आणि समजून घेऊयात की हे करता येईल का आपल्याला, निश्चित करता येईल. कारण याचे फायदे फार मोठ्या प्रमाणात. ज्या तोट्यांना तुम्ही आम्ही सहन करत या एज्युकेशन सिस्टीमचा भार आतापर्यंत वाहत आलो ना, वी हॅव टू चेंज इट. And we have to change it with dramatic changes, and those dramatic changes are there. Innovative pedagogy. Pedagogy means which involves the teaching process. So method of teaching and teaching process. And that is why pedagogy must evolve to make education. How education should be? Number one, it should be more experimental. Now in science colleges need not tell that you all conduct experiments and your teaching is experimental. But it should be experimental along with it is holistic. It should accommodate many things.
सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. एक एज्युकेशन घेऊन तयार झालेला मुलगा कसा असला पाहिजे हो, त्याला फक्त एका विषयाचं ज्ञान असून चालणार नाही. द थर्ड थिंग इज इंटिग्रेटेड. इट शुड बी इंटिग्रेटेड इन अ व्हेरी बेस्ट पॉसिबल मॅनर. द पेडागॉजी, हे शिक्षण जे चालतं. आणि इथे आज मी नानोटी सर आणि तुमच्या टीमचं अभिनंदन सुरुवातीलाच केलं की विद्यार्थ्यांना देखील कळलं पाहिजे की मला काय हवंय, मला माझी काय रिक्वायरमेंट आहे, तर ते होलिस्टिक असलं पाहिजे, इंटिग्रेटेड असलं पाहिजे, इन्क्वायरी ड्रिव्हन. माझ्या मुलीनं एका कॉलेजमध्ये पुण्याच्या ऍडमिशन घेतली, लॉ कॉलेजला, आणि पहिल्याच दिवस ती कॉलेजमध्ये गेली आणि तिथून तिने मला फोन केला, बाबा म्हणे असा क्लास मी पाहिलाच नाही कधी. म्हणे काय झालं तुला? म्हणे क्लास असा पाहिला नाही मी की मी आतापर्यंत असं पाहिलं होतं. आणि आम्ही देखील शिक्षक लोक अनेक वेळा असं म्हणायचो की हु इज द बेस्ट टीचर? द बेस्ट टीचर इज वन हुज क्लास पॉजेस पिन ड्रॉप सायलेन्स. ज्याच्या वर्गामध्ये पिन ड्रॉप सायलेन्स आहे तो शिक्षक अत्यंत उत्कृष्ट. माझी पोरगी म्हणे कन्सेप्ट डोक्यामध्ये घेऊन मी पुण्याला त्या लॉ कॉलेजमध्ये गेली आणि तिथल्या पहिल्या दिवशीच्या क्लासमध्ये त्या टीचरनी जी काही सूट आम्हाला दिली आणि त्याच्यानंतर त्या क्लासमध्ये जे काही झालं ते ती सांगत होती. ती म्हणाली आमच्या क्लासमध्ये कोणालाही केव्हाही बोलण्याची मुभा आहे. हात वर करायचं आणि बोलणं सुरू करायचं. वन स्टुडंट इमॅजिनच नाही करू शकलो ती. तिच्या वर्गातला एक स्टुडंट पहिल्या दिवशी उभं राहून टीचरला म्हणाला, सर व्हॉट एव्हर यू आर सेइंग आय डोंट ऍग्री विथ यू. बापरे, सरांना म्हणायचं मी तुम्हाला ऍग्री करत नाही. सर मनातल्या मनात म्हणतील प्रॅक्टिकल मध्ये पाहून घेईन तुला. असं जर बोलला तर गमतीचा भाग बाजूला ठेवू, कन्सेप्ट बदलतोय. कन्सेप्ट बदलतोय. इन्क्वायरी ड्रिव्हन. माझ्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये एन्क्वायरी निर्माण होत आहेत आणि त्या एन्क्वायरीज तयार होत आहेत. त्या एन्क्वायरीज सॉर्टिंग मला केलं पाहिजे आणि त्याचं उत्तर मला देता आलं. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते पेडागॉजी इन्क्वायरी ड्रिव्हन असली पाहिजे, डिस्कव्हरी ओरिएंटेड असली पाहिजे. इट शुड बी डिस्कव्हरी ओरिएंटेड. व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग इट शुड बी कम अप विथ सर्टन डिस्कव्हरी. लर्नर सेंटर्ड. महत्वाचा आहे तो विद्यार्थी. त्या वर्गामध्ये फटाफट पुढे उभी राहतात, फटाफट उत्तर विचारतात, एकमेकांची वाद घालतात, भांडण घालतात. ती मला म्हणे आम्ही वाद देखील घालतो, आमची भांडणं होतात टीचर समोर, पण आम्हाला टीचर बोलू देतात कारण आम्हाला संधी मिळते. LGBTQ संबंधीचं ज्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाचं डिसिजन आलं, मी कोणाला माहिती आहे विचारून उगाच ऑकवर्ड सिच्युएशन क्रिएट करणार नाही. LGBTQ संबंधीचं आता इथून सुरुवात होते. हे LGBTQ काय म्हटलंय, काय आहे नेमकं? LGBTQ कम्युनिटी संबंधीचं जे काही डिस्कशन आणि निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आला त्या दिवशी त्या कॉलेजमध्ये सगळे विद्यार्थी अशाच ऑडिटोरियम मध्ये बसले होते आणि सुप्रीम कोर्टाचं डिसिजन काय होतं त्याच्या संबंधीचा विचार सुरू होता. डिसिजन आल्यानंतर त्यांनी एका रिटायर्ड जजला बोलवलं होतं. त्या जजनी ते सगळं एक्सप्लेन केलं आणि त्यानंतर पुढचे 3 तास LGBTQ कम्युनिटीला आता आपल्या मेन स्ट्रीम मध्ये कशा पद्धतीने आणायचं आणि कशा पद्धतीने त्यांना अकोमोडेट करायचं याच्या संबंधीची घमासान चर्चा सुरू झाली. आणि एका अतिशय देशामध्ये आणि देशाला बदल घडवून आणणाऱ्या एका अत्यंत महत्वाच्या सिस्टीम बद्दल त्याच दिवशी त्या महाविद्यालयातले विद्यार्थी बोलून चर्चा करतात. दिस इज हाऊ वी कन्सिडर दॅट इट शुड बी लर्नर सेंटर्ड. काय समजलं त्यांना? किती समजलं? समजते का नाही? दॅट ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड. डिस्कशन बेस्ड. It is said in national education policy. Pedagogy should be discussion based. There should be discussions on all discussion. एका इंग्रजी शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाचा इंटरव्ह्यू घेताना मी त्याला विचारलं होतं की how you will teach an English poem. And what he said, I will enter into the classroom, I will read the poem, I will explain meaning of the whole poem, I will give questions and answer to them, and the poem is over. असं होईल का? मी इंग्रजीचा प्राध्यापक आहे म्हणून त्या संबंधी बोलतो. मी जर अशी कवितेचा अर्थ सगळ्या सांगून दिला तर पोरांच्या मनामधून कुठून निघणार विचारांचे अर्थ? What is said here is that discussion based is also important. Flexible. महत्वाचा भाग आहे आता. Flexible. And last but not the least, it should be enjoyable. It should be enjoyable. आज इथे विद्यार्थी आहेत म्हणून मला हे सांगताना आनंद होतो आणि विचारताना देखील आनंद होतो की विद्यार्थी बरोबर सांगतात. एखाद दिवशी बघा तुमच्या प्रत्येकाच्या मनात असेल की 50 मिनिट पिरियड झाल्यानंतर तुम्ही पटकन आपल्या मित्रमैत्रिणी किंवा घरी आईवडिलांना सांगता आज मजा आहे, आज क्लासमध्ये मजा आहे, रिअली एन्जॉय.
आणि एन्जॉय नसेल तर मग मागच्या बेंचवर बसणारे पोरं काय करतात मला माहितीये, वहीवर लिहून पाहतात, आज बोर होते आहे, वही तिकडे दिली जाते. आम्ही मागच्या बेंचवर बसत होतो की आम्ही वर्गात असताना. एन्जॉय करू, whether we enjoy or not, whether we consider that my time which I am sparing in the college, whether it is useful or not, whether it is contributing to my life or not. And that is why what is motto, education must build character. कॅरेक्टर तयार झालं पाहिजे, हो, ही अपेक्षा आहे एज्युकेशन मधून. चारित्र्य तयार झालं पाहिजे, चारित्र्य घडलं पाहिजे. काय चारित्र्य? मला जेव्हा मी एक शिक्षक म्हणून वागत असतो, समाजामध्ये वावरत असतो, तेव्हा जे चरित्र दिसतं तिथे, जे फेसबुकवर रिफ्लेक्ट होतं, जे व्हॉट्सअपवर रिफ्लेक्ट होतं, कुठेतरी एखादी कमेंट देत असताना माझा 21 वर्षाचा मित्र अत्यंत अश्लाघ्य आणि घाणेरड्या भाषेमध्ये जेव्हा कमेंट देतो, तेव्हा ती भाषा लिहित असताना त्याचं कॅरेक्टर डेव्हलप नाही झालं पाहिजे कॉलेजमध्ये. शिक्षण क्षेत्रातला काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून आय कन्सिडर दॅट इट इज माय फॉल्ट that I couldn't do it, and that is why it should build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful and fulfilling employment. हा महत्वाचा. At the same time, जो दोन लेवलवर पहा एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये किती सुंदर सांगितलेलं आहे. एका अतिशय थोर लेखकाची कमेंट मी माझं सेशन संपवताना तुम्हाला सांगणार आहे. You will be very happy. A person who doesn't belong to education system, a person is entirely away and different from our education system, but his comment is worth reading. इथे शेवटी दाखवेन तुम्हाला. But it is considered, काय बदल झाला, आतापर्यंत फक्त एम्प्लॉयमेंट सांगितली जायची किंवा आतापर्यंत फक्त चारित्र्य सांगितलं जायचं. या दोन्ही याचा मेळ दिसतोय इथे. वन इज दॅट टू बिल्ड कॅरेक्टर, एनेबल लर्नर्स टू बी एथिकल, रिजनल, कंपॅशनेट, रॅशनल, कंपॅशनेट अँड केअरिंग, ऍट द सेम टाइम गेनफुल अँड फुलफिलिंग एम्प्लॉयमेंट. एका बाजूने चरित्र घडलं पाहिजे, दुसऱ्या बाजूने तो कॉम्पिटंट झाला पाहिजे ना. जॉब कसा मिळेल? आणि मोठे चॅलेंजेस आहे मित्रमैत्रिणींना तुमच्या समोर, प्राध्यापक बंधू भगिनींना आपल्या समोर देखील चॅलेंजेस. साधारण 15 ते 20 दिवसापूर्वीची ती हायकोर्टामध्ये गेलेली केस तुम्हाला माहिती असेल की पुण्याच्या एका कंपनीने ऍडव्हर्टिजमेंट दिली. All you are science student, I am giving an alarm to you that it should be remembered and taken care very strongly. कोणाचाच दोष नाही आहे. 1.5 ते 2 वर्षापूर्वी जेव्हा कोरोना व्हायरस नावाचा व्हायरस आहे जगामध्ये, याला कोणाचा दोष आहे? हो, त्या कंपनीला आता हायकोर्टाची नोटीस गेलेली आहे. बट दॅट कंपनी डेअर टू राईट दॅट सेंटेन्स इन दी ऍडव्हर्टिजमेंट. अँड व्हॉट वॉज दॅट? It was written that the final year students of the academic session 2020-21 and 21-22 need not apply. 20-21 आणि 21-22 मध्ये फायनल इयरला होणाऱ्या स्टुडंटनी अप्लाय करायचं नाही असं लिहिलं. हायकोर्टाची नोटीस दिली त्या कंपनीला. आता हायकोर्टामध्ये ती केस चाललेली. अप्रोच बघा कसा आहे. या अप्रोचला बदलायचं आहे. एका बाजूला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, दुसऱ्या बाजूला सोशली तुमच्या माझ्यावरती बर्डन आहे. आता तर 20-21 आणि 21-22 मधल्या फायनल इयरच्या स्टुडंटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा झालेला की हे काहीच येत नाही. ते ऑनलाईन एक्झाम घेऊन पास झालेले आहेत आणि ऑनलाईन देताना देखील एक ग्रुप बनवले गुगलचे. एक विद्यार्थिनी मला भेटत होती, सर मी एन्व्हायरमेंटच्या परीक्षेत नापास झाली म्हणे, बीएससी सेकंड इयर. ईव्हीएस मध्ये फेल झाले. हो म्हणे सर फेल झाली. आणि वाईट या गोष्टीचं वाटतं की गुगलून सगळे प्रश्न शोधून उत्तर लिहिले तरी फेल झाले. ही वॉज इनोसंट, निरागस होती. हॅलो, मी सांगत होतो ती निरागस होती. निरागसतेने तिने उत्तर दिलं, पण याची इम्प्लिकेशन काय आपण समजून. इम्प्लिकेशन थोडेले तुम्हाला मला धोक्यात टाकणार आहे. And that is why it is rightly said that the time has come to understand twofold activity of education. One is to build character. One is to consider that the student should be very great citizen of this nation. At the same time, employability should be developed, and that employability should not get restricted to job only. बघा काय चेंज होतो आहे आणि तो चेंज आता आपल्याला आपल्या कॉलेजेस मध्ये आणायचा.
तुम्ही देखील येणाऱ्या काळात प्राध्यापक जर होणार असाल, तुम्ही देखील येणाऱ्या काळात कुठेतरी आपल्या पायावर उभं राहण्याचा प्रयत्न, आणि तो निश्चित आहे ना. इथे किती विद्यार्थिनी अशा आहेत की ज्या स्वप्न पाहिलेलं नाही की आता काही दिवसानंतर आपल्याला काहीतरी मेहनत करून आपल्या पायावर उभं राहायचंय म्हणून. पोटाला चिमटा घेऊन आपले आई वडील आपल्याला शिकवून राहिले ना. किती भाग्य आहे तुमचं माझं. ब्लेस्ड आहोत आपण. And I consider that this blessing is in the form of that national education policy which is at our doorstep. पण हा बदल करायसाठी म्हणून तुम्हाला मला सगळ्यांना मिळून बदलावं लागेल. We have to change entire system. And when we try to change entire system, this system will come up with something which is really dynamic. खऱ्या अर्थानं डायनॅमिक असं काहीतरी आपल्या समोर येणार आहे, आणि त्याच्यामधला एक अत्यंत महत्वाचा भाग जो येतो तो म्हणजे आपल्याला आपले करिक्युलम नव्या पद्धतीने डिझाईन करायचं. डॉक्टर इंगोले मॅडम या ठिकाणी एका अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष त्या. तुमचे माझे करिक्युलम जे ज्या पद्धतीने सुरू आहेत ना, त्या पद्धतीचे आता आपल्याला बदल करावे लागतील, आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा देखील मोठा सहभाग राहणार आहे. कारण तुम्हाला नेमकं काय पाहिजे, कशा पद्धतीचे जॉब्स अवेलेबल आहेत, कुठल्या पद्धतीच्या ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत, हे सगळं जोपर्यंत तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत तुमची डिमांड त्या पद्धतीने निर्माण होणार नाही, आणि त्या डिमांड पूर्ण करण्यासाठी एज्युकेशन सिस्टीम देखील तशी तयार होऊ शकणार. So we have to first of all change the curriculum. Curriculum pattern बदलावे लागतील आपल्याला, आणि ते करिक्युलम पॅटर्न बदलवत असताना आपल्याला तो विजन ठेवावा लागेल की कशा पद्धतीने आपल्याला हे बदलवायचं आहे, त्यातल्या रिक्वायरमेंट्स कुठल्या कुठल्या. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द करिक्युलम. When we will start changing them, then we will really provide it. मग आता प्रोव्हायडर जो आहे तो टीचर आहे, पण ज्याला प्रोव्हाइड केलं जातं तो स्टुडंट आहे. त्याला देखील माहित पाहिजे मला काय पाहिजे, माझ्या ऑपॉर्च्युनिटीज मला माहिती आहेत का, मी भविष्यामध्ये कुठे गेलो म्हणजे मला मोठं होता येईल, मला मोठं होता येईल, मला काहीतरी चांगलं करता येईल, माझ्या आई वडिलांना सन्मानानं माझ्याकडे बघण्याची संधी प्राप्त होऊ शकेल, असं मला काय करता येईल. ओके. It is really sometimes very difficult, but as you are coping up with the technology and with the glitches which are happening, no doubt about it that you are quite confident and quite comfortable people, and that is why all the glitches may be handled very carefully. So I was telling you that number one, what we are going to do is that we will change our curriculum. तुमचा माझा करिक्युलम जो आहे तो आपल्याला बदलवायचा आहे, आणि तो बदलवण्यासाठी म्हणून आपल्या आजूबाजूने ज्या घटना घडतात आणि आपल्या आजूबाजूने ज्या गोष्टी होतात त्या आपल्याला करायच्या. आय रिअली अप्रिशिएट पार्टिसिपेशन कसं असलं पाहिजे याचं सुंदर उदाहरण आज मी नानोटी सरांच्या नेतृत्वात चालणाऱ्या कॉलेजमध्ये पाहिलं. तुमचा जो ज्या मासिकाचं आम्ही उद्घाटन केलं, प्रतिबिंब. When I opened the pages, I found that many articles are, and almost all the articles are written about coronavirus. अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीचे आर्टिकल्स त्या मासिकामध्ये लिहिलेले आहेत. मित्रमैत्रिणींनो, बंधू भगिनींनो, हे अपेक्षित आहे, शिक्षित समाज ज्या प्रक्रियेतून घडतो ना, त्या शिक्षित समाजाकडून अपेक्षा आहे समाजाला की आम्हालाही काहीतरी सांगतील चांगलं आणि व्यवस्थित आणि योग्य सांगतील. मग हे योग्य कोणी सांगायचं? या कॉलेजने जो प्रयत्न केला आहे, रिअली अप्रिशिएट की हा जो प्रयत्न तुम्ही केलेला आहे या स्नेह या प्रतिबिंब मासिक. सुरू करू नका. प्रोजेक्टर सुरू आहे.
So, in this process, the first role is of a teacher. The teacher must be at the center of fundamental reforms in the education system. The national education policy must help re-establish teachers at all levels by ensuring livelihood, respect, dignity, and autonomy. Now, this is said in national education policy. Why it is said? Because over the period it is felt as groups are common असल्यामुळे आपल्याला अशा पद्धतीने सांगता येऊ शकतं. But it is to be understood because you are all quite matured people and you know how the conditions are. Why this is stated in national education policy? Because somewhere it is felt by the stalwarts and the thinkers of the society that teachers have lost all these things: livelihood, respect, dignity, and autonomy. And being teacher, I also accept it. That somewhere and somehow we need to think to re-establish the dignity of the teacher, the respect of the teacher. अतिशय वाईट वाटलं होतं मला जेव्हा 18-19 वर्षाच्या एका पोरानं आमच्या शिक्षकांचा एक मागण्यांसाठी एक छोटासा संप सुरू होता. काही मागण्या होत्या, महत्वाच्या मागण्या होत्या, त्याच्यासाठी संप सुरू होता. अँड वन स्मॉल बॉय of 18 to 20 roughly, he wrote on Facebook that the teachers who are demanding salaries shall be beaten. मराठीत लिहिलं होतं त्याने. पगार जास्त वाढवून मागणाऱ्या शिक्षकांना मारलं पाहिजे. How did they say that? Why did they say that? Because they do not know the importance of teacher. तो टीचरचा जो इम्पॉर्टन्स आहे ना आयुष्यामधला तो कुठेतरी कमी झालेला सारखा दिसतो. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये तो वाढला पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. तो रिस्पेक्ट मिळाला पाहिजे, तो रिस्पेक्ट राहायला पाहिजे. कारण मला आठवते की अयोध्या नगरी ज्या ठिकाणी वशिष्ठ ऋषींना बोलवलं जायचं आणि दशरथ राजा वशिष्ठ ऋषींना सिंहासनावर बसवायचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये राज्यकारभार चालवायचा अशा पद्धतीच्या घटना तुमच्या माझ्या या देशामध्ये घडलेल्या आहेत. The dignity of the teacher and respect and सगळ्यात महत्वाचं autonomy. The teacher should be given free hand to work at his own will as per the requirement of the students. अकोला शहरातल्या एखाद्या मोठ्या कॉलेजमध्ये शिकवणारा मी टीचर असेल तर तिथे शिकवत असताना BA फायनल इयरच्या वर्गामध्ये मला शेक्सपियर शिकवताना आनंद होतो. when I teach to be or not to be, that is a question. The Hamletचं सुंदर शिकवत असताना मला आनंद होतो. पण ते अकोल्यापासून 45 किलोमीटर अंतरावर ग्रामीण भागामध्ये तिथे दिवसा तिथे तर थोडा वेळ लाईन चालली तर आपण डिस्टर्ब होतं. असे काही गाव आहेत तिथे दिवसभर लाईन राहते. त्या गावामधल्या BA फायनल इयरच्या स्टुडंटला हॅमलेट शिकवत असताना माझा अप्रोच वेगळा राहायला पाहिजे ना, की तो एकत्र येईल. ज्या परिसरामध्ये तो पोरगा किंवा ती पोरगी राहते त्या ठिकाणी तिच्या कानावर चांगली मराठी भाषाच पडत नाही, फक्त घाणेरड्या शिव्या पडतात. अशा सिच्युएशन मधून आलेली तो जो माझा विषय लँग्वेजचा, वाय इट इज स्ट्रेसफुली सेड दॅट दिस सिस्टीम शुड बी गव्हर्न in 3 languages. Number 1 is English language as it's an international language. Hindi, which is a national language, and mother tongue should be made compulsory up to 5th standard. It is set in national education. पण तुम्हाला मला तुमच्या माझ्या मातृभाषेत बोलता आलंच पाहिजे. इंग्रजी बोलतो म्हणून हा हुशार आहे हे कन्सेप्ट बदलले पाहिजे ना. आता इंग्रज सोडून खूप वर्ष झाले आणि कसं बोलतात मग भाषेसंबंधी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये फार कॅटेगोरिकली मांडलेलं आहे. दॅट दी हार्टफुल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इन मदर टंग. पायात चुकून काटा घुसला आणि जोरानं काट्याचा त्रास झाला, आपल्या पायात काटा गेला तर आपण ओ गॉड असं म्हणतो का ऐकच म्हणतो. ते ऐकच नाही, कारण आपल्या रक्तात ते. कशाला ते इंग्रजीचं कौतुक ठेवायचं फार.
English is an international language. It is to be used to communicate to the world, global people. That's all. But from where the superiority comes? म्हणजे मी इंग्रजी भाषेचा प्राध्यापक म्हणून मी जेव्हा इंग्लिश बोलायला लागतो तेव्हा मी आता 2 इंच वरच चालतो. I consider myself superior to each and everybody, and I consider others inferior as they are not able to speak in English. English speaking, can it be considered as a superiority complex? How can it be? It's just a language. It has to be learned, no doubt about it. It has to be learned, but it should not come cross, or it should not kill our mother tongue. कशी बोलते ती आई? रेल्वेमध्ये प्रवास करत होतो मी, आणि अशीच इंग्रजीच्या प्रभावामध्ये असणारी आई, तिचा तो कॉन्व्हेंट मध्ये जाणारा पोरगा, आणि तिला ती सांगत होती, बेटा इस ऍपल को ईट करो. एक तर ईट द ऍपल म्हण, नाही तर साध्या साध्या आपल्या गावरानी भाषेत सफरचंद खाय म्हण. ईट इस ऍपल को ईट करो, ऊपर के बर्थ पे सिट करो. What kind of language we are developing with? What is important is that here it is to be considered, this autonomy is to be given. माझ्या ग्रामीण भागातल्या त्या विद्यार्थ्याला काय शिकवायचंय, ही ऑटोनॉमी मला मिळाली पाहिजे. त्याला काय शिकवायचंय त्याचं महत्वाचं आहे, त्याचं रिसेप्शन काय आहे ते महत्वाचं आहे. आणि दॅट इज वाय द इम्पॉर्टंट रोल ऑफ अ टीचर विच इज गिवन. What are the impending changes? Number one, recognizing and identifying and fostering unique capability of each student. Every student is a special student. Every student. माझ्या बायोडेटामध्ये सर सांगितलं, मी स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वेला गेलो होतो. त्या स्वीडनच्या एका मेंटली चॅलेंज शाळेमध्ये मी गेलो. मेंटली चॅलेंज मुलांची. पण मला म्हणजे अजूनही अंगावर काटा येतो त्या शाळेचं वर्णन करताना. मानसिक दृष्ट्या विकलांग असलेले मुलं, त्यांना दिव्यांग म्हणतो. ते एका मुलाला घेऊन त्याचा टीचर बसला होता. बरं का, पहा किती ते टीचरचं असतं की माझं नाही तर ऑल द टाइम समटाइम आय सी द टीचर्स सेइंग दॅट माय स्टुडंट्स आर बोगस. जरा बोगस आहे. अरे हाऊ कॅन यू से दॅट? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो टीचर आपल्या त्या मानसिक दृष्ट्या विकलांग असणाऱ्या, दिव्यांग असणाऱ्या मुलीला घेऊन बसला होता, आणि तिच्या हातामधून लेथ मशीनवर काहीतरी बनवणं सुरू होतं सुंदर. त्या मुलीचं वय 14 वर्ष होतं, पण बुद्धी मात्र फक्त 2 वर्षाच्या मुलीचं, फक्त 2 वर्ष. आणि ते दोघं जण मिळून काहीतरी करत होते. त्यांचं काम 10 मिनिटं आटोपल्यानंतर थोडा ब्रेक होता, म्हणून मी त्याला विचारलं, व्हॉट आर यू डुईंग? तर तो म्हणा, वी आर मेकिंग अ प्रेझेंट. वी आर मेकिंग अ प्रेझेंट. 2 वर्षाची बुद्धी असलेली एखादी मुलगी, जिला खाणं पिणं समजत नाही, जिची बुद्धी वाढलेली नाही, दिव्यांग आहे ती बिचारी, त्या मुलीबद्दल सांगत असताना तिच्या टीचरला काय सांगावं बघा. काय कळतं त्या मुलीला? त्यातून तो छान काहीतरी बनवत होता. पुढचं त्याने जे सांगितलं ते महत्वाचं आहे. वाय हे सेंटेन्स का बरं आहे? कॅपॅबिलिटी, युनिक कॅपॅबिलिटी. प्रत्येक विद्यार्थी बेस्ट आहे, पण हे टीचरने समजलं पाहिजे, विद्यार्थ्यांनी समजलं पाहिजे. नाही तर विद्यार्थ्यांना बरेच वेळा भेटल्यानंतर मी विद्यार्थ्यांना विचारतो, का बघत म्हणजे ग्रामीण भाग, मग ग्रामीण भागामध्ये मी आहे, मग तिथे काही सोयी नाही, मग आमचा प्रॉब्लेमच आहे. तुमच्या या जिल्ह्यातले डॉक्टर विजय भटकर रडत बसले का? कुठे पोहोचले आज? ते रडत बसले असते तर जमलं असतं का? ती युनिक कॅपॅबिलिटी काय आहे? तो टीचर मला डेन्मार्कच्या त्या स्वीडनच्या त्या शाळेमधला म्हणाला की या मुलीसोबत, त्यांनी सगळ्यात इंग्लिशमध्ये सांगितलं मला, की या मुलीसोबत मी काम करतोय, गेले 6 महिने आम्ही हे डिझाईन बनवण्याचा प्रयत्न करतो. हा एक फ्लॉवर पॉट आहे लाकडाचा, आणि लेथवर मी तिच्याकडून तो करून घेतो. व्हाय आर यू डुईंग दिस? You are spending almost 4 to 5 hours every day to just make a small flower pot with your child, with your student who is not at all able to understand anything. So teacher, I want to today, I am teaching her to prepare a flower pot which she is going to present to her mother on the Mother's Day. क्या बात है. मदर्स डेच्या दिवशी माझी विद्यार्थिनी तिच्या आईला हा फ्लॉवर पॉट स्वतःच्या हाताने बनवून देणार आहे. मनात पटकन विचार आलेल्या पोरीला काहीच माहित नाही, आईला द्यायचा आहे, त्याचा आनंद आहे काय माहिती. तर मी पटकन एका क्षणात तो प्रसंग लक्षात आणला. फक्त इमॅजिन करून पाहिला की अशी ती विकलांग असलेली मुलगी, जिच्याकडून काहीच होणार नाही अशा अपेक्षा असताना, मदर्स डेच्या दिवशी ती स्वतः बनवलेला फ्लॉवर पॉट त्या माऊलीला देत असेल तर काय होईल? अश्रूच्या धारा गळल्याशिवाय राहणार नाही, आनंदाश्रू. This is important. National education policy says that understand the unique capability of the student. Second, the flexibility of the choice of curriculum. बंद करून टाकलेले दरवाजे ते सोडूयात आपण.
सायन्स कॉलेजमध्ये असणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला म्युझिक अतिशय चांगलं आहे, देवानं तिला गिफ्ट दिलेली आहे, तिचा सुंदर आवाज आहे गाणं म्हणण्याचं. तुमच्याही कॉलेजमध्ये कोणीतरी एखादी मुलगी असेल पण तिला म्युझिक शिकायचं असेल तर कुठेतरी गांधर्व मंडळाची परीक्षा द्यायला लागते. पटकन तुमच्या मनात प्रश्न आला पाहिजे, कॉलेजमध्ये जमू नाही शकत का? तुमच्या या कॅम्पसला लागून एक मोठं कॉलेज आहे ज्या ठिकाणी पीजीचं म्युझिकचं मोठं डिपार्टमेंट आहे. मग तुमचा इकडचा एक पेपर कमी करून तिकडचा एक पेपर घेता येईल का? असं देता येऊ शकेल का? असे प्रश्न जर म्हणजे कुठं मनामध्ये आहे. सायन्स कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतल्यानंतर नानोटी सरांपासून तर सगळेजण आमचे मित्र आहेत नानोटी सगळेजण तुम्हाला हे सांगतात इथं हे सब्जेक्ट आहे. आणि एका विद्यार्थी म्हणतो सर मला म्युझिक घ्यायचं आहे तर एस ए कॉलेजला ऍडमिशन, इथं कशाला आले? नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आता सांगणार आहे की आमचे राडगावकर सर ऍडमिशन मध्ये जर बसले तर ते म्हणतील बेटा तुझे कोणते विषय आहेत, हे आणि एक विषय आम्ही म्युझिक ठेवला ऑप्शन मध्ये. फ्लेक्झिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नीडेड. नो हार्ड सेपरेशनची गरज नाही हो, काही आवश्यकता नाही. एसए कॉलेजच्या आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना जर सायन्सचा एखादा विषय शिकायचा असेल तर तो ऑप्शन आपल्याला देता येईल आणि तो देता आला पाहिजे. जोपर्यंत हे सेपरेशन आपण काढणार नाही त्यामधूनच हा अप्रोच तयार होतो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो आवश्यक. सायन्सला असणाऱ्या विद्यार्थ्याला मराठी आलं पाहिजे ना. डॉक्टर इंगोले मॅडम त्याच्यावर काम करतायत. त्या आता पुढच्या वर्षीपासून मराठीच्या अभ्यास मंडळाच्या वतीने GIC नावाचा कोर्स तयार केला जाईल, जनरल इंटरेस्ट कोर्स, 5 क्रेडिटचा. एक पेपर पूर्ण तुमचा 5 क्रेडिटचा असतो, 75 अवर्स त्याचे असतात. त्या 5 क्रेडिटचा एक पेपर तयार असेल आणि तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये अप्लाय करायचं की आम्हाला एक पेपर कमी करून द्या आणि एक आम्ही मराठीचा शिकू. असतात ना मुलं की ज्यांना मराठीत छान लिहायचं असतं पण कसं लिहायचं माहित नाही, वृत्तपत्रात लिहायचं असतं त्यांना कसं लिहायचं माहित नाही, त्याचं ट्रेनिंग दिलं जाईल. मॅडम तो कोर्स तयार करतात आणि तो दॅट कोर्स विल बी अवेलेबल फॉर यू. दॅट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. That approach we are going to adopt in national education policy. Respect for diversity and local context. महत्वाचा शब्द आहे लोकल कॉन्टेक्स्ट. हिस्ट्री शिकणारे लोक हे जगातल्या मंदिराचा अभ्यास करतात, पण अमरावतीहून अकोल्याला येत असताना मध्ये लासूर नावाचं एक गाव लागतं आणि तिथे एक सुंदर मंदिर आहे, त्याचा अभ्यासक्रमात उल्लेख नाहीये. का म्हणून नाही? सुंदर शब्द सांगितलेला आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने, रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट. तुमच्या माझ्या आजूबाजूला जे घडत आहे ते महत्वाचं आहे, त्याचा कॉन्टेक्स्ट दिला पाहिजे. आय रिमेंबर वन कॉलेज, आपल्याच विद्यापीठातले कॉलेज आहे, आपल्याही कॉलेजेसमध्ये असे कोर्सेस चाललेले असतील, पण आपल्या विद्यापीठाचे माजी प्रकुलगुरू डॉक्टर जयपूरकर सर यांचं मेळघाट मध्ये कॉलेज आहे चिखलदऱ्याला. त्या ठिकाणी मी एक कोर्स पाहिला. कोर्स कशाचा आहे? हनी बी तयार करण्याचा कोर्स आहे. हनी तयार करण्याचा, मध तयार करण्याचा कोर्स. कारण त्या ठिकाणी त्यांनी ते कल्टिव्हेशन केलेलं असेल आणि त्याचा कोर्सच तयार केला 3 महिन्याचा. ते विद्यार्थीचं ट्रेनिंग घेतात, ते मध तयार करतात आणि ते मध कॉलेज तर्फे विकलं जातं. त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा शेअर देखील आहे. मी तिथे अशा विद्यार्थ्यांना भेटलो जे म्हणाले की आम्ही या कल्टिव्हेशनच्या प्रोजेक्ट मधून काम करून आमचं एज्युकेशनचा खर्च आम्ही स्वतः करतो, स्वतःच्या पायावर. दिस इज हाऊ इट कॅन बी डन. कोर्सेस कसे तयार करायचे असतात आणि फ्लेक्झिबिलिटी कशी तयार करायची असते लोकल कॉन्टेक्स्ट मध्ये. एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅडम सांगणार आहेत. टेक्नॉलॉजी ग्लिच येतील, आता जसे येत आहेत मध्ये मध्ये ते येतील, पण टेक्नॉलॉजी शिवाय आपण तुम्ही आम्ही राहू शकत नाही. त्याबद्दल मॅडम सांगतील टीचर्स अँड फॅकल्टी ऍट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. तुम्ही आम्ही हार्ट मध्ये आहोत. टीचर्स लर्निंग प्रोसेसच्या हार्ट मध्ये तुम्ही आम्ही आहोत. आउटस्टँडिंग नीड बेस्ड अँड सोसायटी ओरिएंटेड रिसर्च. तुमचं सायन्स कॉलेज आहे म्हणून मुद्दाम सांगतो, रिसर्च शुड बी सोसायटी ओरिएंटेड. एका जिल्ह्याच्या एका कलेक्टरला त्या ठिकाणी धरण होणार होतं आणि मग धरण होणार होतं म्हणून आमचा बॅचमेट होता तो. तर धरण होणार होतं म्हणून त्यांना एक सर्वे करायचं होतं, एक रिसर्च करायचं होतं. काय होता? धरण झाल्यामुळे त्याचा जो कॅचमेंट एरिया असतो तिथले लोक डिस्प्लेस होणार होते आणि त्या डिस्प्लेसमेंट ज्यांचं होणार होतं त्या लोकांसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटची पॉलिसी होती कुठली तरी. ती पॉलिसी तयार करण्यासाठी म्हणून त्यांना एक रिसर्च करायचा होता. काय रिसर्च होता? व्हॉट आर दी social impact on the displacement, what are the psychological impact of displacement and what is the economical impact of displacement. हे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवले जाणार आहेत तर त्याचा सोशल इम्पॅक्ट काय, त्याचा इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट आहे आणि त्याचा सोशॉलॉजिकल इम्पॅक्ट काय, सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आहे, त्याचा रिसर्च करायचा होता. त्यांना त्या गावाच्या जवळ असणाऱ्या विद्यापीठाला अप्रोच केला आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही रिसर्च करून देता का. अनफॉर्च्युनेटली द युनिव्हर्सिटी सेड नो, वी डू नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ मॉडॅलिटी फॉर दॅट. त्यांनी कुठल्या तरी पुण्याच्या एका कंपनीला बोलवलं, तिथून त्या कंपनीच्या लोकांनी 5 लाख रुपये घेतले, सर्वे केला आणि सर्वेचं डॉक्युमेंट देऊन टाकलं. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट अवर रिसर्च शुड बी ओरिएंटेड
सोशल ओरिएंटेशन आहे. काय महत्वाचं आहे म्हणून मी तुमचं अभिनंदन केलं, ते प्रतिबिंब नावाचं मासिक काढलं. त्याचं पीडीएफ बनवा आणि ते लोकांपर्यंत पाठवा. आता ते पीडीएफ बनवून बाकी जसे डॉक्युमेंट पाठवतो ना तसे ते डॉक्युमेंट पाठवलं पाहिजे. कारण कोरोना व्हायरस बद्दल मी हे सांगितलं, या ग्रामीण भागामधून आलेली एखादी जर मुलगी असेल, तिने जर एखादा लेख त्याच्यात लिहिला असेल, तर ती मोठ्या अभिमानाने सांगेल आपल्या गावामध्ये की माझा आर्टिकल आलेला आहे कोरोना व्हायरसवर. दॅट इज द ड्युटी विच वी नीड टू डू. कोण सांगणार नाही तर चुकीच्या गोष्टी सांगणारे तर बसलेलेच आहेत ना. फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर करतात काय लोकांनी. वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर काय होतं आपल्याला माहिती. वर्तमानपत्र आपण रोज वाचत असतो. छोटीशी गंमत सांगतो तुम्हाला, करून बघा. उद्याचं वर्तमानपत्र जेव्हा तुमच्या हातात येईल ना, तेव्हा न्यूज वाचत असताना त्याच्यासोबत पॉझिटिव्ह न्यूज किती आणि निगेटिव्ह न्यूज किती वाचा. उद्याच पब्लिश व्हायचंय, पण त्याच्याबद्दलची एक खात्री सांगतो तुम्हाला, 80% मोर दॅन 80% न्यूज आर निगेटिव्ह न्यूज. Who will change all these negative news in positive? We the people who are working in education system, and that is why challenges in the higher education for faculty, number one is physical infrastructure. हे challenges आहेत ना. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे, त्यानंतर स्टुडंट्सना फॅकल्टीना कम्फर्टेबल झोन कमी आहे, हाय नंबर ऑफ व्हॅकन्सीज, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्हॅकन्सीज आहेत. बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला सांगतो, हे जे तुम्हाला मला सतावणारे जे सगळे प्रश्न आहेत ना, याला ऍड्रेस केलेलं आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, आणि आता हे स्वीकारावे लागतील. These are to be accepted. That number of vacancies are there, having no disparity in salary and heavy teaching load causing less student interaction. Teacher interaction नाही स्टुडंट सोबत. ते कसं वाढवत आहे याचा देखील विचार या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये केला. लॅक ऑफ ऑटोनॉमी इन कोर्सेस डेव्हलपमेंट, करिक्युलर मॅटर्स, पेडागॉजिकल अप्रोच, सर्व्हिस इनिशिएटिव्ह अँड रिसर्च. ऑटोनॉमी नाही आहे मला. ऑटोनॉमी नसल्यामुळे मला माझ्या पद्धतीने करता येत नाही. आता कुठे थोड्या मोठ्या प्रमाणात नॅक असेसमेंटच्या दृष्टीने सुरू झालेलं आहे. आपण छोटे छोटे कोर्सेस सुरू केलेले आहेत. आणि मग मला पटकन आठवतं की एखाद्या कॉलेजमध्ये फोटोग्राफीचा कोर्स असतो, काही संबंध नाही कोणाचा कोणाशी. I visited one science college in Amravati, and where I found that the teacher who was interested in photography started a photography course for 1 month, free of cost. संध्याकाळी 4:30-5 वाजता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये असणारे कॅमेरे एकत्र केले जातात. संध्याकाळी 4:30-5 वाजता इंटरेस्टेड 15-20 स्टुडंट त्यांच्या भातूला जमतात आणि ते त्यांना फोटोग्राफी शिकवतात. तो फोटोग्राफीचा कोर्स 1 महिना चालतो. त्या कॉलेजचं नॅक असेसमेंट झाल्यानंतर सर राजगावकर सर त्यांच्या नॅकच्या असेसमेंट रिपोर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे की वन ऑफ द व्हेरी क्रेडिटेबल ऍक्टिव्हिटी इज दॅट फोटोग्राफी. This is how we are developing the students. This is how the students are to be developed, and that is why these are the chances. Career management is not based on merit, on seniority, luck, and other arbitrary factors reducing faculty motivation and commitment to the excellence. That are the difficulties. Institutional leadership is untrained, chosen by certain correct practices. But putting faculty back into the heart of higher education, motivating and energizing faculty to activate high quality of higher education. Second, ensuring service conditions conducive to excellent teaching and research and trusting them. Trust महत्वाचा आहे हो. इलस्ट्रेशन दिलेलं आहे. युनिव्हर्सिटी हॅज टेकन अ होम एक्झामिनेशन. फार सुंदर, तुम्हाला सगळ्यांना ऐकण्यासारखं होतं. संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटीने केलेला एक अत्यंत सुंदर उपक्रम असं मला म्हणता येईल. मी प्राचार्य होतो. त्यांनी एक एक्झाम पूर्ण कॉलेजकडे दिलेली होती आणि इट वॉज अँटिसिपेटेड. बघा काय गंमत आहे. भरोसा नावाची गोष्ट असते आणि तो भरोसा या विद्यापीठातल्या शिक्षकांनी किती मोठ्या प्रमाणात सिद्ध केला. ती संपूर्ण परीक्षा देण्यात आली. द होल एक्झामिनेशन वॉज गिव्हन टू द टीचर्स अँड दॅट वॉज कॉल्ड होम एक्झामिनेशन अँड इट वॉज अँटिसिपेटेड. लक्षात काय आलं किंवा विचार काय करण्यात आला की होम एक्झामिनेशन केली म्हणजे रिझल्ट आता 90% वरच लागतील. पण गंमत अशी झाली किंवा त्याचा रिझल्ट असा होता की होम एक्झामिनेशनचा रिझल्ट हा युनिव्हर्सिटीने घेतलेल्या एक्झामिनेशनच्या रिझल्ट पेक्षा कमी होता. दॅट मीन्स टीचर्स वर्क सिरियसली, विथ इंटिग्रिटी अँड विथ कम्प्लीट ट्रान्सपरन्सी. दॅट इज कॉल्ड ट्रस्ट. शिक्षक आपल्यावर टाकलेला विश्वास असा सिद्ध करतो तसा तो टाकला पाहिजे असं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते. इन्सेंटिव्हायझिंग एक्सलन्स थ्रू मेरिट बेस्ड करिअर मॅनेजमेंट. दॅट इज वन इज हिमालयन स्टडीज. मी शिमल्याला एका रिफ्रेशर कोर्सला गेलो होतो. त्या ठिकाणी इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज नावाचं सेंट्रल इन्स्टिट्यूट. या इन्स्टिट्यूट मध्ये प्यून पासून तर डायरेक्टर पर्यंतचे पगार हे आपल्या पगारापेक्षा जवळपास 30% जास्त. 30%. द डायरेक्टर इज अर्निंग 30% मोर. 30% जास्त पगार येतो.
पण गंमत एवढीच आहे फक्त की त्या ठिकाणी पिऊन पासून तर डायरेक्टर पर्यंत कोणीही परमनंट नाही. आफ्टर every 2 years assessment is done, and if assessment is cleared properly, then the services are continued or otherwise the services are terminated. जो चांगल्या पद्धतीने सिरियसली काम करेल त्याला इन्सेंटिव्ह निश्चित देण्यात आले पाहिजे. क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एक्सलन्स थ्रू आउटस्टँडिंग इन्स्टिट्यूशनल लिडरशिप. मी नेहमी आज सर इथे आहेत म्हणून कौतुक करत नाही, परंतु एक लिडरशिप जी डेव्हलप होते ना आणि त्याच्या हाताखाली जी टीम तयार होते, आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू. तुम्ही सगळेजण अभिनंदनास पात्र आहात की अशा एका संस्कारित आणि विचार करणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये तुम्ही. मी मागच्या वेळी बोललो होतो, आम्हाला स्वागत करताना जी झाडाची कुंडी दिली ना ती कशी दिली असती तरी देखील मी घेतली नसती असं नाही, पण ती देत असताना त्याला सुंदर कागद गुंडाळलेला आहे. याला क्रिएटिव्हिटी म्हणतात आणि याला इनोव्हेटिव्ह लिडरशिप. दिवा लावायला जेव्हा आम्ही गेलो तेव्हा अनेक वेळा अनेक कार्यक्रमामध्ये मी दीपप्रज्वलनासाठी उभा राहिलो असताना नेमकं काय होते तर ते एक तास पेटी पेटत नाही, मेणबत्ती पेटली तर ती विसते, पण ती वाट तर कधीच लागली तर ते एकच वाट 5 जण लावतात. इथे 5ही वाटा 6 वाती ज्या आहेत त्याच्यावर छोटा छोटा कापूर टाकलेला नसतो. पटकन पटकन याला म्हणतात बारकाईनं एखादी डेव्हलप करणे गोष्ट. दिस इज हाऊ द कल्चर इज टू बी डेव्हलप. दिस इज हाऊ द सिस्टीम इज टू बी डेव्हलप. होतात ना समस्या, आता होऊन राहिल्या, माहीत चालत नाही कुठं काय होतं, टेक्निकल गोष्टी आहेत त्या, काय माणसासारखं थोडी झाले त्याचं, पण केव्हाच नाही झाला. म्हणजे कल्चर जे आहे ना, तुम्ही देखील किती शांत आणि छान बसलेले आहे. एखाद्या कॉलेजमध्ये तर अशी लाईन गेली आणि 1 तासाचा अंधार झाला असता तर झालं, संपलं काम. 1 मिनिटाच्या अंधारातच आटोपते कार्यक्रम. असं होत नाही. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट द एक्सलन्स थ्रू आउटस्टँडिंग इन्स्टिट्यूशनल लिडरशिप, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ज्युडिशियस मिक्स ऑफ कॅपॅसिटीज विथ ईच टीचर मेंटर गाईड. हा टीचर मेंटर आहे. आता तो टीचर तुम्हाला विचारणार आहे, काय झालं बेटा, एखादी मुलगी मधल्या सुट्टीमध्ये 2 पिरियड झाल्यानंतर डोकं खाली ठेवून झोपलेली आहे, टीचर तिच्याकडे लक्ष देत नाही असं नाही. आता तो लक्ष देणार आहे, त्यांना लक्ष द्यावे लागतील, बिकॉज दे आर नाउ मेंटर्स. They will guide you in the best possible manner. Institutional autonomy for recruitment, that is suggested. Empowering and motivating institutional culture मी आता सांगितलं. मोटिवेट करायला लागतं कल्चर. ते कल्चर तयार होतं असं सहज नाही होते, हळूहळू हळूहळू करायला लागतं. आणि मग ते कल्चर डेव्हलप झालं की त्या पेक्षा सवय लागते. संस्कृत शिकवणारी माझ्याकडचे सर एक प्राध्यापक, काय करायचं, किती छोटीशी गोष्ट असते मॅडम, इट्स अ स्मॉल थिंग, इट्स अ स्मॉल थिंग. पिरियड संपताना 10 मिनिटं फक्त ती शुभम करोती आणि एक रामाचा श्लोक असं 2 गोष्टी शिकवायच्या. 10 मिनिटं. काही तिच्या कोर्समध्ये नाही, करिक्युलम मध्ये नाही, काही, पण पिरियड संपताना आपला आता संपूर्ण राहिलं 10 मिनिटं श्लोक शिकवायचे. परिणाम हा कसा होतो, मित्रमैत्रिणींना, बंधू बंधू. दिस इज कॉल्ड टीचिंग. जगातल्या सगळ्यात बेस्ट जॉब मधला जॉब टीचिंग जॉब म्हणला जातो, कारण तो परिवर्तन करू शकतो, परिवर्तन घडवू शकतो. त्या मॅडम ते शिकवायचे, छान संस्कृतचं काहीतरी सांगायचं. परिणाम असा झाला की कुठल्या तरी एका स्लम एरियामध्ये राहणारी एक मुलगी त्या ठिकाणी होती, तिने ते शिकली आणि रोज संध्याकाळी जेव्हा दिवे लागणीची वेळ असायची तेव्हा ती शुभम करोती म्हणणं सुरू केलं. परिणाम काय झाला, त्या मुलीचा जो भाऊ होता लहान, ते टार्गेट 15-20 पोरं असे त्या कॉलनीमध्ये फिरत राहायचे, आवाज करत राहायचे, कल्ला करत राहायचे. ते सगळे पोरं तिच्यासोबत यायला लागले आणि त्या पोरींनी तेवढ्या श्लोकांच्या बरोबर त्या एरियामध्ये संस्कार वर्ग सुरू केला. This is called change, and this is expected in national education policy in this way. Permanent employment track system, faculty with 360-degree feedback. महत्वाचा फीडबॅक घेऊन आपल्याला पुढे जायचं असं त्यांनी सांगितलंय. आणि म्हणून हा जो रिसर्चचा पार्ट येतो, जो या कॉलेजशी देखील महत्वाचा संबंधित आहे, तो रिसर्चचा पार्ट जो येतो त्यातला पहिला भाग आहे. सध्याचा प्रेझेंट सिनियर पाहिला तर अतिशय लिमिटेड एरियाज मध्ये रिसर्च आहे. डोमेन रिसर्चचे जे ते अतिशय रिस्ट्रिक्टेड आहेत. रिसर्च बऱ्याच प्राध्यापकांचं, मी इथे उपस्थित असलेल्या कोणाबद्दलच बोलत नाही, पण असं अनेक दिसतात की ज्यांच्यासाठी रिसर्च म्हणजे फक्त इतिहास कोर्स. इट शुड नॉट बी. It should not be. That is not expected. No outcome-based approach, no student-oriented approach, and no social orientation. सोशल ओरिएंटेशन, सामाजिक दृष्टीने कुठला तुमच्याकडच्या कॉलेजमध्ये प्रोजेक्ट झालेले असतील. आता सरांनी मला
म्हणजे ऑमिक्रॉन संबंधी मी बोलत होतो सरांनी ताबडतोब मायक्रोबायोलॉजीचे असल्यामुळे त्या माध्यमातून त्यांनी त्याची सगळी सिस्टीम समजून सांगितली. ही सिस्टीम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि विद्यार्थ्यांकडून तो भाग जाणे. सुंदर आणि पॉझिटिव्ह वाक्य सांगितलं सरांनी. आज सकाळी मी निघताना धास्तावलं होतं न्यूजपेपरला, पहिली फ्रंट लाईन आहे, भारतामध्ये अखेर 2 ऑमिक्रॉन रुग्ण सापडले. त्याला माझा हार्टबीट वाढले. आता काय होणार काय नाही. व्हॉट इज सेड बाय डॉक्टर नानोटी, आय विल रिपीट इट. तुमच्या कॉलेजच्या प्राचार्यांनी जे स्वतः मायक्रोबायोलॉजीचे आहेत, ज्यांचा रिसर्च आहे आणि रिसर्च ओरिएंटेड असलेला माणूस कसं सांगू शकतो हे पोहोचलं पाहिजे लोकांपर्यंत. ते म्हणाले इट इज अग्रीड दॅट ओमिक्रॉन virus is mutated virus and it has got the power, it is more contagious than other variants, but it is not yet proved deadly. तो फेटल आहे हे प्रूव्ह झालेलं नाही असं म्हटल्याबरोबर भांड्यात जीव पडला. मला समाधान वाटलं की नाही आता काही प्रॉब्लेम नाही. किती धास्ती, पण हे धास्ती बदलवण्याचं काम कोण करू शकतो? रिसर्चर करू शकतो. आणि तुम्ही सगळे माझ्यासमोर बसलेले रिसर्चर, हो तुमच्या माझ्याकडून समाजाच्या अपेक्षा आहेत ना. एकाही वर्गात शाळेत न गेलेल्या मुलीला म्हणजे आई वडील आपल्या मुलीला, कोणत्या शाळेत गेले नाही ते आई वडील, ग्रामीण भागात शेतामध्ये त्यांचं आयुष्य गेलं, आपल्या मुलीला शिकवायला पाठवलं आणि शिकवायला पाठवल्यानंतर ते शेताच्या कुठल्या तरी स्कीम संबंधीचं एक पत्र आलं दिल्लीवरून. ते पत्र आपल्या मुलीच्या हातात देतात आणि ती BA ला असणारी मुलगी, इंग्लिश शिकणारी, ते पत्र वाचून दाखवते. त्या मायबापाच्या चेहऱ्यावर कौतुक असतं. वा वा वा, जे रक्त आटवलं ना, जो घाम गाळला ना शेतामध्ये, तो सफल झाला. आपल्या पोरीने आपल्याला इंग्रजीमध्ये काहीतरी वाचून. उदाहरण देण्याचं कारण हेच आहे मित्रमैत्रिणी, बंधू भगिनींनो, की आपल्याला आपला रिसर्च त्या दृष्टीने ओरिएंट केला पाहिजे. हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सांगितलं त्यांनी. अ रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एव्हर रॅपिड चेंजेस ऑकरिंग इन द वर्ल्ड टुडे. प्रचंड बदल होऊन राहिले आणि हे सगळेचे सगळे बदल आपल्याला जर घडवून आणायचे असतील, किती GDP आहे आपला? इंडियाचा GDP जो आहे ना, इन्व्हेस्टमेंट टोटल याच्यामध्ये रिसर्च आणि इनोव्हेशन मध्ये टोटल GDP 0.69% इन्व्हेस्टमेंट आहे. ते कॉन्ट्ररी टू दॅट कम्पेअर टू 2.8 इन USA, 4.3 इन इस्रायल अँड 4.2 इन साऊथ कोरिया. ते पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ पाहता ना तुम्ही, याच्या बाजूने जी पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची जमीन आहे ना, शेतीची चालते ना, तिथे जर बारकाईने पाहिलं तर काही पाट्या लागलेल्या आहेत. इस्रायली तत्वावर चालणारी शेती बघा, तिथे पाट्या आहेत. छोटासा देश आहे इस्रायल, किती इन्व्हेस्ट करतात? 4.3% ऑफ GDP इज इन्व्हेस्टेड ऑन रिसर्च, बिकॉज रिसर्च इज फॉर पीपल. लोकांसाठी रिसर्च आहे. सॅनिटायझर तयार झाले पाहिजे कॉलेजेसमध्ये, मास्क तयार झाले पाहिजे कॉलेजेसमध्ये. आता ज्या गोष्टी लागतात समाजाला त्या आपण तयार करू शकलो तर तो रिसर्च कामाचा, अशी भूमिका सध्या आहे. द सोशल चॅलेंजेस दॅट इंडिया नीड्स टू ऍड्रेस टुडे इज द कॅपॅसिटी टू कंडक्ट हाय क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अक्रॉस द फील्ड. रिसर्च इन ऑल फॅकल्टीज अलॉंग विथ इनोव्हेशन आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोग्रेस अँड एनलाइटन द नेचर ऑफ अ नेशन. आणि सुदैवाने आता आपल्या देशामध्ये नारा दिलेला आहे, पण आत्मनिर्भर असेल. काय वाटलं होतं आपल्याला की चायनाचे प्रॉडक्ट्स आणि या गोष्टी बंद केल्या तर आपण संपून जाऊ? संपलो का? नाही संपलो. असं होणार नाही कधी. आपण अल्टरनेटिव्ह निर्माण केले आणि ते अल्टरनेटिव्ह इतके पॉवरफुल आहेत की ते पॉवरफुल इम्प्लिमेंट होतील. अनएम्प्लॉईड असणारे एक वर्ग त्याचं ग्रॅज्युएशन मध्ये काही होत नाही असा माझा मित्र आज 5 लाख रुपये महिना कमावतो. त्याच्या हाताखाली टीम आहे आणि ते लोक पूर्ण अमरावती शहरातल्या वेगवेगळ्या ऑफिसेसमध्ये सॅनिटायझेशन. ही हॅज एस्टॅब्लिश्ड अ सॅनिटायझिंग कंपनी सुरू केली त्यांनी. एक ऑफिस पूर्ण सॅनिटाईज करण्याचे पैसे घेतात. एक एंटरप्रेनर तयार झाला, तो रिसर्च मधूनच तयार झाला. कसा नाही होणार? माझा रिसर्च फक्त इंटरनॅशनल लेवलचाच असला पाहिजे असं होत नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही आपल्या रिसर्च अँड इनोव्हेशन मध्ये, विदाउट इनोव्हेशन रिसर्च बिकम्स मोनोटोनस अँड लेस इम्पॉर्टंट. नाविन्यपूर्ण काहीतरी असलं पाहिजे, नवीन काहीतरी असलं पाहिजे. किती किती विचार करता तो, किती साधा तो ऍपलचा फोन बघा, तो डेव्हलप करताना त्याच्यात किती थॉट आहे, किती विचार केला. आय एम नॉट ऍडव्हर्टायझिंग ऍपल, बट आय एम ऍडव्हर्टायझिंग समथिंग विच इज व्हेरी मच युजफुल फॉर पीपल, युजफुल फॉर पर्सन. त्या ऍपलचं घड्याळ घेतल्यानंतर कॉस्ट खूप जास्त आहे. उद्या तुम्ही शिकायला लागला, चांगला पैसा कमवायला लागला तर घ्या ते की घड्याळ. पण किती विचार केलाय त्याच्यामध्ये, थॉट. त्याच्यामध्ये फॉलोइंग इन्स्ट्रक्शन देखील आहे. एक घड्याळ हे आपली मदत करू शकते की तुम्ही चालत असताना तुमच्या पायाची जर हालचाल नीट झाली नाही, ते जर वाकडे तिकडे पडायला लागले आणि जर तुमचं कोसळले, तुम्ही पडले आणि पडल्यानंतर जर तुम्ही 30 सेकंदाच्या वर पडून राहिले तर तुमच्या ऍपल वॉच
फोन जर तुमच्या जवळ असेल तर तुम्ही ऑटोमॅटिक सेव्ह केलेल्या 4 इमर्जन्सी कॉन्टॅक्टला ऑटोमॅटिक फोन जातो आणि तुमचं लोकेशनही पाठवतो. कॅन यू इमॅजिन दिस? 70 वर्षाच्या एखाद्या बापाच्या हातावर ऍपलचं वॉच लावताना माझा मित्र खुश झाला होता की उद्या बाबा पडले तर चिंता नाही, पडल्यानंतर ताबडतोब त्यांचं लोकेशन आणि ताबडतोब मेसेज माझ्याकडे येणार. कुठपर्यंत विचार चालला, कुठपर्यंत विचार आणि थॉट, तो काय आहे? इनोव्हेशन. It is all innovation, which is very much important. Innovations from outcome-based perspective, that is also, and need-based research I have already told. Research is to be linked with skills. माझं बोलणं संपत असताना मी या महत्वाच्या विषयावर येतो. स्किल्स. आता स्किल्स शिवाय पर्याय नाही. आणि तुम्ही आम्ही भाग्यवान आहोत. आमची सरांना माहिती आहे, बऱ्याच जणांना माहिती आहे की आपण आता पुढच्या वर्षीपासून जी चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम लावतो आहे सायन्स, आर्ट्स आणि कॉमर्स फॅकल्टीमध्ये, प्रत्येक पेपरमध्ये आपण स्किल इंट्रोड्यूस करतो. एव्हरी पेपर विल हॅव अ स्किल. आणि मला मोठ्या अभिमानानं सांगावं वाटतं की त्या विद्यापीठाचा अधिष्ठाता म्हणून काम करताना येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या विद्यापीठातून ग्रॅज्युएट होणारा पोरगा हा त्याच्या ग्रॅज्युएशनच्या सर्टिफिकेट सोबत 10 स्किल्सचे सर्टिफिकेट घेऊन बाहेर पडतो. सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3 एका सब्जेक्टला स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2, स्किल लेवल 3 असे 10 सर्टिफिकेट घेऊन तो बाहेर पडेल. नोकरीला जात असताना किंवा एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये जात असताना त्याला त्याचा फायदा होणार आहे. त्या स्किल्स मधून निर्माण होणारा जो एक सक्षमता आहे ना, ती सक्षमता महत्वाची. अंदमान निकोबारला मी गेलो होतो तेव्हा सेल्युलर जेलमध्ये जेव्हा गेलो, तिथे मला गेल्याबरोबर सावरकरांचं स्मरण तर होतच, पण डाव्या बाजूने एका कॉलेजचा एक बेंच दिसला आणि तिथे छान कॅप घातलेली आणि टी शर्ट घातलेली मुलं होते. हिस्ट्री विषय शिकवते. त्यांनी कोर्स तो केलेला 6 महिन्याचा टुरिझमचा. त्या पोरांना टुरिझमचा कोर्स दिला. तो मला तिथे टीचर सांगतो, सर आमच्या कॉलेजचे सगळे पोरं हा कोर्स घेतात. याचं कारण असं आहे की 10 पोरांची बॅच तिथे पाठवली जाते. त्या 10 लोकांच्या बॅच सोबत एक गाईड म्हणून जातो. तो त्या पूर्ण सेल्युलर जेलचा अभ्यास सांगतो. 1 तासाचं काम करतो, त्याला 500 रुपये मिळतात. तिथल्या टीचरनी मला सांगितलं, सर प्राऊडली सांगतो आमच्या कॉलेजमधले सगळे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स सगळ्या मुलांना आम्ही हा कोर्स दिलेला आहे. ऑलमोस्ट 90% स्टुडंट हा कोर्स घेतात आणि त्याच्या माध्यमातून पुढचं वाक्य महत्वाचं आहे बंधू भगिनींनो, ते ग्रॅज्युएशनच्या 3 वर्ष आपल्या शिक्षणाचा खर्च स्वतः. दॅट इज द कॅपॅसिटी. दॅट इज द कॅपॅसिटी टू बिल्ड. That is the capacity to be developed, and that capacity will be developed through skills only, making students competent for jobs and entrepreneurship. हे आता कॉलेजेसचं सगळ्यात महत्वाचं काम आहे. ते नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सांगते. बदलूयात आपण विचार. तेच घिसेपिटे चाललेले वर्ग सुरू आहे. त्या वर्षभर त्या शिक्षकाला समजत नाही मी काय शिकवतोय, विद्यार्थ्याला त्याच्यावर समजत नाही. पण कॉलेज संपल्यानंतर तो पटकन एकच डोक्यात असते, ते काही समजून नाही राहिला, आता ट्युशन लावली पाहिजे. How can it be possible? पॉवर हाऊसेस झालेले ट्युशन्सचे पॉवर हाऊसेस. इट्स अ थ्रेट टू अवर एज्युकेशन सिस्टम. थ्रेट टू अवर एज्युकेशन सिस्टम. अशाच एका सायन्स कॉलेजचे प्राचार्य शास्त्री होते सर नागपूरला. व्हॉट ही हॅज फेस. 11व्या 12व्या वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांनी कंपल्सरी वर्गामध्ये आलं पाहिजे ही त्यांनी नोटीस काढली आणि सगळ्या पोरांना फाईन सुरू केला. तर पालकांनी मोर्चा काढला की आमच्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये बोलवू नका म्हणून. बिकॉज द पॅरलल सिस्टम इज डेव्हलप्ड. व्हॉट अबाउट अवर सिस्टीम? व्हॉट अबाउट दीज इन्फ्रास्ट्रक्चर? अध्यक्ष साहेब सांगून गेले ना आता. हजारो लाखो करोडो रुपये लावून एवढं मोठं ऑडिटोरियम तयार केलं. मला आनंद आहे ऑडिटोरियम मध्ये एवढे स्टुडंट असतात. अनेक कॉलेजेसमध्ये तर स्टुडंटची वाट बघत असतात कधी येतील तर. तुम्ही कल्चर चांगलं डेव्हलप केलेलं आहे, पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट मला काय मिळतंय, मला काय पाहिजे आणि ते काय पाहिजे याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन ऑफ स्टुडंट्स इन रिसर्च, दॅट इज इम्पॉर्टंट. डेव्हलपिंग रिसर्च ॲटिट्यूड अमंग स्टुडंट्स अँड मेकिंग देम रिअलाइज द युटिलायझेशन ऑफ इट इन डे टू डे लाईफ. And that is why the multidisciplinary approach is also important. त्याच्या बंद खिडक्या आहे ना, त्या बंद करून उघडून टाकू आपण. हे जे भिंती बांधलेल्या आहेत वेगवेगळ्या डिसिप्लिन मधले त्या काढून टाकू आपण आणि पुढेही होतात. आता वेगवेगळे विषय शिकू देऊ आपल्याला. माझ्या कॉलेजमध्ये मी लाईट म्युझिकचा कोर्स सुरू केला सर. मी तुम्हाला सांगतो लाईट म्युझिकचा. माझ्याकडे म्युझिकचं पीजी डिपार्टमेंट आहे. मॅडम लाईट म्युझिक कोर्स इज देअर. मॅक्झिमम ऍडमिशन आर फ्रॉम इंजिनिअरिंग कॉलेज. And we had kept fee of 5,000 rupees. पहिल्या दिवशी 5,000 रुपये भरतात. पहिल्या दिवशी 40 विद्यार्थी आहेत त्या बॅचला.
आणि सगळेजण मॅक्झिमम इंजिनिअरिंग कॉलेजचे पोरं आहेत, इंजिनिअरिंग करतात पण अतिशय सुंदर गातात आणि अतिशय सुंदर ट्रेनिंग आहे. कुठं तुम्ही आम्ही विषयांच्या मर्यादा घेऊन बसलेलो आहोत. वी हॅव टू ब्रेक द बॅरियर्स, वी हॅव टू कम अक्रॉस अँड देन कम अप विथ ग्रेट आयडियाज अँड ग्रेट आयडिओलॉजी. द नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन हा देखील एक महत्वाचा भाग जो आपण समजून घेऊ शकता. आपल्याला माहिती आहे आपल्यापैकी प्रत्येकाने हे वाचन करावं. येणाऱ्या काळामध्ये फंडिंग जे रिसर्चला केलं जाणार आहे ती युटिलिटी बेस्ड आणि सीड आणि ग्रोथ फॅसिलिटेड रिसर्च आणि आउटस्टँडिंग रिसर्च विच विल बी हेल्पफुल फॉर सोसायटी त्यांनाच फंडिंग दिलं जाईल, अन्यथा फंडिंग दिलं जाणार नाही. And that is why this is what about I was telling. या माणसाला तुम्ही पाहिलंय चेतन भगत, and he is a man who wrote books. याच्या पुस्तकावर सिनेमे बनतात, चित्रपट बनतात. हा कुठेही कॉलेजशी संबंधित असणारा माणूस नाही. पण टाइम्स ऑफ इंडियाला या आर्टिकल होतं, त्या आर्टिकल मध्ये त्यांनी लिहिलेली गोष्ट आहे. इट इज अन एक्सलंट डॉक्युमेंट. कशाबद्दल बोलतोय तो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल बोलतो. जुलै 19 मध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये याचं आर्टिकल पब्लिश झालं आणि आय वॉज सरप्राइज टू सी. मला आश्चर्य वाटलं. मला हे कबूल करताना काही वाटत नाही मॅडम, म्हणजे वाईट वाटतं पण आता काय इलाज काय. मी हे स्टेटमेंट वाचल्यानंतर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा ड्राफ्ट वाचला. ऍक्च्युअली आय वॉज एक्सपेक्टेड टू रीड इट फर्स्ट. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द ड्राफ्ट टू रीड बाय द टीचर्स अँड स्टुडंट्स. आय विल टेल यू द पर्सेंटेज. आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. The draft was published and it was said that all the people belonging to education system like students, teachers, management and all the people should read this. हे वाचून त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया द्याव्या. टोटल एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये असणाऱ्या किती पर्सेंटेज मध्ये लोकांनी आपला रिस्पॉन्स दिला? 0.92%. 0.92% लोकांनी रिस्पॉन्स दिला. वाचलाही नव्हता ड्राफ्ट. अरे जो ड्राफ्ट तुमचं माझं भविष्य बदलवणार आहे, जो ड्राफ्ट या ठिकाणी असणाऱ्याच नव्हे तर सबंध एज्युकेशन सिस्टीम मधल्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवून टाकणार आहे आणि बदलून टाकणार, तो ड्राफ्ट वाचायचा नाही. तो चेतन भगतनी वाचला आणि जुलै 2019 मध्ये जे आर्टिकल आलं ते वाचल्यानंतर मला इंटरेस्ट क्रिएट झाला. इट इज अन एक्सलंट डॉक्युमेंट. इट एक्नॉलेज द प्रॉब्लेम इन द सिस्टीम. पहिल्यांदा अशी एक एज्युकेशन सिस्टीम आली तरी प्रॉब्लेम ओळखून काढला. नेमका सिस्टीम मध्ये काय प्रॉब्लेम. ते आम्ही शिक्षक मंडळी एकत्रित झाल्यानंतर यार बदललं पाहिजे, यार काही जमत नाही, यार काहीतरी केलं पाहिजे, यार खरंच केलं पाहिजे. कोण केलं पाहिजे? मी केलं पाहिजे. आय एम देअर. स्टुडंट्स म्हणतात कॉलेजला जाऊन काय मिळणार आपल्याला, कसं काय करायचं, कशा पद्धतीने जायचं, कोण करणार? मी करणार. आय एम देअर. सो द एक्नॉलेज द प्रॉब्लेम इन द सिस्टीम, ट्राय टू ब्रेक इट डाउन बाय व्हेरियस कॅटेगरीज ऑफ स्टुडंट्स अँड ग्रेड्स अँड ऑफर द रोड मॅप फॉर द सोल्युशन इन ऑर्डर टू फिक्स सम ऑफ द जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेम्सना फिक्स करणारं हे डॉक्युमेंट आहे. मी काय सांगतोय मित्रमैत्री? मी सांगतोय द डॉक्युमेंट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन अ सेन्स दॅट इट इज गोइंग टू प्रोव्हाइड अस सोल्युशन. आतापर्यंत प्रॉब्लेम पाहिले आपण, आता आपल्याला या डॉक्युमेंट मधून सोल्युशन मिळणार आहे. पण हे सोल्युशन कोण देऊ शकतो, कोण पुढे नेऊ शकतं, याचा महत्वाचा भाग आहे. द पर्सन हू इज देअर इज द टीचर. A teacher can do it. A student can do it. A teacher and student putting hand in hand can do it. हे करण्याची क्षमता तुमच्या माझ्यामध्ये. तुम्ही याच्या पुढे, इथून पुढे जाताना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे ब्रँड अँबॅसेडर बनून, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मधून आता घडणारे अनेक वेगवेगळे घटक लक्षात घेऊन त्या घटकांचा विचार समाजापर्यंत पोहोचून आणि आता आम्ही हे सगळं बघायला आहोत अशा प्रकारची सकारात्मकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीचं ते पाऊल आहे. आणि म्हणून मी नानोटी सर आणि त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करतो. आपण हे लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे, लोकांपर्यंत नेलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग माझा असला पाहिजे. आय कॅन डू इट. Nobody else is responsible. I am responsible for it. And we will certainly do it. With those words, I consider that this was a great opportunity to speak with all of you. This was a great opportunity to discuss certain important aspects of national education policy. One by one, you can discuss the things and you can develop all your ecosystem, which is very much necessary. एक फक्त शेवटचं सांगतो, तुम्हाला आम्हाला एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये अत्यंत उज्ज्वल भविष्य आहे. The bright future. And we are there to change the total fate of nation. या देशाचं भवितव्य बदलण्याची क्षमता तुमच्या माझ्यामध्ये. ते करायचं जर असेल तर मात्र खऱ्या अर्थानं आपल्याला करावं लागेल. आणि ते करण्यासाठी तुम्ही आम्ही ताकदीनं उभे राहू. आणि ते जर ताकदीनं उभे राहिलो तर मग माझ्या त्या महाविद्यालयातल्या त्या एका पुरीची कथा कदाचित मी मागे सांगितली होती.
पण अशीच ती तुमच्यासारखी कोणीतरी एक मुलगी की जी एका झोपडपट्टीमध्ये राहते, त्या झोपडपट्टीमध्ये घरावर छत नाही, रोज पाणी गळतं, सकाळपासून कॉलेजमध्ये येणारी ती पोरगी संध्याकाळपर्यंत कॉलेजमध्ये राहायची, तिचे वडील दारू प्यायचे, तिच्या आई वडिलांना मारायचे, सगळं सगळं घाण्याचं वातावरण घरात, पण जिद्दीनं अभ्यास केला. सगळ्या शिक्षकांनी तिला मनापासून मदत केली. माझ्या कॉलेजचा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस सोबत एक आमचा एमओयू आहे, त्या लोकांनी ट्रेनिंग दिलं आणि ते ट्रेनिंग दिल्यानंतर एकच मिनिटात सांगतो काय झालं. त्या झोपडपट्टीमध्ये राहणारी ती पोरगी नोकरीला लागली. नोकरीला लागल्यानंतर एका मोठ्या कंपनीमध्ये लागली, TCS मध्ये लागली. तिथे लागल्यानंतर तिचं लाईफ बदलून गेलं. लाईफ बदलल्यानंतर मी जेव्हा तिला विचारलं 1 वर्षानंतर की बेटा काय करते, कसं काय चाललंय, ती म्हणजे सर 30,000 रुपये महिना पगार आहे, 10,000 रुपयामध्ये माझा सगळा खर्च करते, 20,000 रुपये बाजूला. काय म्हटलं कशाला, आता माझ्या मनामध्ये पडतो कशाला, 2-1 वर्षांनी लग्न होईल म्हणून लग्नासाठी पैसे जमा करत असेल म्हणून. तिने जे उत्तर दिलं ना ते महत्वाचं आहे की अशी स्टुडंट घडवण्यासाठी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आपल्याला पाहिजे. ती काय म्हणाली, ती म्हणाली सर तुम्हाला माहिती असेल कदाचित मी कॉलेजमध्ये येताना माझ्या एकदा पॅरालिसिस झाला होता आणि माझे बेडवर असायची. तिचं सगळं करून मी कॉलेजमध्ये यायची. आता पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये घर गळतं आणि मग मी कुठे बाहेर असती तर ते पाणी फक्त माझ्या आईच्या बिछाण्यावर, तिला उठता येत नाही, माझे वडील आता नाहीये. आता काय करायचं मला माहिती आहे, आणि म्हणून 20,000 रुपये दर महिन्याचे जमा करून 2 वर्षानंतर मला माझ्या घरावर छत टाकायचंय जेणेकरून माझी आई ओली होईल. दिस इज एक्सपर्ट. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी असा विद्यार्थी घडवायला सांगते, असा विद्यार्थी बनवायला सांगते जो स्वतःच्या पायावर मजबूतीने उभा असेल, पण आपल्याला मदत करणाऱ्या कोणालाही न विसरणारा, एक अत्यंत सज्जन, समाधानी आणि अतिशय उज्ज्वल भविष्य असणारा इंडियन सिटीजन देखील. त्या दोन्ही गोष्टी करण्यासाठी आपण एकत्रित येऊयात, हा संकल्प मनाशी करूयात आणि त्या संकल्पासोबतच मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. On behalf of Shri R College of Science, I extend vote of thanks to our speaker, Dr. Avinash Muhuril sir, Principal, Mahila College, Amravati, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thought on National Education Policy 2020. Sir has given excellent coverage of NEP 2020. Sir also explained the concept and need for NEP 2020. Sir, with your permission, I would like to say few lines for you. कारण की तुम्ही खूपच छान आम्हाला अगदी समजून सांगितली ती पॉलिसी. राह दिखाने के लिए राही को सितारा दे दिया, राह दिखाने के लिए राही को सितारा दे दिया, संवरने के लिए सागर को किनारा दे दिया. खुदा शुक्रिया तेरा, खुदा शुक्रिया तेरा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझने के लिए हमें मोहरिल सर से मिला दिया, हमें मोहरिल सर से मिला दिया. Thank you once again, sir. Now, I call the President of the session, Dr. Mamta Ingole Madam, to sum up this session and express her view. Dr. Mamta Ingole Madam. आज हे जे नॅशनल चर्चासत्र होत आहे त्या चर्चासत्रासाठी आलेल्या सर्व जे मान्यवर अतिथी होते त्यांना मी पहिल्यांदा आदराचं नमन करते. आतापर्यंत सरांनी ओघवत्या भाषेमध्ये जे आपल्या समोर इतका क्लिष्ट विषय सोपा करून सांगितला. सर असं जे विद्यार्थी बसले आहेत त्यांना असं वाटत असेल की इतकं सोपं असते, कारण केव्हाही धोरण ठरवणारे लोक आणि राबवणारे लोक आणि ज्यांच्यासाठी ते राबवायचं आहे ते जेव्हा एकत्र येतील तेव्हाच खरं काही घडेल. हा जो आपला विचार आहे हा निश्चितच फार मोठा आहे. सरांनी आत्ताच सांगितलं की एक पेटवा ज्योत तुम्ही, एक पेटवू आम्ही, एक पेटवा ज्योत तुम्ही, एक पेटवा आम्ही, थोडा हटवा अंधार तुम्ही, थोडा हटवा आम्ही. दोन्ही बाजूनी रिसर्चर आहेत, राबवणारे लोक आहेत, प्रशासकीय याच्यामधले लोक आहेत आणि विद्यार्थी आहेत. सगळ्यांनी थोडं थोडं समोर आलं आणि आपलं योगदान दिलं
तर मला असं वाटतं की जो समर्थ भारत घडणार आहे तो निश्चितच वेगळा आहे. आणि सरांच्या स्वप्नातली जी मुलगी आहे तशाच इतरही सगळ्या मुली नक्कीच घडणार आहेत. कारण सरांनीच सांगितलं, विदेशाचे नकोत वनवे, समरसतेचे दीप हवे, जाळून सारे जळमट टाका, आणू ज्योतिर्मय पर्व नवे, दूरत्वाचे नकोत पडदे. काही नाही, शिक्षक, विद्यार्थी आणि सगळे एकत्र येऊन हे करायचं आहे. दूरत्वाचे नकोत पडदे, घरटे आता एक हवे, मनामनातील किलमिश काढून एकत्वाचे भान हवे, तरच ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी महत्वाची ठरणार आहे. आणि आता सरांनी आपल्याला काही गोष्टीही सांगितल्या की जर ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी राबवायची असेल तर आपण काय केलं पाहिजे. त्यांनी सांगितलंय की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर क्षणभर थांबा, त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या आत शिरण्याच्या वर क्षणभर थांबा, दाराच्या पायपुसण्याबाहेर अहंकार झटकून या. मी मोठा आहे, तो छोटा आहे, हा युगो बाहेर काढून टाका, अहंकार झटकून या, भीती सोडून या. भिंतीला बिलगून वर चढलेल्या मधुमालतीच्या वेलावर जी मनात नाराजी असेल ती सोडून या आणि द्वेषही सोडून या. कुठल्याच बाबतीतला द्वेष भावना मनात नसावी. तुळशीजवळ मनाचे सारेच ताप सोडून या, तरच आपण याच्यामध्ये चांगलं इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकू. बाहेरच्या खुंटीला आपल्या भोवती असणारे सारे व्यापही टांगून या. पायातल्या चपलांबरोबर मनातल्या नकारात्मकतेलाही बाहेर काढून ठेवा. बाहेर खेळणाऱ्या मुलांकडनं थोडा खेळकरपणा मात्र घेऊन या, तरच आम्ही प्रसन्न मनाने ते सगळं करू शकू. गुलाबाच्या कुंडीतलं थोडं हसू चेहऱ्यावरती माखून या, कारण तुमच्यासाठी ही संध्याकाळ अंथरली, सूर्य क्षितिजाला बांधला आणि आकाशाला गुलालाची उधळण केली. उद्याचा सूर्य जो नवीन एज्युकेशन पॉलिसीचा आहे तो उगवण्याची वाट पाहतोय आणि तुमच्या सोबतच ते सगळं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. ते म्हणजे एक चांगली एज्युकेशन पॉलिसी आपल्यापर्यंत येईल. आदरणीय सर, मी एवढंच म्हणेल की आपल्या या सत्यबोधनामुळे आम्ही नक्कीच वारसा होऊ. आपल्या या सत्यबोधनामुळे आम्ही आमचाच वारसा होऊ. पेलवेलच आम्हाला आम्ही आमच्या कुवतीनुसार या क्रांतीचा वारसा निश्चित होऊ. या क्रांतीचा वारसा निश्चित हो. कारण मला माहित है कि हम बदले तो धरती मचलती है, हम मचले तो धरती मचलती है, हम मचले तो आसमां मचलता है, और हम बदलना चाहे तो इतिहास बदल सकते हैं. ही इतिहास बदलण्याची शक्ती आपल्या शब्दांमधून आम्हा सगळ्यांना मिळाली. मी धन्यवाद आपले मानत नाही, ऋणात राहू इच्छिते. कारण इतक्या सोप्या पद्धतीनं ते आम्हाला तुम्ही आमच्या हृदयापर्यंत पोहोचवलं. नक्कीच सर, त्या पोहोचवलेल्या भावनांमधनं चांगलं काही घडेल. कारण मी सरांसोबत काम केलं तेव्हा सरांची जी तळमळ आहे विद्यार्थ्यांच्या प्रती, की या विद्यार्थ्यांना नवीन काही मिळालं पाहिजे. सीबीसीएस पॅटर्नच्या संदर्भात सरांनी जीव ओतून तो ड्राफ्ट तयार केला. आणि आत्ताच सरांनी सांगितलं की जेव्हा त्या मीटिंग आम्ही घेतल्या तेव्हा काही नकारात्मकता समोर आणणारेही लोक होते, परंतु तिथेही सरांनी त्या नकारात्मकतेवर मात करत त्या लोकांना सुद्धा पुन्हा प्रवाहामध्ये सामील करून घेतलं. मी या निमित्ताने सर्वांना विनंती करते की आपण सर्वजण मिळून या प्रवाहात सामील होऊया. मी खऱ्या अर्थाने अतिथी आहे. खरं म्हणजे माझ्या रिसर्च सेंटरचे दौरे चालू आहेत आणि मॅडमनी जेव्हा फोन केला तेव्हा मी सांगितलं किंवा मला त्या कॉलेजला व्हिजिट द्यायला जात आहे, परंतु मोरेल सरांचं नाव समोर आलं. मॅडमने सांगितलं की नानोटी सरांनी सांगितलं की आपण यावं म्हणून, आणि सर मी या कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे, त्याच्यामुळे मी आपला शब्द टाळू शकले नाही. मला इथे बोलवलं आणि अध्यक्षपदाचाही मान दिला. मी आपणाच्या ऋणात राहू इच्छिते. या पुन्हा एकदा या नवीन स्वप्नाला सामोरं जाऊ आणि निश्चितच सरांच्या किंवा सगळ्यांच्याच स्वप्नातला विद्यार्थी घडू
एवढीच मी ग्वाही देते आणि माझ्या शब्दांना विराम देते. धन्यवाद. Thank you, Dr. Mamta Ingole, madam. You accept our invitation to chair the session. Thank you so much. Now for the further proceeding, I hand over this mic to Dr. H.S. Malpani, sir. Dr. H.S. Malpani, sir. Thank you, madam. विद्यार्थी मित्रांनो, मला असं वाटते 2:34 झालेले आहेत आणि तुम्ही लोक अगदी 12 वाजेपासून इथे बसलेत. हॉलमध्ये अंधार आहे, मला चेहरा दिसत नाही प्रत्येकाचा, परंतु तुमच्या चेहऱ्यावर काय भाव असतील एक्झॅक्टली ते मी ओळखू शकतो. ठीक आहे, लाईट सुद्धा लावून दिले त्यांनी की ते भाव ओळखू आले पाहिजे. परंतु काही नवीन बदलाव, नवीन गोष्टी जर का आपल्याला शिकायच्या असतील तर तो सर्वात आधी पेशन्स सुद्धा आपल्यामध्ये डेव्हलप झाला पाहिजे. आणि आपल्याला खरंच आपण खूप फॉर्च्युनेट आहे की मोहरील सर, इंगोले मॅडम अशा ज्येष्ठ लोकांकडनं आपल्याला मार्गदर्शन मिळालं. तर हे जे सेकंड सेशन आहे हे सुरू करण्यापूर्वी मी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले डॉक्टर मिलिंद शिरभाते सर, जे शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालयाचे IQAC कोऑर्डिनेटर आहेत, त्यांना मंचावर या सेकंड सेशनचे चेअरमन म्हणून आमंत्रित करतो. शिरभाते सर. तसेच गुप्ता मॅडम यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. शिरभाते सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी कौचाळे सर यांना विनंती करतोय. कौचाळे सर या सेकंड सेशनचे जे चेअरपर्सन आहेत डॉक्टर मिलिंद शिरभाते सर यांचं स्वागत करतील सॅपलिंग देऊन. आणि जे रिसोर्स पर्सन आहे त्यांचं स्वागत मी अग्रवाल मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी करावं. डॉक्टर गुप्ता मॅम. So now we are moving towards our formal session. Dear participants, dear friends, we all are aware with the fact that only constant thing in the world is change. Change is something that is always there. And after independence, we have already seen 3 educational policies, and it's now time to switch over another. So as we all know that to sustain anywhere, we have to accept change first of all. And education is one of the most important thing, and we need educational reforms. And that's why Government of India proposed this National Education Policy 2020, and gradually this policy is being implemented all across the nation. So to give insight of this National Education Policy 2020, today we are having a great personality as resource person, Dr. Rupa Gupta ma'am. Dr. Rupa Gupta ma'am is assistant professor in Srimati RDG College of Women, Akola. So why I said great personality, that you will realize very soon. Educational qualification of Gupta ma'am is MCom, MPhil, MBA Finance, MA Sanskrit Literature, MA Economics, MA English, MSc in Psychology, BA Yoga, B.Ed, NET, SET and PhD. So first of all, huge round of applause for Gupta ma'am. Besides this qualification, ma'am is having so many academic contributions as well. Ma'am is working as research supervisor for MBA and MCom students of Yashwantrao Chauhan Mukta Vidyapit. Ma'am is coordinator of Department of Self-Learning, coordinator of certificate program in banking, finance and insurance. Besides that, she was program coordinator of online refresher course organized by RDG College in collaboration with Guru Angad Dev Teaching Learning Center, that is mainly organized by Government of India, we can say, in between 22nd June to 6th of July 2021. So very recently ma'am have organized such kind of event, and I think that is the only event
being conducted in such a way in Amravati University, and that is done by under leadership of ma'am. Ma'am work as resource person in HRDC at various national level webinars. She have attended several seminars, several conferences. She is co-author of book called Economics of Development for BCom semester 6 student of Amravati University, and also edited one book. So I request ma'am to enlighten us with her words to tell our student about what is this policy is all about, and what are the new things our student going to learn in coming time. So I request Dr. Rupa Gupta ma'am. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank organizer on behalf of Honorable Principal Dr. Devendraji Vyas sir, who is the speaker of this session, but because of some avoidable reason, he is not here. Once again, I thanks to organizer for giving us a wonderful opportunity to express our thoughts on very visionary and evolutionary topic, that is National Education Policy 2020, and my special theme is online and digital education. The chairperson of this national level seminar, Honorable Advocate Moti Singh Ji Mota, Honorable Principal of this college, Dr. Vijay Ji Nanoti sir, Honorable Speaker of first session, Dr. Avinash Ji Mohri sir, Honorable Dr. Poonam Agrawal Madam, the organizing secretary of this national level seminar, respected Dr. Ingole Ma'am, respected Dr. Milind Ji Shirphate sir, all the faculty members, research scholar, dear students and delegates. I want to start my topic with the very visionary personality, the quote of very visionary personality, that is the former president of our India, Dr. APJ Abdul Kalam. We know very well, Dr. APJ Abdul Kalam ने कहा था कि विजन 2020 मेरे सपनों का भारत, और हमें पता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है 29 जुलाई 2020 को, it means our recent government is following the path, the footprint of Honorable President Dr. APJ Abdul Kalam. He very rightly says that. I like his quote. When thinking is purposeful, when learning is purposeful,
thinking blossoms. When thinking is blossoms, because I'm directly goes to my topic as Dr. Avinash ji Mohri sir very nicely explained with the help of the various exemplary examples. He has already explained these things. These are the technical aspects, and I am also going to cover the technical aspects because Dr. APJ Abdul Kalam, his quote is there. Yeah. When learning is purposeful, creativity blossoms. As this new education policy is depend on three fundamental qualities: creativity, innovation, and knowledge. If there is a creativity, if there is a innovative practices, along with knowledge, definitely India will touch the altitude of the success. And when creativity blossoms, thinking emanates. जब हमारे पास क्रिएटिविटी होती है, सृजनशीलता होती है, तो डेफिनेटली हमारी विचार शक्ति को चालना मिलती है, और जब हमारी विचार शक्ति को एक नई दिशा दशा मिलती है, तो हमें नॉलेज प्रखरता के शिखर तक जा सकता है और जाता है। और जब नॉलेज अपनी उच्चता तक पहुंचता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, उसी समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। So he very rightly says that when knowledge is lead, economy flourish. Again, I want to quote his one important thing, that is, if you want to shine like a sun, you have to burn like a sun. So these quotes, it is my personal view, very implemented in this new education policy. So I directly want to go on my topic, that is online and digital education. I want to start this topic with the thought of we all, here there are so many teachers are also present, and some people are also watching live. So we all are the teacher of 20th century, but we are teaching the student of 21st century. Means there is a generation gap कि 20वीं सदी के शिक्षक है और वो 21वीं सदी को पढ़ा रहे हैं. It is not compulsory कि एक ट्रेडिशनल टीचर जो अपनी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी को यूज करता है या कर रहा है, वो ऑनलाइन एवं डिजिटल एजुकेशन में भी सक्सेस पा सकता है. नो, इट इज नॉट पॉसिबल, एंड देयरफॉर ट्रेनिंग इज एसेंशियल, एंड दैट इज व्हाई ऑनरेबल पद्मश्री Kasturi Ranjan, Dr. Kasturi Ranjan and his team has given importance to online and digital education. जैसे कि ये पॉलिसी लॉन्च हुई है 29 जुलाई 2020 को, बहुत सही समय पर, जिस समय हम सभी कोरोना जो वायरस है उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, दैट वाज नेगेटिव सिचुएशन, बट स्टिल we have learned so many things from that situation. We all are now at present, we all are tech savvy, because here there are so many students are present. So बहुत सही समय पर ये पॉलिसी लॉन्च की गई है. पॉलिसी का ड्राफ्ट 2019 में ही कंप्लीट हो चुका था. So why online and digital education is important? Which things are mentioned according to which things are mentioned in this policy? There are some key initiatives are also taken in this policy, and I want to explain the first initiative, that is pilot study.
अब ये जरूरी नहीं है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है यानी ये एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज कर दिया गया है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है MHRD के बजाय। बिकॉज एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पहले डिसेंट्रलाइजेशन था, लाइक यूजीसी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन को बट मॉनिटर करती थी, एंड देयर आर सो मेनी अपेक्स यूनिवर्सिटी, लाइक हमारे अलग अलग प्रकार के बैंक्स होते हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया जो ओनली सिक्योरिटी से रिलेटेड रेगुलेशन करती है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग HECI, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो पूरी ऑल ओवर इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करेगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, जिसमें मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट के लिए दूसरी इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करने के लिए फिक्स किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी, pilot study, okay. So the first point, this key initiative, actually directly I have taken this point because this is very technical aspect. I will also give some example, but we should also know which things are given exactly in our new education policy. Technical aspects are also important. So, like the first is the National Educational Technology. That is National Educational Technology Forum. Next is the Central Institute of Educational Technology, National Institute of Open Schooling, Indira Gandhi Open University, Indian Institute of Technology, and National Institute of Technology. These institutions are already existing in our system. But the first is the National Educational Technology Forum. This is the new government ये proposed है, जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट रहेगा गवर्नमेंट NEP को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, एंड अदर्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग अवर सिस्टम। व्हाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये एजुकेशन पॉलिसी, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पहले से ही हमारे इंडिया में है, बट वी ऑल आर यूजिंग रिलेटेड कोर्सेज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ दीज what institutions. Next slide I will explain these things. तो गवर्नमेंट क्या करने वाला है, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार इन इंस्टीट्यूशन ये क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्टडी करेगा और उनकी हेल्प ली जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन एवं डिजिटल एजुकेशन के लिए किया जाएगा। Digital infrastructure. We want to go on the path of digitalization. Okay, Green India, Digital India. This is the dream of our central government, and it is also our dream. क्योंकि अभी सर ने एग्जांपल दिया कि 10 मिनट तक अगर आप अपने मोबाइल से, हम अपने मोबाइल से दूर रहते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, मीन्स वी रिक्वायर डिजिटलाइजेशन, right? So digital infrastructure is also necessary. Now there are so many states in our India, but all states are not well developed. In the state of UP, Uttar Pradesh, because I know confirm कि उत्तर प्रदेश में कुछ विलेजेस अभी भी हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता है, उनको मोबाइल की कंसेप्ट भी नहीं पता है। सो हम ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑनलाइन
के साथ जाने के साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल डेवलपमेंट की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रही है। एंड देयरफॉर ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दैट इज ओपन, interoperable, evolvable public digital infrastructure so that we can solve various problems of India like scale। अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं, इसीलिए तो हमारे भारत देश को कहा जाता है कि विविधता में एकता होती है, अनेकता में एकता, संगे खलु शक्ति ही। Unity is the strength of society. Without unity, society can't survive. So, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो डेफिनेटली जो स्केल है, डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड डिवाइस पेनिट्रेशन, हर एक दिन में सेकंड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहे हैं। आज की डेट में जो आपने मोबाइल परचेस किया है, जो कंप्यूटर परचेस किया है, मे बी कल की डेट में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। So upgradation and growth is very essential and therefore government is also considering digital infrastructure। इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली है, सिर्फ बना के लॉन्च कर दी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वर्क किया जा रहा है। In the same manner, the third initiative is very important, that is online platform and tools। We all teacher and students, we all are using these things nowadays like Google Meet हो गया, Zoom हो गया, Webex हो गया, GoToWebinar हो गया, we all are using these things। Okay, so now it is very easy to adopt new technology in a new manner on the new path। And here I have mentioned Swayam। So Swayam is a platform, online platform where student can access freely any course, any time। This is the main speciality। और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये नहीं कि NEP बना दिया है, ऑलरेडी MHRD के पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे टीचर्स भी नहीं जानते हैं। Last year, my college, I am the SPOC of NPTEL, National Programming Learning Scheme, उसकी मैं SPOC हूँ। तो हमारे कॉलेज में RTC कॉलेज मीन्स महिला कॉलेज है। The main vision of our college is women empowerment। तो टीचर फैकल्टीज को भी नहीं पता था व्हाट इज स्वयं है, ये दशा है, ये स्थिति है हमारे वर्तमान शिक्षा पद्धति की। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कंपल्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं थ्रू दिस पॉलिसी। हम भले वो कंपल्शन किया जाएगा, उस बहाने हम नई नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, यही भारत का मेन नारा है। So it is a learning portal। In the same way, Swayam offer free online courses to promote digital learning। ऑलरेडी हमारे इंडिया में है, बुक्स के जितने भी कोर्सेस है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिए जाते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, please don't leave this auditorium because these slides are very useful for you people, because you all are the student of science faculty। You should know there are so many courses are given on the platform of Swayam and no need to pay anything। You should know, you should aware about these facilities। तो जो मेरा टॉपिक है ना, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्पेसिफिकली दिस टॉपिक स्वयं है। ओके, यहाँ आप क्या कर सकते हो, फ्री एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गो टू swayam.gov.in। वहां पे अपना साइन इन करिए, अपना अकाउंट क्रिएट करिए और जब भी उनके कोर्सेस लॉन्च होते हैं वहां रजिस्टर्ड करिए। और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन आप इस स्वयं के प्लेटफॉर्म से किसी भी फील्ड का कोर्स एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू वांट सर्टिफिकेशन देन ओनली यू हैव टू पे 1000 रुपीज। और इसमें एक स्पेशल फैसिलिटी दी है MHRD ने कि अगर आप बैकवर्ड क्लास को SC SC
या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फीस ओनली 500 रुपीज होती है। इवन जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो कोर्सेज होते हैं यहाँ सर्टिफिकेशन के, लाइक 4 वीक, 8 वीक, 16 वीक, these courses are depend on some credits like 4 credit, 2 credit, 5 credit, 6 credit and maximum credit is of 8 credit। उनको एफडीपी भी प्रोवाइड होती है, फैकल्टी डेवलपमेंट में। इट इज इक्विवेलेंट टू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्वयं प्लेटफॉर्म से ऐसे सर्टिफिकेशन भी दिए जाते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस इज फॉर टीचर कि हमें कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती है तो हम ऑनलाइन इन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, प्रॉक्टर्ड एग्जाम इनकी दे सकते हैं और सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। So we should know these things. So learn anytime, anywhere. This is the main feature of Swayam platform. In the same way, so please see, this is the website swayam.gov.in. Just you have to sign in here. That is my image. I opted so many, I have accessed so many courses of Swayam. Because I am faculty of commerce, suppose I want to learn music or some other courses of arts faculty, so I can access through this platform. So next please. Now I am the registered student of this course, just I am showing you so that you can also access the soft skill and personality development. So this is the mentor of this course। वहाँ दिया है कि कोर्स का स्टेटस क्या है ऑनलाइन, ये प्रीवियस है 4 वीक का है, इसका कुछ क्रेडिट दिया गया है, एक्सेस करते हैं। ये मैम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रही है। दीज फैसिलिटीज आर एग्जिस्टिंग, ओके, प्रेजेंट में आप आज भी जाकर घर पर जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जस्ट मोबाइल में स्वयं का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इनके जनरली जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं, न्यू बैच होती है, वो जून में एंड दिसंबर में होती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। In the same way, they are providing assignments, continuous evaluation in current situation. What we are doing कि जब आपकी सेमेस्टर पैटर्न आता है, जब आपका एनुअल पैटर्न आता है, तब हम उस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं। लेकिन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। ओके, सो कंटिन्यूअसली आपको असाइनमेंट्स मिलती है सो दैट आप उससे कनेक्टेड होते हैं। वीकली असाइनमेंट्स होती है इनकी। नेक्स्ट प्लीज। Forum discussion is also there because these MOOC courses are depend on 4 aspects. On next slide I will explain, because these slides are for both aspects, not only for teachers but students also. Next is the Swayam Prabha. So Swayam Prabha, free direct to home channel for education, especially for students. This initiative is also taken by the Ministry of Human Resource Development। हर 4 घंटे में इनके प्लेटफॉर्म से नए कंटेंट रिलीज होते हैं। आपको हर दिन में कुछ नया मिलेगा, पर हम सबको ये नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। So through the, if any faculty, those who want to develop course, or any student, those who want to access course, so these are the national coordinators। Like the first is the University Grant Commission। ये करता है नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। नॉन टेक्नोलॉजी मीन्स द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, फॉर एग्जांपल, बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, राइट? So sorry, arts and commerce only। नॉन टेक्नोलॉजिकल जितने भी प्रोग्राम होता है वो यूजीसी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होते हैं, एंड स्पेशली पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट इज एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम फॉर टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च करता है टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। साइंस के कोर्सेज भी इस प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होते हैं। थर्ड इज
कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो लॉन्च करता है कोर्सेज नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम. Next is the IGNO. We all know Indira Gandhi Open University Diploma and Certificate courses provide किए जाते हैं through the platform of IGNO. Then CBSE, NCERT and NIOS National Open Schooling. ये 9th और 12th standard तक के जितने भी courses है ये launch है especially this platform because NIOS and CBSE स्पेशली रिलेटेड टू स्कूल सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम. तो ये स्कूल के बच्चों के लिए कोर्सेज लॉन्च करता है. IIM Bangalore मैनेजमेंट कोर्सेज दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट उनके लिए IIM Bangalore कोर्स लॉन्च करता है. एंड लास्ट कोऑर्डिनेटर इज NIP चेन्नई जो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉर ट्रेनिंग टू ट्रेन द टीचर. दिस इज द मेन objective of Chennai institution. So in this way जो स्वयं के प्लेटफॉर्म है वहां नेशनल 9 कोऑर्डिनेटर्स है जो अलग अलग एस्पेक्ट से अपने कोर्सेज को लॉन्च करते हैं. अर्पित यहाँ टीचर्स है तो हमें पता है कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स हम अर्पित के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं. So these जो स्वयं के कोर्सेस है ये 4 अप्रोचेस पर डिपेंड होता है. एंड द फर्स्ट इज अ क्वाड्रेंट 1 एंड दैट इज ट्यूटोरियल जो हम अभी करंट में यूज कर रहे हैं. कोरोना के कारण मजबूरी में यूज कर रहे हैं तो अभी तो हम हैबिचुअल हो गए हैं इसके यूज टू हो गए हैं. तो स्वयं के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑडियो वीडियो रेडीमेड मिलते हैं जिसमें एनिमेशन को भी यूज किया जाता है. you don't feel any kind of boredom. Second is the quadrant 2 that is related to e-content and PDF. जब आप इन कोर्सेज को एक्सेस करते हैं तो आपको फ्री में PDF मिलता है, इनका ई-टेक्स्ट मिलता है, ई-बुक्स मिलता है, illustrations मिलता है, then video demonstrations, documents and interactive simulations wherever required. जहां भी जरूरत होती है आपको प्रोवाइड किया जाता है. सपोज आप साइंस के स्टूडेंट है और आपको नॉट सपोज यू ऑल आर ऑफ कोर्स द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू वांट टू लर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट? अभी आई थिंक रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट आपको है या नहीं मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स. तो अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सेस करना चाहते हैं और उसका मटेरियल भी आपको रेडीमेड चाहिए तो स्वयं के प्लेटफॉर्म से जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड. तो आपके पास PDF उसका अवेलेबल हो जाएगा. जो उसका मेंटर है वो उसने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है सेम वर्ड्स आर मेंशन देयर. मींस वो ऑलरेडी तो एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज इंटरैक्टिव सेशन. आपको लगेगा नहीं कि आप वीडियो सुन रहे हैं बिकॉज ऑल जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर मेंशन देयर. तो ये इसकी बहुत ही बड़ी खूबी है. आप किसी भी समय जब आपके पास टाइम होता है आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और उसके लाइक मटेरियल को ई-मटेरियल को डाउनलोड करके उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. एंड द थर्ड क्वाड्रेंट इज डिपेंड ऑन वेब रिसोर्सेज लाइक रिलेटेड लिंक. उन्होंने अगर विकिपीडिया से लिया है जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एजुकेशन पे कोर्स को एक्सेस किया था तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो ड्राफ्ट था और अदर थिंग्स के ऑलरेडी मुझे रेडीमेड मिल गई इस प्लेटफॉर्म से. सो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी स्टडी करना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. एज अ टीचर इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट वीक में ही 2 बार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इसका नॉलेज प्रोवाइड किया है. In the same way, open source content on internet, case studies और books, e-books, all things are available. और इसी को हम e-resources बोल सकते हैं. And the fourth is most important, that is self-assessment. और ये main specialty है new education policy की. हमें पता है कि जब स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा तो वहां पीयर असेसमेंट पर फोकस किया गया है कि आपका फ्रेंड आपका असेसमेंट करेगा. मींस we will assess to each other, we will provide marking to each other. तो वहां पे क्या होगा क्योंकि हम एक दूसरे की कमजोरियों को लूप होल्स को लैकुनास को जानते हैं तो वहां इंप्रूवमेंट हो सकता है. अगर हम फ्रेंड सर्कल में है और वहां पे असेसमेंट हो रहा है तो वेरी प्रॉपर असेसमेंट इज देयर जो कि हमें स्वयं प्लेटफॉर्म में सेल्फ असेसमेंट की फैसिलिटी
So in this regard, problem solutions which could be in the form of multiple choice questions. आपको पता है सब्जेक्टिव आंसर लिखना काफी इजी होता है। अगर आपको मैं कहूँ कि एक निबंध लिखिए, आप एक ऐसे लिखिए, तो आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज योर पर्सनल व्यू। सब्जेक्टिव में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, योर आंसर शुड बी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? Delhi, right? So objective should be there। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर एम्फेसिस दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होना चाहिए, ट्रू फॉल्स होना चाहिए, मैथ पेयर्स होना चाहिए। सो आप कब इन चीजों का प्रॉपर आंसर दे सकते हैं? व्हेन यू हैव द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Unless and until you don't have the root knowledge of certain thing, you are unable to give correct answer। So ये भी एक मेन फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। Now next is the स्वयं and स्वयं प्रभा। Like स्वयं is a Sanskrit word, स्वयं खुद, आत्मनिर्भर, right? And स्वयं is an acronym, and the long form of स्वयं is study dates of active learning for young aspiring mind। देखिए कितना अच्छा इसका लॉन्ग फॉर्म फ्रेम किया है जिसने भी बनाया है। यंग एस्पायरिंग माइंड मीन्स यूथ को इंपॉर्टेंस दिया गया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा। सो डीवीएस, डायरेक्ट टू होम, ताकि समाज के जो छोटे छोटे निचले तबके हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल है, उन तक भी शिक्षा पहुंच सके। दिस इज ऑल्सो द मेन पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। EPG पाठशाला, do you heard this thing? Okay, I think only faculties know, students doesn't know, right? So EPG पाठशाला के प्लेटफॉर्म से only पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के, ऑल स्ट्रीम्स के जो कोर्सेज है यहाँ पर अवेलेबल है। सी लाइक 4000 प्लस एक्सपर्ट्स ने अपने कंटेंट यहाँ रिलीज किए हैं EPG पाठशाला के थ्रू, एंड वेरियस सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है। And these are the courses updated. Okay, these like the first is the adult education, 190 modules है इसके, टेक्स्ट भी अवेलेबल है। तो आप EPG पाठशाला को प्लीज विजिट करिए, देखिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका यूजी का कोई सब्जेक्ट आपको वहां पे मिल जाए, बिकॉज इसमें जो फैकल्टीज होती है, जो ट्रेनर होते हैं, वो वेल ट्रेन होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं। एंड हम सबका सपना होता है, ऑफ कोर्स मेरा तो था कि मैंने IIT से अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। बट नाउ वी कैन रियलाइज अवर ड्रीम इन एक्चुअल एस्पेक्ट। हम कर सकते हैं, क्योंकि जो NPTEL का प्लेटफॉर्म है वहां पर, NPTEL का स्पेशली, ओके, तो NPTEL में ओनली इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, वहाँ साइकोलॉजी, संस्कृत, डांसिंग, बहुत अलग अलग कोर्सेज है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की फैकल्टीज ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, उनके कंटेंट भी काफी अच्छे हैं। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे विजिट करिए। So the present status of this EPG पाठशाला, एक्चुअली ये 1.5 महीने का पहला है जब मैंने तमिलनाडु के लिए अपना स्लाइड प्रिपेयर किया था। So videos it is available on EPG पाठशाला वेबसाइट। Then 1 crore plus विजिटर्स है, यूजर है इस EPG पाठशाला को यूज करने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड से। Now next is a Diksha platform. This is also acronym like digital infrastructure for knowledge sharing। दीक्षा ज्ञान, जब हमें किसी से दीक्षा मिलती है, हम कोई नई चीज लर्न करते हैं, जैसे स्वयं देखिए फ्रूटफुल वर्ड है, उसको
सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है। उसी तरह से दीक्षा भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्कूल के बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो रिलीज किए गए हैं। यहाँ स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिजिटल रिपोजिटरी, यस, गवर्नमेंट ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, हम लोग भी उसी बात पर हैं। लेकिन ये रिपोजिटरी होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने डिजिटल रिपोजिटरी एक फ्रेमवर्क बनाया है सो दैट a teacher can create qualitative content। और कहाँ रखेगा वो? Who will guide them? Okay, so the first aspect is a creation of coursework। Suppose I want to create my one course on psychology, but if there is no quality, there is no updation, I have to know the psychology, I have to know the mindset, the behavior of the viewer, learner। सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और डिजिटल रिपोजिटरी के थ्रू वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। लर्निंग गेम्स एंड सिमुलेशन, जस्ट हम लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, तो नींद आ सकती है, बोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या होने वाला है? लर्निंग भी होगा, सिमुलेशन भी होगा, वर्चुअल रियलिटी भी होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी होगी। मींस वी आर टोटली ऑन द पाथ ऑफ डिजिटलाइजेशन और उसी को नाम दिया गया है डिजिटल रिपोजिटरी। वर्चुअल लैब, लाइक अभी लास्ट ईयर मींस लास्ट 15 to 18 months से you have faced the problem of study, okay? So online प्लेटफॉर्म से हमने अपने टीचर्स के लेक्चर को सुना, बट व्हाट्स अबाउट योर एक्सपेरिमेंट? इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एक्सपेरिमेंट थ्रू द गूगल मीट, थ्रू द जूम प्लेटफॉर्म, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। सो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एमएचआरडी के अवेलेबल है, लाइक स्वयं प्रभा, इनके थ्रू वर्चुअल लैब में क्या होना चाहिए, उसमें और कैसे डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इन दीक्षा, स्वयं प्रभा और स्वयं की हेल्प ली है। इनके गाइडलाइंस पर, इनके पाथ को एडॉप्ट करते हुए वर्चुअल लैब पर भी वर्क शुरू है। नेक्स्ट प्लीज। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, लाइक ऑनलाइन एंड डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, बट टीचर्स भी ट्रेन होना चाहिए। एज the basic fundamental of this new education policy is student oriented program, student oriented approach, student oriented pedagogies। हमें पता है हमारी क्लास में स्लो लर्नर होते हैं, मीडियम लर्नर होते हैं, एडवांस लर्नर होते हैं, तो हाउ कैन आई मैनेज माय ऑल लर्नर्स? So a perfect teacher, a good teacher should know which pedagogy should I use while teaching my student. So therefore, हम digitalization करना चाहते हैं, but teacher should be tech savvy. और उसके लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, so that a teacher can understand the mindset, the psychology, the problem of a teacher. Who is a good teacher? Those who can understand the problem of student. I am not talking about the personal problem of the student, okay? But there are so many students are seated in my class. So while teaching, I can know who are understanding my lecture, who is not, on the basis of their gesture, postures, mindset. So ये training यहाँ पे provide की जाएगी। In the same way, इसकी वजह से क्या होगा? If teacher is a well trained, definitely teacher will create a good content कि मेरे स्टूडेंट को कैसा समझता है। मेरा कोई पर्सनल व्यू है, मीन्स आई लाइक वन कोट इन मराठी की खरा शिक्षक कधीही शिकवण्याच्या भानगडीत पडत नाही, तो नेहमी शिकत असतो। And it is my this policy adopted by me also कि मुझे भी, मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखती हूँ, भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनका चेहरा देख के समझ जाता है कि इसको समझा है या नहीं। तो जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, देखो हमें सेटिस्फैक्शन होता है, फील होता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो भी हम महसूस कर सकते हैं,
जब कोई हम बुरा काम करते हैं तो उस चीज को भी हम फील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन नो द माइंडसेट ऑफ अवर स्टूडेंट, whether my student is understanding my content properly or not. So उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ये इंसाइट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, जैसे गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं या एलएमएस के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं। एलएमएस की आई थिंक एज पर माय नॉलेज हम लोग गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्स तो पूरा गूगल फॉर्म के थ्रू हो रहा है एज पर माय नॉलेज। मे बी टेस्ट मोड्स कोई यूज करता हो, बट एनईपी में ये इंस्टीट्यूशंस है, लाइक परख इज प्रपोज एंड परख इज व्हाट परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक, और उसी को नेशनल असेसमेंट सेंटर जो डिसाइड करेगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होनी चाहिए, उसका असेसमेंट कैसे होने चाहिए। जैसा अभी हमने स्वयं के बारे में देखा, तो स्वयं में प्रॉक्टर, स्वयं के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम उनके कंटेंट को एक्सेस करते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो उनकी प्रोक्टर्ड एग्जाम होती है। हम उसको इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ध्यान से सुनेगा, जैसे यहाँ नियरेस्ट जो सेंटर है वो अमरावती, जो ध्यान से सुनेगा वो उसके आंसर्स को प्रॉपरली दे पाएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव आंसर्स काफी डिफिकल्ट होते हैं, जो हमने अभी कहा कि जब तक आपको उस चीज का डिटेल नॉलेज नहीं होगा, यू आर अनेबल टू गिव द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। So school boards, then national testing agency जो at present नेट सेट की एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, नीट की एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे एनटीए का भी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ले रही है, उनकी हेल्प ले रही है, बिकॉज दे ऑल आर इन द प्रोसेस, वो यूज कर रहे, दे ऑल आर, दीज इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी यूजिंग ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, एंड लास्ट इज अदर बॉडीज। इसके अलावा भी गवर्नमेंट प्रपोज है अदर बॉडीज को ट्रेन कर रही है, सो दैट प्रॉपरली ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा सके और असेसमेंट भी हो सके। क्योंकि हमारी इस नई एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें है कि न्याय संगत होना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी दिशा में ये एक कदम उठाया गया है। ब्लेंडेड मॉडल फॉर लर्निंग, अभी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ आरएलटी में स्टार्ट हो गई है, तो ऑफलाइन ब्लेंडेड इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग। वी ऑल नो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है, और आई थिंक मैंने रीड किया था कुछ महीने पहले, यूजीसी ने एक लेटर टीचर्स के सजेशन मांगे थे कि अगर 40% ऑनलाइन एजुकेशन किया गया तो क्या होगा। टीचर्स तो अपोज में है कि जनरली ये साइकोलॉजी कि अगर 40% ऑनलाइन कर दिया गया तो मे बी 40% टीचर्स की जरूरत नहीं होगी, मैं 60% रहेगा, राइट। ह्यूमन रिसोर्स क्या किया जा रहा है, रिट्रेंच, लेकिन ऐसा नहीं। वेल डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, जापान, जर्मनी, उनके भी बुक्स के प्लेटफॉर्म है, उनके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी टेक्नोलॉजी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चले गई थी, प्रोजेक्टर बंद हो गया था, who is handling this platform, human being, human resource। so but उस टेक्नोलॉजी को भी हैंडल करने के लिए एक से भी पर्सनालिटी की जरूरत होती है। सो हमें डरने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए, इस चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स के मन में है कई टीचर्स के मन में कि हम टेक सेवी नहीं है। जैसे कि जब 90 के दशक में कंप्यूटर आया था तो बैंक से कई सारे लोगों ने रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू हैंडल कंप्यूटर। मेंटालिटी नहीं थी, नहीं हमको तो आ ही नहीं सकता। लेकिन जब तक हम समुद्र में उतरेंगे नहीं, जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं, हमें तैरना कैसे आएगा। मोबाइल हाथ में आ जाता है, हम उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी को भी हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, और इसलिए इस कमेटी ने इसका ड्राफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स और पेरेंट्स और सोसाइटी सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि हम अपने यूट्यूब पे वीडियो डेवलप करते हैं, वर्चुअल क्लास लेते हैं, ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी,
लाइक 6 मंथ पूर्व मेरे कॉलेज ने एनलिस्ट को सब्सक्राइब किया है, जिसमें नेशनल लेवल के जितने भी थेसिस है, प्रोजेक्ट है, वो नेशनल लाइब्रेरी है। आई फॉरगॉटन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एनलिस्ट, दोज हु आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी दे नो वेरी वेल। बट वहां से क्या कर सकते हैं, अगर एक इंस्टीट्यूट ई लाइब्रेरी डेवलप करता है, जैसे कि हमने एनलिस्ट को किया था, हमारे कॉलेज की जितनी भी फैकल्टीज है वो वहां से प्रोजेक्ट थीसिस एक्सेस कर सकते हैं, रिसर्च पेपर कैसे होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी हम उसका एक्सेस दे सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। Next is what distance education, blended education and massive open online courses. I have given the example with the help of the Swayam Diksha and Swayam Prabha. So laying down the standard, okay, digitalization हो रहा है, online की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उसका एक standard भी होना चाहिए. But who will set the standard of this digitalization, online education? So there are some forums are established like NEP, National Education Technology Forum, and other bodies will set the standard of digitalization. कि teacher अगर अपना कंटेंट क्रिएट करता है तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने क्या किया, जस्ट एग्जांपल, आई एम गिविंग द एग्जांपल, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो डेवलप करना है, ओके, और मैं टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर रीड कर रही हूँ, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि टीचर ने देखकर पढ़ा है, बिकॉज देयर इज नो इमोशन, नो एक्शन। अगर जब हम किसी चीज को एज इट इज रीड करते हैं तो फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे उसके जो स्टैंडर्ड है वो सेट किए जाएंगे। अदरवाइज हमने एक वीडियो लगाया, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझेगा, वो तो ऑनलाइन गूगल से एक्सेस कर सकता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। और अगर हम वही रेडीमेड चीज जो गूगल में है अपने स्टूडेंट्स को देंगे, सो देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। सो ये जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है वो उसके स्टैंडर्ड को सेट करेगा कि पेडागॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन के लिए जो हम टीचिंग चॉक डस्टर, चॉक ब्लैक बोर्ड मेथड यूज करते हैं वो चलने वाली नहीं है। आपको डिजिटल बोर्ड यूज करना होगा, आपको अलग ढंग से आपको पोल रिलीज करना होगा, वेदर माय स्टूडेंट्स इज कनेक्टेड, ओके। कई बार हम लाइव प्रोग्राम में कनेक्टेड होते हैं, गूगल मीट में अभी देखिए यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, जस्ट क्लिक करते हो गया, क्योंकि फीडबैक फॉर्म मिलता है, फील कर देते, लेकिन स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है या नहीं मैं कैसे जान सकती हूँ। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी भी एडॉप्ट की जाएगी कि लाइव क्लासेस लेते समय मेरा स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट रहे, वो है या नहीं, उसके लिए मैं कौन सी ट्रिक्स यूज कर सकती हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसके थ्रू हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। एंड ये जो रूल होगा वो स्टेट्स, बोर्ड्स, स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। So there are so many challenges. This is the life side, last slide of my presentation. In new education policy, we are on the path of implementation of new education policy, but there are so many challenges. जैसे कि अभी हमने सुना कि CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ओके, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स लाइक कोर सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी है, लेना ही होगा, then there are some elective subjects, then skill based subject, it is also compulsory as per the guideline of UGC, and ability enhancement subject। लेकिन according to new education policy हम ड्राफ्ट तो बना रहे हैं, I want to cover one point and that is very important, sir। Okay, so डिग्री प्रोग्राम जो होगा वो यहाँ 3 से 4 years का होगा। इट इज रिलेटेड टू चैलेंजेस, दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट कि डिग्री आपके पास चॉइस होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इसके पास चॉइस होगी कि डिग्री प्रोग्राम शुड बी आइदर इन 3 years फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years
all 4 years. Those who will opt 3 years program, उनको PG 2 years का compulsory होगा, और those who will choose the degree program of 4 year, उनके लिए PG degree 1 year का होगा. Overall, you have to spend your 5 years to get a PG degree, okay, post graduation degree. But there is one big advantage: multiple exit and entry and exit. मान लीजिए राम है, राम is a student of a BSc first year. He has completed his first year. So first year के बाद में उसको सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा. जब उसका सेकेंड ईयर होगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा. जब उसका थर्ड ईयर होगा तब उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी. सो देखिए, 1 ईयर में अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री. ओके, लेकिन अगर किसी कारण से राम अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है और वो 2-3 वर्षों तक अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो जब भी उसके पास फैसिलिटी होगी वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा अपने बीएससी सेकेंड ईयर को, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा. So that is why this is the concept of multiple entry and exit. ये बहुत ही important चीज है और गवर्नमेंट का सपना है. अकॉर्डिंग टू ये जो कमेटी है उन्होंने बनाया है, ये प्रपोज है. ओके, इट इज जस्ट एस्टिमेशन की 2025 तक भारत के हर जिले में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होना चाहिए. Like RLT college, I want to quote the example of RLT college. Suppose new education policy implement हो जाती है, RLT में तो only science है, but according to new education policy, if a science student wants to opt music or psychology, then faculty का arrangement क्या होगा? तो हमारे पास है ऑप्शन, हम MOUs करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, MOU भी हो जाएगा. ओके, फिर टाइम टेबल मैनेजमेंट, फैकल्टी मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है. बट 2025 तक हर कॉलेज में मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आने वाले हैं. इस तरह के चेंजेस हमें करना होगा. सो आई थिंक इट इज अ चैलेंज because sir is administrative, he know very well how to manage these things very well. I am just faculty, but I think it is challenge कि टाइम टेबल भी बनाना है तो फिर कैसे बनाया जाए. कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आने वाली है, स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, इसीलिए बताया. डॉक्टर अविनाश मौर्य ने बहुत ही अच्छा कहा कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, बिकॉज यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि इसके थ्रू क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज इसमें मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स है, यहाँ डिफिकल्टी हो सकती है. सपोज किसी स्टूडेंट ने एक मेजर सब्जेक्ट ले लिया है, ये भी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करना होगा कि अगर मेजर सब्जेक्ट ले लिया है तो उसको मेजर सब्जेक्ट में ही पीजी करते आए, या तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि इधर मेजर और माइनर. सो अगर वो मेजर सब्जेक्ट एक बार ऑप्ट कर लेता है तो उसको उसी में पीजी करना होगा. ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि वहां पे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करना होगा स्टूडेंट्स में, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर यू स्टूडेंट. सो लास्ट आई वांट टू कंक्लूड हियर कि ये जो पॉलिसी है ये परफॉर्मेंस, पैशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है. That previous speaker very nicely mentioned skill-based education. Okay, so online learning that motivates students and teachers to ignite learning with the power of the growth of mindset. जब तक हम मेंटली रेडी नहीं होंगे किसी चीज को एडॉप्ट करने के लिए, वो चीज हम में आ नहीं सकती है. So this is the part of psychology also, and that is why multilingualism is also the important feature of this education policy. And therefore, begin your journey of growth today through your mindset. So change your mindset because change is permanent in this universe. So with this, thank you so much. Once again, I want to express my sincere gratitude to the organizer, Honorable Dr. Vijayji Nanoti sir, the principal of this college, and the organizing secretary, Dr. Poonam Agrawal
madam for giving us this wonderful opportunity. Again, I want to mention बहुत ही visionary दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर इस ड्राफ्ट को बनाया गया है, तो हम सभी का इसको सपोर्ट होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. Thank you, madam. I request respected principal sir to come over dais. Actually, we are clubbing residential remark of session 2 with that of valedictory session. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात मागच्या 3-4 तासापासून आपण सर्व लोक या ठिकाणी ऐकत आहात. ऍक्च्युली हे थोडंसं फार ट्रेन द ट्रेनर्स टाइप इव्हेंट आहे की जितक्या लोकांना इथे नवीन माहिती कळली आहे त्यांनी ते इतर लोकांपर्यंत पोहोचावी. मराठीमध्ये खूप छान एक सेईंग आहे की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. की जे आता आपल्याला 2 मार्गदर्शक लाभले होते यांच्याकडनं आपण जे काही घेतलं आहे, तर आपण घेत असताना त्यांच्याकडनं बऱ्याच गोष्टी घेतल्या, परंतु जो देण्याचा गुण आहे हा सुद्धा आपण त्यांच्याकडनं घेतला पाहिजे. आणि जे काही नॉलेज आपण या ठिकाणी अर्न केलंय आज, ते नॉलेज आपण इतर लोकांना दिलं पाहिजे, सो दॅट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे ती ग्रासरूट लेवल पर्यंत जाईल. मला वाटतं सेटिंग झालेलं आहे सगळं. सो in this valedictory function of one-day national seminar on national education policy organized by Shri R College of Science under the guidance of Sant Garge Baba Amravati University, Amravati. We are having very first guest to talk about this event and who was chairperson of second session, Dr. Milind Shirbhate sir. So we will start with Shirbhate sir's speech. He will tell us what insights Gupta ma'am gave us, and besides that, he will overall present here. Overall, he was present here, and he will tell us what was this program all about. So I request Dr. Milind Shirbhate sir. Thank you, my friend, Dr. Harish, respected principal of Shri R Science College, Akola, Dr. Vijay Nanoti sir, Honorable Organizing Secretary, Dr. Poonam Agrawal madam, and today's second session speaker, Dr. Rupa Gupta ma'am, all the respected professors of this college, professors from other colleges too, and my colleague, Dr. Sakalkar madam, and my dear students. I will start with one subhashit. जास्त वेळ घेणार नाही, पण मुद्द्याचं बोलीन, कारण मुद्द्यावर लवकर येणं मला पसंत आहे. तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्य, असं ही सुभाषित आहे. याचा हिंदीमध्ये अर्थ आधी सांगतो, नंतर इंग्रजीमध्ये जे मला मिळालं ते सुद्धा वाचून दाखवतो. कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे. इसके अतिरिक्त सभी कर्म मात्र कार्य मात्र. That is action which doesn't lead to binding, that is knowledge which leads to the liberations. All the other actions are mere course of arduousness. All other sciences are plain craftsmanship. This was the English meaning of this Subhashita. मित्रांनो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी विषयी 2 वर्षापासून एक चांगला मित्र म्हणून मी डॉक्टर मालपाणी सरांसोबत नेहमी वावरतो व चर्चा सुद्धा करतो. तर हे काय आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी
याचं डिस्कशन गेल्या 10 महिन्यापासून आमचं सुरू आहे. आम्ही सेमिनार ऑनलाईन आमच्या महाविद्यालयात आयोजित केला होता. महाविद्यालयाच्या युट्यूब चॅनलवर भारतीय शिक्षण मंडळाचे संघटन मंत्री आदरणीय मुकुलजी कानेटकर साहेब यांनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा हा ड्राफ्ट बनवण्याकरिता खूप मोठी मदत सरकारला केलेली आहे. ते स्वतः अकोल्यात येऊन त्यांनी याविषयी टीचर्सला मार्गदर्शन केलं होतं आणि ही क्लिप आमच्या महाविद्यालयाच्या युट्यूबवर अजूनही आहे. तर ती शिक्षकांसाठी होती, पण ही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी म्हणून ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर ऑफ संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी डॉक्टर दिलीपजी मालखेडे सर, with due respect, I salute that person that he has started these webinars or seminars for the students as well as the teachers of different colleges in all the streams. So let me congratulate first the R&T Science College that this is the first seminar on national education policy, that being a lead college in Akola, I must salute to honorable principal sir that he has conducted this very wonderful program, and it is streaming live also, which will be available on your channel too. मित्रांनो, सेकंड सेशनचा हाफ पार्ट जो होता त्यामध्ये शिक्षक माझ्यासोबत आहे, विद्यार्थी माझ्यासोबत आहेत, प्रिन्सिपल सर माझ्यासोबत आहेत, मला ऐकणारे व्ह्युअर्स सुद्धा आहेत. त्यामध्ये सगळा मॉब आहे. काय अनुभवलं आपण सर्वांना माहित आहे, प्रत्येकाजवळ ऑनलाईनचा अनुभव आहे. पण आपण काय करतो की लेक्चर एकदा सुरू झालं की फक्त ते म्यूट करून खाली ठेवून देतो आणि आपण हॅलो, किती लोक आहेत कॉलेज याच्यामध्ये झूमवर, किती लोक आहेत युट्यूबवर, फक्त त्यांचे चित्र दिसतात पण बोलत तिकडनं कोणीच नाही. एखाद्याचा अनम्यूट होऊन जातो व तो गाडीवर फिरत असतो भाजीपाला आणण्याकरिता, तर तो लेक्चर मध्ये असतो. ही खरी परिस्थिती आहे आणि ही सत्य परिस्थिती आहे. याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन जर आपण विचार केला आणि पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली की विद्यार्थ्यांना काय आवडतं यावर जर आपण प्रकाश मुख्यत्वे टाकला की मी झुऑलॉजीचा प्रोफेसर आहे, मला विद्यार्थ्यांना दररोज रटू त्यांना सांगायचं काम नाही आहे झुऑलॉजी म्हणजे काय आहे किंवा हा टॉपिक काय आहे. त्यातल्या निवडक वस्तू किंवा निवडक गोष्टी मी जर त्यांना सांगितल्या, आमच्या प्रॅक्टिकल मध्ये कॅमेरा लुसिडा आहे. कॅमेरा लुसिडा मी बीएससी ला 1999 ला असताना ज्या शिक्षकांनी शिकवला त्याच पद्धतीने मी आज जर विद्यार्थ्याला शिकवायला लागलो तर तो विद्यार्थी क्लास सोडून पळून जाईल. कारण आज टेक्नॉलॉजी अपग्रेड झालेली आहे, समोरचा लाईव्ह अॅनिमल स्क्रीनवर दिसतो आहे, किंवा त्याच्या सिस्टीम सुद्धा तुम्ही बघू शकता एक्सरे डिफ्रॅक्शन आणि इतर गोष्टींमधून. त्याला काय सिलेबस मधलं कॅमेरा लुसिडा सांगता. मग इथे आता सिलेबस बदलण्याची वेळ आली आहे, जी ऑनरेबल मालखेडे सरांनी सुरुवात केली आहे. ऑनरेबल बोर्ड ऑफ स्टडीज याच्यावर प्रयत्न करीत आहेत आणि हीच खरी गरज आहे. हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये आम्ही डॉक्टर मालखेडे सरांचं भाषण ऐकलं. NEP वर टीचर्ससाठीच वेबिनार होता वर्धेला. तिथे मालखेडे सरांनी हेच म्हटलं की मी या विद्यापीठात आलो आहे तर मला सगळ्यात प्रायोरिटीने काय काम करायचं आहे की मला आधी सिलेबस बदलवायचे. तर सिलेबस बदलवणे हे खूप आवश्यक आहे मित्रांनो. जसं गुप्ता मॅडमने त्यांच्या सेशनमध्ये सांगितलं की ऑनलाईन टीचिंग, ऑनलाईन लर्निंग हे सगळे प्लॅटफॉर्म ओपन आहेत, सगळ्यांना माहिती आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने स्वयं यावर वर्कशॉप सुद्धा घेतले आहेत. स्वयं जेव्हा आलं 2016 पासून इम्प्लिमेंट झालं, त्यातला 7व्या-8व्या महिन्याचा मी विद्यार्थी माझ्यासोबत करून 2-4 जण आम्ही होतो. आम्ही 4 क्रेडिट कोर्सेस कम्प्लीट सुद्धा केले व तेव्हा आम्हाला कळलं की ऑनलाईन डिजिटल एज्युकेशनचं किती महत्व आहे. कोरोनाच्या आधीची गोष्ट आहे. तर हे ज्यांना शिकायचं आहे तो शिकतोच, तो कसंही करून शिकतो. आणि ज्यांना फक्त रट्टे मारायचे आहेत किंवा रटायचं आहे तो रट्टच मारणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही इतका बदल आणू शकत नाही, तो फक्त स्वतःचा विचार करेल. पण NEP मध्ये तेही प्रोव्हिजन जसं आदरणीय मोरी सरांनी सकाळच्या भाषणामध्ये सांगितलं की अशाही शिक्षकांसाठी याच्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन केलेलं आहे की त्यांच्या आवडीचे सब्जेक्ट तो विद्यार्थी किंवा तो टीचर चूज करू शकतो. सो दॅट इज व्हेरी वेलकमिंग थिंग इन दिस while implementing the NEP. गुप्ता मॅडमनी मूक विषयी सांगितलं, अर्पित विषयी सांगितलं, क्वाड्रंट्स ट्युटोरियल्स काय असतात त्याच्याविषयी सुद्धा सांगितलं, हाऊ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम व्हेरियस वेबसाईट हे सुद्धा सांगितलं. त्यानंतर डिजिटल डिपॉझिटरीज किती प्रकारच्या आहेत. एखाद्या लायब्ररियनला जर आपण भाषणासाठी बोलवलं विद्यार्थ्यांसाठी तर लायब्ररियन जवळ किती मोठा साठा असतो
हे आम्हाला जर एखाद्या लायब्ररीला रिसोर्स पर्सन बोलवलं तर काय तो सांगू शकतो आणि काय त्याच्या भन्नाट आयडियाज आहेत हे जर आपण इम्प्लिमेंट यामध्ये करू शकलो हे माझं एक सजेशन आपल्या सर्वांसाठी राहील. आणि मॅडमनी सर्वात शेवटी चॅलेंजेस मी आधी सांगितले, चॅलेंजेसवर मॅडमनी शेवटची स्लाइड सांगितली. सगळ्यात आधी तर पहिली स्लाइड चॅलेंजेसवर पाहिजे. मला पण चॅलेंजेसवर, कारण की कुठलीही गोष्ट की मला सेमिनार अटेंड करायला जायचं आहे तर मला त्यातनं काय घ्यायचं आहे आणि माझा मोठो त्याच्या मागचा काय आहे तेव्हाच मला सेमिनार मध्ये जायचं. हे जर ठरवून सर्वजण हॉलमध्ये बसले तरच आपला आजचा सेमिनार सक्सेस आहे. आणि तो झालेला आहे. ज्यांना खरोखर आवड आहे ते लोक सर्व इथे बसलेले आहेत. तर मी माझं भाषण इथे आवडतं घेतो. मला ऑनरेबल नानोटी सर यांनी इथे या कार्यक्रमात बोलवलं व एक मानाचं स्थान दिलं त्याबद्दल मी सर्व ऑर्गनायझर टीम सोबत आचार्य नानोटी सरांचे इथं धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Dr. Shirvate sir. Shirvate sir rightly pointed out that Shri Mukulji Kanitkar before a year almost in last December visited Akola, and he was having major contribution in this training national education policy, and he gave us so many insights. And after that, I still remember Shirvate sir, Dr. Sadhu sir, me visited Honorable Vice Chancellor. At that time, I think Vice Chancellor sir was the initial one, and we have Tandekar sir. We have submitted draft that every college should organize such event. Anyways, it have been tradition to take feedback from participants. So we feel blessed that we got participants more than 120 online, offline. And out of offline participants, first of all, I call Dr. Suvarna Dakure ma'am, who is head department of botany, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Patur. I request ma'am to give feedback. Thank you very much, sir. Foremost, I am thankful to the organizer to give me opportunity to put my review on this one-day national seminar on National Education Policy 2020. Honorable Principal of the College, Nanuti sir, Honorable Dias, Agrawal Madam, Gupta Madam, Honorable Shirvate sir, Malpani sir, Honorable Ingole Madam. फॉर्च्युनेटली काल मॅडम माझ्यासोबत होत्या आणि त्यामुळे मला आजच्या या वन डे सेमिनारचा लाभ घेता आला. हे मी म्हणायला विसरणार नाही, कारण मॅडममुळेच मी आज इथे आले आणि एवढ्या चांगल्या 2 स्पीकर्सला मला ऐकायला मिळालं. मी 4 ओळी म्हणेल त्यांच्यासाठी की हर जर्रा मोती है आंख उठाकर देखो, हर जर्रा मोती है आंख उठाकर देखो, मिट्टी में सोना है हाथ बढ़ाकर देखो, सोने की यहाँ गंगा है चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो. I hope this one day seminar hopefully bring some new things in the education policy. मी होप हा शब्द म्हणण्यापेक्षा म्हणजे आशा म्हणण्यापेक्षा मला विश्वास आहे की ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नक्कीच काहीतरी छान सगळ्यांसाठी, टीचर, स्टुडंट सगळ्यांसाठी घेऊन येईल आणि एक चांगला विद्यार्थी घडवण्यासाठी या राष्ट्र निर्माणाकरिता मदत होईल. थँक्यू सो मच वन्स अगेन फॉर द ऑर्गनायझर टू गिव्ह मी एन अपॉर्च्युनिटी. Next feedback is from very learned personality, Dr. Jayashree Sakalkare ma'am, who is head department of Sanskrit, Shankarlal Khandelwal College, Akola. Sakalkare ma'am. व्यासपीठावर उपस्थित या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय नानोटी सर, या कॉलेजच्या या वर्कशॉपच्या समन्वयक अग्रवाल मॅडम, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रूपा गुप्ता मॅडम,
आणि त्याचे सत्राचे अध्यक्ष आणि आमच्या महाविद्यालयाच्या IQCचे समन्वयक आदरणीय शिरभाते सर आणि मानपाणी सर आणि मित्र, गेल्या 10 महिन्यामध्ये अनेक एज्युकेशन पॉलिसीवरचे वर्कशॉप अटेंड केलेले आहेत. बहुतेक सगळे ऑनलाईन केले, 2-3 मी ऑफलाईन केलेले. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात चांगला झालेला वर्कशॉप म्हणून या वर्कशॉपचा उल्लेख आपल्याला करता येईल. कारण टेक्निकल बाजूपेक्षा नेमकं काय आहे, म्हणजे नेमकं बोट ठेवण्याचे असतं ना, ते या वर्कशॉपमध्ये मला दिसतं. म्हणजे बस टेक्निकल बाजू सांगण्यापेक्षा शिक्षकांना काय करायचं आहे, शिक्षकांनी काय केलं पाहिजे. म्हणजे जसं आता हे दुसरं सत्र होतं, त्या दुसऱ्या सत्रामध्ये डिजिटल एज्युकेशन बद्दल मॅडमने सांगितलं किंवा ते जे फोरम्स आहेत त्याची माहिती दिली. ती जशी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ती शिक्षकांसाठी महत्वाची. कारण मुळात एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जसं विद्यार्थ्याला कुठेही जाता येणार आहे तसं शिक्षकाला देखील कुठेही पोहोचता येणार आहे. आणि त्यामुळे याच्या शिक्षणाच्या म्हणजे शिकण्याच्या आणि शिकवण्याच्या याच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. त्यामध्ये शिक्षक कसा फिरू शकतो किंवा शिक्षक कसा त्याच्या कक्षा रुंदावू शकतो आणि विद्यार्थी कसा रुंदावू शकतो हे इथे आम्हाला समजलं. आणि पहिल्या याच्यामध्ये म्हणजे आता मोरे सरांचं लेक्चर आधीही ऑनलाईन झालेलं आहे, म्हणजे मी ऐकलेलं आहे. म्हणजे आमच्या BOSच्या मीटिंग मध्ये ते या संदर्भात आमच्याशी बरंच बोलले होते. पण हे आजही ते लेक्चर खूप सुंदर झालं आणि अनेक ज्या शंका किंवा ज्या काही डाऊट्स मनामध्ये होत्या त्या आज त्यांच्या भाषणाने क्लिअर झाल्या असं मला वाटतं. आणि इतक्या सुंदर या वर्कशॉपच्या आयोजनासाठी मी धन्यवाद देते कॉलेजला. थँक्यू मॅम आणि थांबते. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. Dear friends, every time we organize event, people feel positive for our college. This is only possible because of dynamic leadership our college is having, that is Dr. Nanoti sir. So now I call upon President of this event and Principal of our college, respected Nanoti sir. जवळजवळ 4 तास झालेले आहेत आणि समारोपीय कार्यक्रमामध्ये आपण या ठिकाणी पोहोचलो. अतिशय अशा परिस्थितीत भाग्यवान समजतो की गेल्या 1.5-2 वर्षापासून जे शिक्षणामधलं एक महत्वाचं चक्र जे आहे ऑफलाईन टीचिंग, ऑफलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम म्हणजे थांबलं होतं, कुठेतरी थांबलं. म्हणजे ऑनलाईन टीचिंग वर जास्त भर होता कोविडच्या मुळे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ऑनलाईन ऑफलाईन मोड मध्ये आपण आलो असताना पुन्हा कुठेतरी कोरोनाचं जे सावट सारखं सुरू मगाशी सर बोलले, मोरेल सारखी 2 पेशंट सापडले, मग असं झालं तसं झालं. मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांना त्यांनी माझेही मत मांडलं सकाळी. तर अशा परिस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम घ्यायचा, वन डे नॅशनल सेमिनार ऑन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, त्याच्यामध्ये फार मोठं धाडस जे आहे, आत्मविश्वास, धाडस म्हणण्यापेक्षा आत्मविश्वास, कारण कार्यक्रम घ्यायचा म्हटल्यानंतर त्याला एकटा प्राचार्य घेऊ शकत नाही. या कार्यक्रमाचं एक प्रकारे नियोजन करण्याकरता मी सर्वप्रथम धन्यवाद व्यक्त करेन की संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे जे कुलगुरू आहे, विजनरी कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर दिलीप मालकडे, त्यांनी डॉक्टर रघुवंशी सर जे डीन होते आपल्या परवा रिटायर्ड झाले सायन्स फॅकल्टीचे, त्यांच्या थ्रू एक मेसेज आला होता आम्हाला दिवाळीच्या अगोदर की तुमचं कॉलेज एक आयडेंटिफाय केलं अकोला जिल्ह्यामध्ये आणि असं NEP वरती वर्कशॉप घ्यायचं. मी त्यांना सांगितलं दिवाळी झाल्यानंतर आम्ही 2nd किंवा 3rd वीक मध्ये नोव्हेंबरमध्ये अशा कार्यक्रमाचं आयोजन करू. परंतु त्यानंतर रिसोर्स पर्सन आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्यांच्याकडनं काही उपलब्ध लगेच झाल्या नाही आणि कार्यक्रमाचं स्वरूप कसं असेल याच्यावर जेव्हा चर्चा करायला सुरुवात केली त्यावेळेस मग या महिन्याच्या शेवटी म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी
शेवटच्या आठवड्यामध्ये बुलढाणे सर जे आहे त्यांचे धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त केले पाहिजे. एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे हेड आहे या कॉलेजचे माझे विद्यार्थी राहिले, त्यांनी एक गाईडलाईन दिली की सर आता हे तुम्ही घेऊन टाका कार्यक्रम हा जो आहे, आणि याच्या मागचा दृष्टिकोन असा आहे की विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू, परंतु अवेअरनेस कॅम्पेन आपण मागे आहे. आपल्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांपर्यंत आपण ही योजना घेऊन गेलो पाहिजे. व्हॉट इज NEP 2020 आणि या विषयावरती मग आम्ही जेव्हा चर्चा केली, मी आज मॅनेजमेंटचे धन्यवाद व्यक्त करतो. परंतु आमच्या प्राध्यापकांची सभा घेऊन आम्ही याच्यामध्ये डॉक्टर पूनम अग्रवाल त्या ठिकाणी होते जेव्हा पूर्ण आला, त्यांनाच म्हटलं की हे जे आहे आपल्याला घ्यायचं आहे कार्यक्रम, आणि या कार्यक्रमाची उभारणी जी आहे ती आमच्या सर्व प्राध्यापकांनी एकत्र येऊन, म्हणजे याला फार मोठी एक प्रकारची टीम पाहिजे, कारण याच्यामध्ये ऑनलाईन ऑफलाईन स्ट्रीमिंग जे आहे, काही लोक आमच्या ऑफिसमध्ये बसलेले आहेत, सध्या मी जाऊन आलो तिथे पाहत आहे, तिथून ते नेटच्या माध्यमातून याचं युट्यूबच्या माध्यमातून ऑनलाईन स्ट्रीमिंग करतात आहे. म्हणजे हे सगळं प्राध्यापकांच्या थ्रू आपण करत आहोत, टीम जी आहे. आणि त्या टीम मध्ये मी स्वतःला एक भाग्यवान समजतो की मी या कॉलेजचा प्राचार्य आहे, मला एक चांगलं सौभाग्य मिळालेलं आहे एक चांगला कार्यक्रम आयोजन करण्याचं. आता इथे खरं म्हटलं मी अध्यक्षीय समारोप करायचा आहे. एक शॉर्ट मध्ये मी बोलेल की याच्यामध्ये डॉक्टर पूनम अग्रवाल मॅडमनी ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरीची भूमिका तिथे चोख बजावली. बाकीची जी ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे त्याच्यामध्ये RD चौधरी सर, कोथळे सर, राहडगावकर सर, सरप सर, हिरा मॅडम, चांगोळे मॅडम आणि मालपाणी सर, याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जयस्वाल सर आणि समस्त इथे बसलेले आहेत, सगळे प्राध्यापक समोर बसलेले आहेत. सर्वच प्राध्यापकांनी टीचिंग स्टाफ आणि नॉन टीचिंग स्टाफ, पडद्यामागची भूमिका जी आहे ते आमचे दीपक वानखेडे असतील किंवा पूर्ण यंत्रणा जी आहे आमच्या असतील, सगळ्यांनी सांभाळली आणि चांगल्या पद्धतीने ते हा कार्यक्रम उभा झाला. मी त्यांचे आभार प्रदर्शनामध्ये आभार मानले जाईल, परंतु प्राचार्य नात्याने मनपूर्वक त्यांना धन्यवाद देतो. आता जे पहिलं सेशन झालं, आम्ही त्या टीम जी आली होती, मला माहित नाही शिरवाते सर चांगले बोलू शकतात या विषयावरती. आता सगळं मॅडमने सांगितलं ते मला वाटतं तुमचे रिसोर्स पर्सन म्हणून नाव तिच्यात अंतर्भाव असायला पाहिजे किंवा इंगोले मॅडम आहे. त्या रिसोर्स पर्सनचं मॅडम इंगोले मॅडम, तुम्ही विद्यापीठाचे चेअरमन आहे बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या मराठी, तुमचे वक्तृत्व शैली आहे शिरवाते सरांची आहे. तुम्ही लोकांनी त्याच्यामध्ये ही खरंखर फक्त RIT कॉलेजमध्येच नाही तर प्रत्येक कॉलेजमध्ये हे परिसंवाद झाला पाहिजे. आणि तुमचे नाव त्याच्यामध्ये तुम्ही अंतर्भाव करा की एक रिसोर्स पर्सनचे जे पॅनल पाहिलं त्याच्यात मोजून 8-10 नाव आहे. आमच्या मालपाणी सरांपासून सुद्धा त्यांचं अभिनंदन करतो. आम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधला मॅडम. त्या प्राचार्यांचं नाव काय होतं? एरडे सर. ते म्हणे सर इंजिनिअरिंगचे ऍडमिशन सुरू नाही तर मला यायला आवडेल, मी या कॉलेजचा माझी विद्यार्थी. मग आम्ही ते शोधता मोरील सर आमच्या इथे एका पदवीदान समारंभाला चीफ गेस्ट म्हणून आले होते. परंतु मोरील सरांची वक्तृत्व शैली मला पहिल्यापासून माहिती की ते अतिशय, मी ऐकलं त्यांचं भाषण बरंच, त्यांनी अतिशय सोप्या शब्दात उदाहरण देऊन, आणि ते म्हणे की आमच्या कॉलेजमध्ये आम्ही म्युझिकचा एक लाईट काहीतरी डिप्लोमा जो आहे 5,000 रुपये फी आणि 40 ऍडमिशन झालं. मॅडम हे वाक्य मला खूप आवडलं. मी लहानपणी, आता पुढे आमचे वडील डॉक्टर, माझे वडील डॉक्टर होते MBBS, तेव्हाच्या काळात मुंबईवर मध्ये झाले GS मेडिकल कॉलेज. कसं असते एखाद्याचं वडील डॉक्टर असले की मुलं डॉक्टर व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा असते. मला सांगण्यात आलं की तुला डॉक्टर व्हायचं. मग कुठेतरी आमच्या घरामध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये मी काही दिवस पाहिले तर म्हणे नाही असं कर, म्हणे हे मुलं तबला शिकतात, तुला तबला शिकायला जायचं. मी अकोल्यातले जे प्रधान सर आहेत त्यांच्याकडे तबला शिकायला गेलो. शाळा जी आहे त्या ठिकाणी रोज संध्याकाळी जाऊन बसायचं. मग म्हणे ही परीक्षा दे, ती परीक्षा दे, मध्यमा प्रथम विशारद पर्यंत जा, मध्यमा पूर्ण, तबल्याचा क्लास, घरी आपला तबला वाजत. मग म्हणे 11वी-12वीचं वर्ष आलंय, तबला शिकतो तो डॉक्टर व्हायचा. मग कुठेतरी त्याच्यात खंड पडला. नाही म्हणे आता मेडिकलला जायचं, MBBS ला जायचं. अरे पण MBBS ला जायचं तर तसे एफर्ट्स घ्यायला पाहिजे ना. मग
तेव्हा असं काही नव्हतं की घरामध्ये वातावरण कसं सगळे इकडचे येणारे जाणारे नातेवाईक गोतावळ सगळं काही ते जमलं नाही. सोडून दिलं मायक्रोबायोलॉजी विषयात हात घातला पॅरामेडिकल म्हणून आणि धामणगाव सारख्या ठिकाणी गेलो शिकायला ग्रॅज्युएशन. पुढे MSc झालं नागपूर LIT कॅम्पस म्हणून. RIT ला योगायोगाने जागा निघाली इथे ऍब्सॉर्ब झालो. याच कॉलेजचा विद्यार्थी 11 सांगून याच्याकरता राहिलो की तिथे NSS मधला कार्यक्रम अधिकारी केले तत्कालीन प्राचार्य म्हणून तिथे नगरला जा म्हणे ट्रेनिंग. नगरला ट्रेनिंग गेल्यावर 2 दिवस तिथल्या ग्रामीण भागामध्ये आमचं 2 दिवसाचं ट्रेनिंग होतं. मग तिथे संध्याकाळी कल्चरल कार्यक्रम होता. मला त्या तबल्याचं महत्व तेव्हा जाणवलं की त्या तबल्याच्या याच्यामध्ये त्या वासरात लंगडी गाय शाळे म्हणतात तसं संध्याकाळी कल्चरल कार्यक्रमामध्ये आम्ही जे प्राध्यापक होतो तिथे तर मला थोडस तबला वाजवता यायचा. मी तो तबला वाजवणं सुरू केलं. तेवढं त्या रितालवर मला माहित होतं भजनी ठेकावर कार्यक्रम झाला कॉलेजमध्ये. इथे जेव्हा कार्यक्रम व्हायचे आमचे गॅदरिंगचे कार्यक्रम या कॉलेजमध्ये अनेक कार्यक्रम सेंड ऑफ वगैरे किंवा काही कार्यक्रम असायचे वेलकम पार्टी. मग त्या NSS मध्ये कुठेतरी गाणं म्हणण्याचा योग आला. लक्षात आला आपला आवाज बरा आहे आणि मग कार्यक्रमात गाणे म्हणायला लागलो. तर मग असं लक्षात आलं की कला असेल आपल्यामध्ये तबला असेल शाळेमध्ये बासरी वाजवतो राष्ट्रगीता जनगणमनाचे समोर जे बँड असतो आमच्या तेव्हाची NR देशपांडे कॉन्व्हेंटची अकोला शाळा ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी विकसित झाल्याच नाही. मग इथे प्राचार्य झाल्यानंतर अजून बंद पडलं सर. तर अशी योजना आली शिरभाते सर समजा जी मोरेल सरांनी सांगितली तर माझ्यासारखा खूप आनंद होईल की विज्ञानाच्या कॉलेजमध्ये संगीताचा विषय घेऊन आपण काही डिप्लोमा सुरू केला तर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आता चॅलेंजेस मध्ये गुप्ता मॅडमने ते बोलले मी ऐकतो चॅलेंज आहे की या कॉलेजमध्ये सायन्सचं कॉलेज आहे. इथे काही आपल्याला एखादा कौशल्याचा कार्यक्रम घेता येईल का एखादी कला विकसित घेता येईल का मल्टी डिसिप्लिनरी आस्पेक्ट करता येईल का आणि हेच नेमके त्या NEP मध्ये शोधल्या गेलेला आहे. आणि तो जो व्यक्ती तयार होईल तो त्याच्यातून जो विद्यार्थी घडेल या योजनेतून NEP 2020 मध्ये त्याचा निश्चितपणे क्वालिटी डेव्हलप राहील अँड ही विल बी स्किल ओरिएंटेड स्टुडंट. त्याला कुठेही जॉब मिळेल. सध्या फार याच्यात हे मुद्दाम 3 वाजता ही क्रिएटिव्हिटी म्हणतो इनोव्हेशन्स म्हणतो आणि आपण एक एम्प्लॉयमेंट हा शब्द आहे त्याच्यामध्ये. एम्प्लॉयमेंट विद्यार्थ्यांना काय होतं 2019-20 ची बॅच निघाली 600 मुलं निघाले कॉलेजमध्ये सर प्लॅटफॉर्मवर थांबलेले आहेत. 300 विद्यार्थ्यांनी MSc ला ऍडमिशन घेतले. 300 विद्यार्थी कुठेतरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करू. 20-21 ची बॅच निघाली ग्रॅज्युएशनची पुन्हा 500-600 मुलं निघाले पुन्हा प्लॅटफॉर्मवरती थांबलेले. अर्धेच विद्यार्थी या परिस्थितीमध्ये आज अनएम्प्लॉयमेंट जो आहे हा अनएम्प्लॉयमेंट या सत्ता या स्टेजवर स्टेजवर या तर खरी मी सातके सरांना विनंती करतो LRT कॉलेजचे प्राचार्य या ठिकाणी मंचावर येतील. सरांचेही आशीर्वाद या कार्यक्रमाला आम्हाला मिळतात आहे. आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. मी नानोटी सरांना विनंती करेन की त्यांनी चापके सरांचं सॅपलिंग देऊन स्वागत करावं. थँक्यू सर प्लीज. सर या आजच्या परिसंवादाच्या आम्ही अंतिम टप्प्यात आहोत. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सकाळी झाले त्यावेळेस आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय ऍडव्होकेट मोतीसिंहजी मोहता सर होते. रिसोर्स पर्सन म्हणून डॉक्टर अविनाश मोरेल लाभले. अतिशय सुंदर वक्तृत्व शैली आणि प्रखर वाणीने त्यांनी ते विषय जो आहे NEP 2020 हा या ठिकाणी मांडला. सुमारे 1.5 तास त्यांचं कंटिन्युअस भाषण झालं. त्याच्यानंतरचा 1 तास आमचे आज डॉक्टर व्यास सर जे येणार होते प्राचार्य मित्र जे आहेत आमचे देवेंद्र व्यास
त्यांची तब्येत तर बरोबर नसल्यामुळे त्यांनी रूपा गुप्ता मॅडमला या ठिकाणी पाठवलं. त्यांचे नाव आहे त्या रिसोर्स पर्सनच्या पॅनलमध्ये. त्यांनी डिजिटल जे काही एज्युकेशन आहे त्याबद्दलची माहिती सांगितली, चॅलेंजेस सांगितले. दोन्ही सत्राचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं. पहिल्या सत्राच्या ज्या अध्यक्ष होत्या डॉक्टर ममता इंगोले मॅडम यांनी त्याचा समाप्त केला आणि दुसऱ्या डॉक्टर शिरभाते सर होते, त्यांनी दुसऱ्या सत्राचा समाप्त केलेला आहे. आणि दोन आता मी मनोगत ऐकली, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने त्या पातूरवरून या ठिकाणी आलेले आहेत सुवर्ण डाकोरे मॅडम. एक अतिशय चांगला फीडबॅक त्यांच्याकडनं मिळाला. त्यांनी म्हटलं की माझं सौभाग्य मानतंय की मला इंगोले मॅडमने या ठिकाणी सांगितलं की असा कार्यक्रम आहे. आणि दुसरे जे बोलले डॉक्टर जयश्री सकळकळे मॅडम, खंडेलवाल महाविद्यालयाचा विभाग प्रमुख आहे. सकळकळे मॅडमच्या या फीडबॅक मधून मला एक गोष्ट लक्षात आली की सकळकळे मॅडम 10 महिन्यापासून NEP वरती कार्यक्रम अटेंड करतात. आणि त्यांनी सांगितलं ते सगळे मी युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन झूमच्या माध्यमातून कार्यक्रम अटेंड केले. परंतु मॅडमचा एकच शब्द मला त्याच्यातून चांगला म्हणजे जो लक्षात राहण्यासारखा आहे की सर एक चांगला कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी आपल्या महाविद्यालयातर्फे झालं. हीच मॅडम आमच्या आजच्या परिसंवादाची आपलं फीडबॅकची पावती आहे. तुम्ही धन्यवाद मी तुमचे मानतो. आणि आताच आम्ही व्यक्त केले सर आहे की त्या जे पॅनल आहेत कदाचित तुम्ही आहे की माहित नाही, विद्यापीठाने जे पॅनल तयार केलेलं आहे NEP 2020 आणि आपल्या कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर मालखेडे सरांची इच्छा असते की सर्वप्रथम सर्व प्राध्यापकांना सर्व टीचिंग स्टाफला याबाबत अवगत कर की त्यांना माहिती आहे की NEP 2020 तर ते करण्याचं काम फक्त R&D किंवा मला असं वाटतं की आता LRT कॉलेज आहे त्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे सरांनी. आणि सरांचं एक मला काल सकाळी 7:30 वाजता फोन आला डॉक्टर सरांना की सर हा कार्यक्रम ऑनलाईन घेताय का ऑफलाईन घेताय. मी म्हटलं आता सध्या ऑनलाईन ऑफलाईनच्या मोडमध्ये आपण आहोत, ऑफलाईन घेतो आहे सर, लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू आहे. त्याच्यामुळे तुमच्याकडनंही मला पुसटशी काय होणार म्हणजे तुमचं गायडन्स मला मिळाला. आणि लगेच आमच्या टीचरला सांगितलं पहा जयस्वाल सर भेटले मला दुपारी, त्यांना म्हटलं तुमचे सकाळी 7:30 वाजता आठवण झाली. ते सगळे हसायला लागले. तर म्हटलं आठवण अशी झाली की जयस्वाल सर बसल्या तिथे आमच्या ऑफिसमध्ये बसल्या, तिथून ते सगळं हे करतात आहे. ही सगळी पूर्ण टीम आहे सर्व, हे सगळं टेक्निकल असिस्टन्स करत आहे. आणि हे ऑनलाईन सुद्धा त्या ठिकाणी सुरू आहे या कार्यक्रमाचं. मी सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. अतिशय चांगला मेसेज या ठिकाणून आजच्या परिसंवादात जाणार आहे. विद्यार्थिनी ज्या बसलेल्या आहेत तुमचं कौतुक केलं पाहिजे. तुम्ही सकाळी पासून 11 वाजल्यापासून या हॉलमध्ये बसले, बरोबर आहे. तुमचं फार मनापासून कौतुक केलं पाहिजे. NSCच्या विद्यार्थिनी यांना माहित आहे की पुढे आपल्याला काय चॅलेंज, बरोबर. आणि म्हणून मी त्यांचं सुद्धा एक मिनिट या नाही हे मोरील सर हा ते आहे तिथे, त्यांचे मी या ठिकाणी सगळ्या विद्यार्थिनींचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आणि माझं अध्यक्षीय भाषण जे आहे त्याचा समारोप करतो आहे. आपण आता यानंतर आभार प्रदर्शन मला असं वाटतं मॅडम करणार आहे, बरोबर. थँक्यू सर. मोरील सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. लोकच प्रेम आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, बदल हा शब्द तसा ऐकायला खूप सोपा आहे, परंतु या शब्दाची माहिती खूप जास्त आहे. म्हणजे असं म्हणतात, आम्ही बायोलॉजी मध्ये शिकवतो की बदल होत 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 माकडापासून आपण तयार झालो. माकडांमध्ये आणि आपल्यामध्ये जो इतका ट्रिमेंडस चेंज आहे
हा सतत होत असलेल्या बदलांमुळे झालाय. मला हा फॅक्ट या ठिकाणी अंडरलाईन करायचा आहे. मला हा फॅक्ट या ठिकाणी अंडरलाईन करायचा आहे की सतत बदल ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हे आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी एक खूप क्रांतीचं पाऊल आहे. म्हणजे आफ्टर इंडिपेंडन्स 3 वेळा वेगवेगळ्या एज्युकेशनल पॉलिसीज आल्या, त्या इम्प्लिमेंट आपण करत आलोय, होत आलोय. परंतु कालानुरूप जर का गोष्टी बदलल्या नाही तर त्या फारशा महत्वाच्या राहत नाही. म्हणजे आपण लाईफ सायन्सचे स्टुडंट खूप सारे आहेत या ठिकाणी. आपल्याला माहित आहे की एखादी जी मेडिसिन असते तिला सुद्धा एक्सपायरी डेट असते. म्हणजे एखादी गोष्ट जर का आज खूप कामाची आहे तर ती काही काळानंतर कामाची राहीलच असं आवश्यक नाही. आणि म्हणून बदल हा स्वीकारला पाहिजे. परंतु हा बदल स्वीकारणं इतकं सोपं नसतं. कारण बऱ्याच वेळा गोष्टी सेट झालेल्या असतात डोक्यामध्ये, त्या इतक्या इझिली बदल करता येत नाही. आणि म्हणून दुष्यंत कुमार यांनी लिहिलेलं सगळ्यांना खूप परिचित आहे ते आठवत आहे की हे बदल कोण करणार. काही लोकांना त्याच्यासाठी काहीतरी सॅक्रिफाय करावं लागेल, काही लोकांना तो त्रास सहन करावा लागेल आणि मग बदल होईल. आणि त्या काही लोकांसाठीच कदाचित खूप आधी लिहिलेलं असेल की प्रत्येक क्षेत्रात जो काही बदल होणार आहे हे तेच मोजके लोक ज्यांनी खूप त्रास घेतला त्यांच्यामुळे जो बदल झाला आणि फायदा सगळ्यांनाच मिळाला. की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दे के तरह हिलने लगी. म्हणजे ज्या रिजिड गोष्टी आहेत त्या आज एकदम फ्लेक्झिबल झाल्या, खूप इझिली मूव्ह होत आहेत. आज ये दीवार पर्दे के तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए. त्याच्यानंतर बऱ्याच लाईन आहेत, परंतु सगळ्यात महत्वाची जी सगळ्यात लाईन आहे जी आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. So with this I call upon Dr. Poonam Agrawal for proposing vote of thanks. Thank you very much. Thank you, sir. First of all, I pay my tribute to Sant Gadge Baba, Aradhya Devat of our university, all the delegates on the dais and of the dais. Very good afternoon to you all. We are now on the last stage of this national level workshop on New Education Policy 2020, organized by Shri R College of Science, Akola, in collaboration with Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. And as organizing secretary of this workshop, I took this opportunity to propose the vote of thanks. Friends, from the morning, we are learning about the new education policy, that is, reformation in education. What is education? Education is all-round development of child. And for this all-round development, new education policy 2020 reform in such a way that to bring the gap, it bridges the gap between the current state of learning outcomes and what is required from only childhood care education to the higher education. And we all know that the teachers must be, as told by Murin sir in his presentation, teachers must be at the center of this fundamental reform in this education system because they truly shape our next generation. First of all, I am thankful to the university as university has given our college an opportunity to host this program. So I am very much thankful to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Dilip Malkede sir, and also to Dr. G.L. Gulhane sir, Head Department of Education, SGB Amravati University, Amravati, for giving this opportunity to our college. I am also thankful to the President of the BGE Society, Honorable Advocate Moti Singh Ji Mota sir, and Honorable Shri Pawan Maheshwari sir, Honorary Secretary of our society, for giving their valuable time and kind guidance. I am also thankful to Honorable Resource Person, Dr. Avinash Mohori sir, Principal, Mahila Mahavidyalaya Amravati, and Dr. Rupa Gupta Madam from Srimati RDG College, Akola. In very short duration of time, they accepted our invitation and really given a very informative talk on NEP. Thank you very much, sir and madam. I took this opportunity to thank
Dr. Chapke sir, Mamta Ingole madam, Shirbhate sir, Sakarkar madam, Dakore madam, accepted our invitation and graced this program. Thank you very much all. I am very much thankful to our respected principal sir for continuous motivation, guidance and support for organizing this program. Thank you very much sir. I am very much thankful to all our college participants as well as, sir, we have total 120 participants online as well as counting total students, we get near about 200, more than 200 participants for this program. So I must thank all these participants for encouraging by participating their name for this program. I failed in my duties if I forget to thank my all organizing committee members, Dr. Ashish Saraf sir, Dr. Kozade sir, Dr. Malpani sir, Dr. Lahadgaonkar sir, Dr. Geda madam, Dr. Anjali Tangole madam, Chaudhary sir, Jaiswal sir, Deepak Dada, all non-teaching and non-teaching staff members of our college who directly or indirectly supported to organize this program. Thank you very much to all. With this, with the permission of chair, I declare that this program is over. Thank you very much. Organizing committee members, all batch, all faculty of RLT College, all faculty members of RLT College, I request our vice Chavan sir. अतिशय सुंदर असं आयोजन या ठिकाणी नारोटे सरांनी केलं आहे आणि हे जिल्ह्याचं पहिलं आयोजन आहे. त्यामुळे मी मोरीन सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांचं बुके देऊन एकदा अभिनंदन करावं.